kondanika dia kai ini kasunai no continue blog watching gerau tes serapsan kan blog watching to khlainai और ब्लॉकेट तो साबन बागै एग्जाम तंग tamne बरनो याखारि मानो ambulance mo phainai airport jara nai borno sing yakribo aro gizara phainai jara porikni emergency tong borno yakhari rabute fire service tong borno sikarna ambulance sing yakari na ke aro di judicial magistrate judi phaika sing borno yakari nai karon judicial parle ya obno sing hisabe nayo ebong sono yakari sato saime yang ti phaiman borong ni bagai ta koksar mung tong borno se bor kifili thang omo chini ka oro ni chini unko ni आंदोलन इनका काय सुमने आंदोलन इनका और अनेक किसी शासन ये लोगों ने मानते और आंदोलन का सुतरांग बड़ा कोई थंगे न कहा या अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुई तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब ने विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बड़ लोग के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো আর বড় মখাই দङ ঠিক আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএमও জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক गोबांमा মিটিং রক नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजका रक माने आपनि थामा रक नुग्याबा अब आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइमा रक नै रिभिउ मिटिं का ताबसु पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं ग ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुन जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनी बरम गनां इएम 12 बरमा बर इलेक्टेड लिंक चिनी इएम और आं एमएलए जों कुन खबरि आरो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अबति बरम न तुइ नगर मिटिं के तर ताम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के आरो आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मको नांगन जेखने 1000 बुथ मै आरो विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को उठाबा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकन कंडीशन और नि बिदिनो इमिडिएटली दिनेन बिसिं रन ट्रांसफर खानाय एके जों रूट ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनि भिडियो अनेक बारान फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बेमालाय कां बनो साका जोंखना रूट ब्लक खानान थां दंगो जे ए कंडीशन बहुत जल्दी जाखा একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रूट ब्लक खायबो सागो फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो आरो इनसाल्ट खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखना रूट ब्लक दिनाय नि साका महाराज साव खायदि जों उनको खायका कई अमति कई एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होते और लुकुरंग ताबो बागै तंका बिनि कक कई जारा ताबो चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन दंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय बं कक्सनाय ब और कायसे उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको बो एकदम और बिदुया बो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै सर सामुंताङै दंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नंगथों मियाबो जों कंडीशन निका रिया हिंगाकाय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानिता स्रापसां काना ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर और ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंनो याखारि मानो आबति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जरा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जरा थानाय बरनो जों याखारिबो और रुगी जरा फायनाय जरा परीक्षा नि इमरजेंसी दङ जों बरनो याखारि जाबते फायर सर्विस दङ बरनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याखारि ना के और जुदी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदी फायका काय जों बरनो बो याखारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले बेका अबनो जों सिरियस जों हिसाबै जों नायो एबं जों बरनो याखारि बाक्सा तो साइमे यांगनि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम कक्सर मुं तंनाय आं बरनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननीय आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुतरांग बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायनो हा बो थायो कासो जाखाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल को आमसाया मिया रक सिमिदा माने इनविटेशन रक माया सिगां रक प्रोग्राम दंफो रक माया रक सिगां गोबां रक खायजागै दंखा सिगां गोबां रतनपुर अंखा आमपुराव अंखा मियाबो अंखा
একে বড় কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস আর মুই তঙ্গ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তঙ্গ আর কে মায়া जों সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণ তুই সিমিনো আর বড় খাই তঙ্গ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএমও বুঝানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোबां मा মিটিং রক নই দङ রিভিউ মিটিং রক आ জায়গা রক বাও মানে আপনি থামা রক নু গিয়াবা আবো আফুর রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক নই দङ রিভিউ মিটিং ক তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইসান রিভিউ মিটিং বড় কল থাকে আং আর থাকা রিভিউ মিটিং ক তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন আর অনেক অঙ্গ কিন্তু আর जोंनो খবর কোন জায়গা আর আং সিমিয়া চিনি আর দুইজন जों দङ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দেব বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম আর আং এমএলএ जोंनो কোন খবরই আর বাহিক অংনাই প্রশাসন আর जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको ना नांगन जेखने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो अ जगह बाइकिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबादले जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिङ ट्रान्सफर मा थाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनी वीडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बेमालाय कां बनो साका जोंखाना रूट ब्लक खानान थां दङ जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন স্থাবন নাই নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা নরক নিলগে তহজম তুলে ধরব সব খবর এভিডেন্স নো গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা ত্রিপুরা নিউজ 8 বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন স্থাবন নাই নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা নরক নিলগে তহজম তুলে ধরব সব খবর এভিডেন্স নো গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা ত্রিপুরা নিউজ 8 ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ব্রাজে ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন শ্যাতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়।
রিলিজি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরবি নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सिपिएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दङनि नाबो राइट दङनि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों अरो इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराज साउ खाइदि जों उनको खाइका कई अमति कई एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक कई जारा ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन दंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबे या बन कक सनाय बो और काइसा उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै सर सामंताङै दंगो अमन और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंथों मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काई दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिता स्ट्राप सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबो बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति और रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेंसी दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंग नि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय न काखम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायनो हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्मबिल निको आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक माया सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको दा माया रक सिकांगो गोबां रक खाजागै टंफो सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन सिमिनो और बरन खाइ तंगो एका आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो खामन बेफारनो ब्लक रको गोबां मा मीटिंग रक नै तंगो रिव्यू मीटिंग रक आजका रक माने आपदिनो थामा रक नु गयाबा अब आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइमाया रक रिव्यू मीटिंग का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कल खाइका आं आरो थांका रिव्यू मीटिंग ताई अन्य प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों तंगो चिनि बरम गनां ईएम सुयल देबरमा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम और आं एमएलए
जोंनो কোনো খবরই আর বাহিতে উংনাই প্রশাসন আর जों local elected member जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग ती नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुकन नांगल जेखाने 1000 बुथ मै और विरोधी दल तो ओ जगह बाहिते को थाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिं रन टेंशन वा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे हिंगाकाय निनी वीडियो अनेक बारान फोन खायका सारिको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बेमालाय आं बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायनान थांग दङ जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतुनि एमएलए सारा तिरपुरानार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो और इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराज साव खायदि जों मंगो खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंखा बिनि कक काय जार ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दंग बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय या बंनि कक्सनाय बो और कायसा उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमनो और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगाकाय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्रापसां केकानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति जों कोन जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे एंनि यांति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम दंफो रको दा माया रक सिगाङाव गोबां रक खायजागै दं सिगाङाव गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेकाके बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ दंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम दं और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन दंगो एनजीओ दंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन सिमिनो और बरन खाइ दंगो बेका आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि देनो बुजानो खामन बेफारनो ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा अब आफुर रक इनविटेशन रक माया बा साइमाया रक नै दं रिभिउ मिटिं का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो किन्तु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गोनां इएम सुएल देव बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबरि और बाहिका उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेम्बर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग ती नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुकन नांगल जेखाने 1000 बुथ मै और विरोधी दल तो ओ जगह बाहिते को थाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिं रन टेंशन वा खायनाय एके जों रुट ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे हिंगाकाय निनी वीडियो अनेक बारान फोन खायका सारिको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बेमालाय आं बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायनान थांग दङ जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतुनि एमएलए सारा तिरपुरानार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो
minister jotoni minister or BJP ni minister ya ha abor saka sing root block bo sako fit tong ni na bo right tong ni legitimate tong mia maras nu saka maras sing oro insal khai tong ka je omtemte অবস্থা singkhana root block ni nai saka maras sal khai di সব অঙ্ক খাইকা কাই অমতিকা একের পর এক প্রশাসনিক ওর বিডিও অফিস হইতে ওর লুকুরং তামো বাগি টঙ্কা বিনি কক কাই যারা তাবু চিনি ভিলেজ কমিটির যে চেয়ারম্যান নক্টঙ্গ বসাও নং ইলেক্টেড যা নন সঙ্গে অ্যাকসেপ্ট খাইবে বং কক্সনায় ব ওর কাইসা উনকো খাইয়ে ওর বেসি চেয়ারম্যান নি উনকো মদত ব বিভিন্ন সিলেকশন খাই গুপনে উনকো খাইয়ে ওর সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব ব্যবহার খাইয়ে ওর বঙ্গ ব একজন ওর বিদুইয়া ব একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে ওর সামংটাঙ্গই তঙ্গ অমন ওর ইমিডিয়েট ট্রান্সফার খাইনা নংটন মিয়া বসং কন্ডিশন দিকা রিয়া হিংকা কাই তিনি তো সং কাসুনাই ন কন্টিনিউ তিনি সং ব্লক বসং গেরাও খানি তাই স্রাপসাং কানো ব্লক বসং গেরাও খাইনাই স্যার অরুট ব্লকেট তো সাবনি বাগৈ এক্সামশন টং তামনে বরং ন ইয়াকারি মানো আবতি ওর রক্তা जों যার অ্যাম্বুলেন্স যারা ফাইনাই এয়ারপোর্টে যারা থানাই বরং जों ইয়াকারিবো আর রোগী যারা ফাইনাই যারা পরীক্ষানি ইমার্জেন্সি দङ जों বরং ইয়াকারিরো তারপরে ফায়ার সার্ভিস দङ বরং এখানে অ্যাম্বুলেন্স ফাইকা जों ইয়াকারি না একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকা কাই जों বনব ইয়াকারি নাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবন जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাইও এবং जों বন ইয়াকারি বাক্সা তো সাইমে এংনি ইয়াংতি ফাইমানো বরং নি বাগৈ তাম ককসার মুং টং নাই आं बर'नो सानै बर' किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर अनेक किसु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै अर आन्दोलन काय सुत्रां बर' फिरगै थांगाय ना काहाम আচ্ছা ফাইডিখাই বাইনো কি সাংলাইনা हा bo thayo ka suja khabo अमो रामचन्द्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमसाया মিয়া রক সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইনা সিকাং রক প্রোগ্রাম টং ফর রক মাই রক सिगाङाव गोबां রক খাজাগি টং सिगाङाव गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्राग्स नि अवेयरनेस और उंगुइ दङ अथच विभिन्न प्रोग्राम दङ और के बमाया जों सिमिया और क्लाब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दङ एनजिओ दङ बरनो के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল नि बर रंग तुइ सिमिनो और बर म खाइ दङ एका आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो खामन बेफारनो ব্লক রক গোবাং মা মিটিং রক নই টং রিভিউ মিটিং রক আ জায়গা রক বাও মানে আপনি থামা রক নু গিয়াবা আবো আপু রক বড় ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক নই টং रिव्यू मिटिंग को ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिंग बर कल हाइका आंगा र थांका रिव्यू मिटिंग को ताइ अन्य प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो किन्तु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यार के बाहायका उंनाय प्रशासन र जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग तुइ नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को थाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एका जों रोड ब्लक याखा एसडीएम ए कक साका तारपरे ग्यां ग्याकाय निनि ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনা থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट बल खाइबो साको फिट दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया मारास नु साका मारा जोंनो अर इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका मारा साल खाइदि जों उनको खाइका काय अमतिका एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंखा बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटिन जे चेयरमैन दङ बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबा या बन कक्सनाय ब और कायसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंग ब एकदम और बिदुइया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंटाङै दङ अमन और इमिडिएट ट्रान्सफर खाइना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनि तो जों का सुनाय न कन्टिन्यू तिनि जों ब्लक ब जों गेराव खानि ताय स्रापसां कानो ब्लक ब जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो
saboni bagai exemption tong tamne borongno yakari mano abuti oro rokta जों kono jar ambulance jara Ambulance. bungo फायनाय एयारपोर्ट jara थानाय borno जों yakariwo oro rugi jara फायनाय jara porikha ni emergency tong जों borno yakariwo tabate fire service tong borno ekana ambulance फायका जों yakari na একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকাকাই जों বনো বো याकारि নাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবনো जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাयो এবং जों বনো याकारि baksa to saime yangi yangti phaimano borongni bagai tam kokkasar mung tongnai आं बरनो सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर अनेक किसु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै अर आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काहाम acha phadikai baino kisan sanglai ha bo thayo ka suja khabo अमो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल निको आमसाया miya rok simida mane invitation rok mai na sikang rok program tong pho rok mai rok Sikango kubang rok khajagi tong सिकांगो गोबां रतनपुर अंखा आमपुराव अंखा मियाबो अंखा एकाके बर कुल जागा अंखाया अब सिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और मुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণ সিমিনো और बड़ मखाय तंगो एका आपनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएमनो बुजानो कमन बेफार न blog rok kobang ma meeting rok ngai tong review meeting rok ajaga rok ba mane apni no thama rok nu gya ba abo apur rok invitation rok mai ba sai mai rok ngai tong रिव्यू मीटिंग का तबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कॉल हैका आरो थांका रिव्यू मीटिंग को ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो किंतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं तंगो चिनि बरम गनां ईएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नंगाने एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखा बा बुती प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ में यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिवाद ने जों एकन कंडीशन और ने विदिन इमिडिएटली तीन बिसिंग रन ट्रांसफर वा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रुट ब्लक खायनान थां दंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरपुराना र बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतुनि मिनिस्टर र बीजेपी नि मिनिस्टर या ha ang bon saka sing root bol kai bo sako fit tong ni na bo right tong ni legitimate tong me maras nu saka maras sing no oro insal khai tong ka je omtem te অবস্থা sing khana root block ni hi saka maras sal khai di sumo mo unko khai kya kai omti kai eker por ek प्रशासनिक oro video office hoite oro lukurong na tamo bagi tong ka bini kok ka kai jara tabu chini village committee je chairman nok tong bo sawan nang elected ya non sing accept khai be ya bong kok sa ya bo और कैसे उनको खाइए और बेस चेयरमैन ने उनको मदद व विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाइए और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइए और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाब से और सामुंगतांगै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नुंथों मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा काई ini tu sengka sunai no continue tinu seng blog bot seng gerau khani tai srap sang kana blog bot seng gerau khlainai sir road blockade to saboni bagai exemption tong tamne borongno yakari mano abuti और rokta जों कोन जार एम्बुलेंस जरा Ambulance. बुङो फायनाय एयारपोर्ट जरा थानाय बरनो जों याकारिवो और रुगी जरा फायनाय जरा परीक्षा नि इमर्जेन्सी तंग जों बरनो याकारिवो ताबते फायर सर्भिस तंग बरनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदी फायका काय जों बनो बो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबे जों नायो एवं जों बनो याकारि baksa to saime yangi yangti phaimano borongni bagai tam kokkasar mung tongnai आं बरनो सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका और अनेक किसु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काहाम acha phadikai baino kisan sanglai
bo thayo ka suja khabo mo Ramchandra Gatni Poddo Bill ko amsaya মিয়া রকম সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইনা সিকাং রক প্রোগ্রাম টংফো রক মাই রক Sikango kubang রক খাইজাগি টংফো Sikango kubang Rotonpura ungka Ampurawa ungka Mia ungka Ika bor kulo jaga ungka ya abo simia drugs ni awareness or ungui tongo অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো ওরা কে মাইয়া जों সিমিয়া ওরা ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি ওরা সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় লোক কে মাইয়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রং তুই সিমিন ওরা বড় খাই তঙ্গ ঠিক আপনি বাগের প্রতিবাদ जों ডিএম নো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোবাং মা মিটিং রক নই টঙ্গ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক বাও মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়া বা আবো আফু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক নই টং রিভিউ মিটিং ก็তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইসান রিভিউ মিটিং বড় কল খাইকা আঙ্গারো থাঙ্কা রিভিউ মিটিং 거 তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন ওরা অনেক অঙ্গ কিন্তু আর जोंनो খবর কোন জায়গা ওরা আংসিমিয়া চিনি ওরা দুইজন जों দङ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম ওরা আং এমএলএ जोंनो কোন খবরই ওরা বাহিকা উংনাই প্রশাসন ওরা जों লোকেল ইলেক্টেড মেম্বার जों সাইমানা নাংনানে এলাকা তামুংনাই উনিয়া আবো চিনসি পরামর্শ নাংলে কেন ওরা ইলেক্টেড যাওতি বরং তুই নগর মিটিং কে তার তাম প্রশাসন চলি খাবা বুতি প্রশাসন মকে ওরা আইপিএফটি অফিস না বিজেপি অফিস ম অব মুকন নাঙ্গন যেখানে 1000 বুথ মাইয়া ওরা বিরোধী দল তো ও জায়গা ভাইটিং কম খাবা তো অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন ওরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার ওয়া খাইনাই একে जों রুট ব্লক ইয়াকা এসডিএম এ কক সাকা তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন ব জলি জাকা একজন এমএলএ ব যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এসএ অফিস খাইও নিনি মথাটো বাদন পিএম নি সুকুন তারন নাহারি আং বুজন খাইও মিনিস্টার বিজেপি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ जों रुट ब्लक खालामथागौ फिट नाबो राइट दङनि रेजिमेन्ट दङ हमारा सुसा काम जोंनो अरो इनबो खाइ दंखा जे अमते अवस्था जोंना रुट ब्लक होनाय जाका मरा साउखि जों मंगो खा कै एकेर प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुरंग ता बागंगा बिनि कककाय जारा सिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन रको बसावन नन इलेक्टेड या नन एक्सेप्ट खाइ या बक्सनाय बो अरो काइसा उनको खायै अरो बेसि सेमेननि को मदत बबेन सिलेक्शन खाइ उपरने को खाइ अरो सम्पूर्ण अ प्रशासनिक व्यवहार खाइ अरो बंग बयन अरो दुइया बयन राजनैतिक नेतृत्व हिसाबै अरो संताङै दङ अमरनाथ अरो नि इमिडिएट ट्रान्सफार खाइनानो मियाबो कन्डिसन निका दिया हिंगाकाय नि जों का सुनाय कन्टिन्यू जों ब्लक बो जों राव खानिताय स्राफ जागोन ब्लक बो गेराव खालायनाय सर अ ब्लकेट तो साबो इबागै एमसन टं तामने रंनो याकारि मा अरो आबुति जों जार एम्बुलेंस जारा फाइन एयरपोर्ट आरो थानाय बरन याकारि अरो रुगि जारा फाइ जारा परीक्षानि इमारजेन्सि दङ जों बरन याकारि जाबते फायर सार्भिस दङ एकना एम्बुलेंस फाइके जों याकारि अरो जुदि मेजिस्ट्रेट जुदि पेकाय जों बो याकारि नाय जुडिशियल पेपर ब्ले बेके अबनो सिरियस जों हिसाब जों नायो जों बरन याकारि बाक्सा तो सायंनि यांति फानो बरंनि बाग ताम ककसार दंनाय आं बर सानै बर किफिल थांथुन अमनि काइसा अरनि जि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर अफिसु प्रशासननि नतै लुकुरमान थाइनतै अर आन्दोलन काय सुतबर फिरगै थांगाय नाम फाडिके बायनो bo thayo किसान ka salabo ha bo thayo ka khabo रामचन्द्र गाटनि पद्म बिल को आमसाया মিয়া রক সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইনা সিকাং প্রোগ্রাম টংফো রক 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 খাই দং सिका गोबां रतनपुर खा आपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बरक जागा उंखाया अबमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और उंगुतो अथच বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো কে মাইয়া जोंनिया और क्लाब বিভিন্ন প্রতিনিধি और সিনিয়র সিটিজেন তো এনজিও তো কে মাইয়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল রং তুই और খাই দং बेका आबनि बा प्रतिबाद जों डिएम नो जानो खाव बेफार ব্লক রক গোবাং মা মিটিং রক নই টং মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি নো থামা রক বা আবো আফু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই रिव्यू मीटिंग से पॉइंट आना वन रिव्यू मीटिंग रो कॉल थाका आंगारंका रिव्यू थिंग ताय अयन प्रशासन इबर गुपा और अनेक कंग केतुर जोंनो खबर जायगा और आसिमिया चिनि दुइजन सिंथं चिनि बरम इएम सुएल
de Burma or elected in EM Prang Emile Junu Puri or Bahitong Prasana Juluke elected member Simon and Tamung Abochin person Angle can or elect the Abdi Boron or meeting at Torn Prasan Solita Buti Prasan Mokara IP office na BP office mo Obo Mutanangan Jakan Ega Boot Mayaro Dirudo O Daga Bating Boba so Obo condition or any video immediately in this road SDM Koksaka তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দঙ্গ যে এই কন্ডিশন বহুত জলি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মঠাতো বাদরে সিপিএম নি সুপুন নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও Minister Jotani Minister or BJP Minister ya. I want to say root work. I was a hit on in our right tongue in legitimate tongue. Mia Morris Musaka Morris and no or in Shalkai and Kajam Tempe Bosta, Sankana root block in Hisaka. Morris Al Kadi. Some Mongo Haka. Kay Omtika Eker for Ek Processonic or a video office Hoite. Or a Lukurona Tamu Bagitanga, Bini Kok and Kakai, Jara Tabuchini, Village Committee, the chairman of Tongo, was how elected there, none except Taipei Bon Coxlabo. Or a Kaisa Unko, Kayu, or a basic chairman, Unko Modota, Bobiban, selection Kai Guponengo Kayu, or a Pompuno of Processonic no, Bobewar Kayu, or a Bongo, Boyton, or a Biduya, Boyton Rasmatic Netri, he said this or a Samuntangi Tongo. Omona or an immediate transfer Kananunton, Mia was in condition Dia in Gakai. Dinner was in Kasunino, continue in block was in Gero Kanita Snapsangano, block was in Gero Klein. Sir, our road blockade to Sabani Bagay exemption tong. Borono Yakarimano Avotiro. Ambulance, airport Zara Tanai, Borno Yakariwo, or Rugi Zara Pinai. যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি টঙ্গ সং বরং ইয়াকারি রো তারপরে ফায়ার সার্ভিস টঙ্গ বরং এখানে অ্যাম্বুলেন্স পাইকা সং ইয়াকারি না একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকা কাই সং বরং বই ইয়াকারি নাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবনো সং সিরিয়াস হিসাবে সং নাইও এবং সং বরং ইয়াকারি বাক্সা তো সাইমে আংনি ইয়াংটি ফাইমানো বরং নিবাগै তাম ককসার মুং টং নাই আং বরং সানাই বড় কিফিলি থাংটুন অমচিনি কাইসা অরনি চিনি উনকনি আন্দোলন এনকা কাই সম্মানী আন্দোলন এনকা ওরা অনেক কিছু প্রশাসন নতেই লোকরংনি মান থাইনতে ওরা আন্দোলন কাই সুতরাং বড় ফিরগৈ থাকাই না কাহাম আচ্ছা ফাইডিখাই বাইনো কিছু সাংলাইনা হ্যাঁ বত হায়ো কাসু জাখাবো অম রামচন্দ্র গাটনি পদ্ম বিল কব আমসায়া মিয়া রকো সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইনা সিকাং রকো প্রোগ্রাম টংফো রকো মাই রক সিকাং গোবাং রক খাইজাগৈ টংফা সিকাং গোবাং রতনপুর ওংখা আমপুরাও ওংখা মিয়াবো ওংখা একে বড় কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস আর মুই তঙ্গ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তঙ্গ আর কে মায়া সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রং সিমিনো আর বড় খাই তঙ্গ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ সিংয়ে দিয়ে নবো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোবাংমা মিটিং রক নই তঙ্গ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক বাও মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়াবা abo apu rok invitation rok mai pa sai mai rok review meeting ga tabse point ana waisan review meeting obor call thaka angaro thangka review meeting go tai oinono proshasoni bor gupona or onek kongo kintu aro thingno khobor kun jaiga or angsimia chini or duijon singtongo chini borom ganang em suel de borma bor elected link chini em or ang mla chini pur khobori aro ka bahika ungnai proshasana ro jeng local elected member ching saimana nangane elaka tamung nai unya abo chinsi paramotion nangle ken ngor elected ya opti borong na tin ngor meeting ke tor tam prosasan so likha ba buti prosasan mo kara IPF office na BJP office mo obo mo kono nangan jekhane egater boot ma yaro বিরোধী দল তো ও জায়গা বাইকিং কম খাবা তো অবনি প্রতিবাদনে সঙ্গে একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার মা খাইনা একে সঙ্গে রুট বলম ইয়াকা এসডিএম কক সাকা তারপরে গ্যাংগাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খাইনান থাং দঙ্গ যে এই কন্ডিশন বহুত জলি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খাইও
আর নিনে মঠাটো বাদন সিপিএম নি সুপ্রিম নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও মিনিস্টার যত নেই মিনিস্টার বিজেপি নি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ আং বড় সাকা সং রুট বল খাইবো সাগো ঠিক টং নি নাবো রাইট টং নি লেজিটিমেট টং মিয়া মহারাজ नु साका मरा संग और इनसाल खाइ तंका जे अमते अवस्था जोंखना रूट ब्लॉक दिनाय हिसाका मरा साव खाइदि जोंगो मंगो खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होइते और लुकुरन तामो बागै तंका बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड जा नन जों एक्सेप्ट खाइबे या बन कक्सनाय बो और काइसे तुमको खाइयो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खाइयो और সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব্যবহার খাইয়ে और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै दंगो अमन और इमिडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंथों मिया बसं कन्डिशन दिका रिया हिंगा काई दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा गन ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लॉकेट तो साबो नि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो এবং जों बनो याकारि बाक्सा तो মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক ৯-১০ তারিখ থেকে কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয় যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস টিকছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের এদের গ্যাংয়ে তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন তারপর রিং ওয়্যার মানে ইয়ার রিং তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে বাপন দেবনাথ দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই ৬-৭ জন মিলে একটা গ্রুপ এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে যেমন গত আপনার ৯ তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি সোনার জিনিস নিয়ে গেছে এটা ৯ তারিখে তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস টিকছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা
তিনজনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি। তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকোনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন।
মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575, এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV/AIDS যে সংক্রমণ হয়, তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন, যেটা একটা ইঞ্জেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি AIDS-এ আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন, এবং AIDS কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা, আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে, এবং যেই ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে, সেই AIDS থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস, সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর, স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন, দাদা দিদি, মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলে এই যে এইডসের যে, বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যে মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV, যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী,
তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5,259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4,246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির বাকি 3 রাজ্যতে আমাদের ভোট শেয়ার সেটা বাড়বে, সেটি দৃঢ় চিত্তে বলতে। দেখুন, সব আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেক উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচন সামনে রেখে
আমাদের দেশ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমরা আবারও দেশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা যে ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করে, আমরা ওনাকে এই রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছে। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা পৌর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি জেলা এবং মন্ডলের তাদের নিয়ে আজকে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বানিছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের লাগাবো এবং আমাদের পরিষদরা কিরকম কাজ করছেন সেগুলি বিস্তারিত আলোচনা হবে। এই নয় তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিং এর মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খবর। বিরোধীদের অভিযোগ তারা বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন দিচ্ছে, উপদ্রব, পরিষ্কার হচ্ছে, এই বিষয়টা এখানে মেয়র সাহেব আছেন, আলোচনা হবে। কোন রকম ত্রুটি, কোন রকম জায়গায় কিছু থাকে সেগুলোকে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী সময়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে, তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গোচরে নেওয়া হবে, পরবর্তী সময়ে পদক্ষেপ নেওয়া। আগামী কদিন পরই 5 টাকার যে বিজেপির ভোট অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের ছিল না কংগ্রেসের, এবার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3-4 রাজ্যে আমাদের ভোট সেখানে বাড়বে, সেটা দেখুন। সদ্য আমাদের দুর্গা পূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা বড় উৎসব, সেটা হলো 2024 লোকসভা নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র ত্রিপুরা রাজ্য ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করেছে। আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা নিয়ে উপহার স্বরূপ দিতে। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা পৌর নিগমের যা কর্পোরেটর, মেয়র সাহেব এবং আমাদের সংগঠন, আমাদের সভাপতি জেলা এবং মন্ডলের সভাপতিদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমি এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তার সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচনের এই উৎসবে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগবো এবং আমাদের পারিষদরা কিরকম ভাবে করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্য তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিং এর মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার জনপ্রতিনিধি তাদের সমন্বয় সেই সম্পর্কে খুঁজব। অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশন হচ্ছে, উপদ্রব, নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেব আলোচনা হবে। যদি রকম ত্রুটি বা কোন রকম কোন জায়গায় কিছু থাকে সে উপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো পরবর্তী সময়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চলে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে, তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পক্ষে নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই 3-4 রাজ্যের বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদীজি পূর্ণ আস্থা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমার গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি 3-4 রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে হবে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে। সদ্য আমাদের দুর্গা পূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমার আরেকটা উৎসব সেটা 2024 লোকসভা নির্বাচন।
আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আরো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের এই রাজ্যের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য চেষ্টা করেছে। পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে, খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি দুয়ারানা বেড়া এটা দুদিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। এখানে আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে ফিরতে পারছে না, তো এটা কি মেনটেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারে এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি? ওই তো তারা এদিকে কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এমন এদিকে কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বেশি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন। এটা তো দুদিন পরে পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানি আছে দিলে ভালো হইতো, আছে যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায়, এটা পুরাভাবে মেনটেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি। বেশি না, আপনার চিত্তামারা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে, খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি দুয়ারানা বেড়া এটা দুদিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। এখানে আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে ফিরতে পারছে না, তো এটা কি মেনটেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারে এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি? ওই তো তারা এদিকে কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এমন এদিকে কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বেশি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন। এটা তো দুদিন পরে পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি এটা তো ঠিকমতো কাজ। রাস্তাটা কোম্পানি আছে দিলে ভালো হইতো, আছে যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম নদী জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে তোলে। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে। যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যের 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশের চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করা, সেই ব্যবস্থাগুলো দরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছুতে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনপ্রিয় আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। তো এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে
যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের শপথ গেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে যুবকরা হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়ল যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চেয়ে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক তাদের বাড়িতে হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে, সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্রপত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে, অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এ তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তো অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক, দাও পুড়িয়ে দাও, শাসনের বিরোধী
চলছে জনগণ লড়াই লড়বে লড়াই চাই করে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চায়? জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়াই লড়বে লড়াই চাই। লড়বে কে? তো শেষ কমরেড দুঃশাসনের অবসানে আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ? আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি সেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, টিএসইউ, ইউআইএফআই, টিউএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাগড়ের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না। এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ব্রাজে ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক রেলিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর 2য় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে কে সিনহা সহ অন্যান্যরা।
ICSIR এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার বঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে কয় আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করত? ওই তো টুকটাক মূর্তি টুকটুক গানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যদি আমি তো এই কয়েকদিনের ভিতরে বাইতে আছি, আমি বাইতে আসছিলাম না তো, আমি তো কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে কয়েকদিন এসে বাইতে মানে মরা যে 3 জন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা আইসি করে এই 3 জন মরে মানুষের কাছে দিতে না দিত না দিত আমরা মরে যাব না পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। এই যখন ওরা ধরতে মারবো, হ্যাঁ কেলে মারবো বুঝি না কিছু, বুঝলাম না কিছু কই না। আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনা ফানা এমন কি কোনো কিছু? না না দেনা ফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে 3 জন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি? এতে কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কি কারণে আপনারা দেখছেন কখন? আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আর একজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, দরজা কিছু খুলে না, তো এরপরে আমরা বাড়ির গেছে তারা উঠে টিটে না, এবারে আমার জ্বালায় ছোট জ্বালায় ইয়া এর দূর দূর করে মনে ছোট জ্বালে আমি আমার দেওয়ার করতে না, আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছে কি? হ্যাঁ প্রথমে দরজাটা খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা ধাক্কা দিছে আর খুলছে। মানে কে খুলছে প্রথম এই বাড়িতে দরজা? এটা জানি না। তখন তো আমি এটা জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম। আমরা তো তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হইতেছে না? পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা বলতে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমরা কাছে কারণ আমরা মুক্তির কাজ করে আমরা 4 মাসে সেদিন আইসি। কি করে? হ্যাঁ ওই তো প্রতিমা বানানা, ওই তো লোকি বিশ্বকর্ম আর পালে পালে যে চিন্তা হন পাল ওই তো স্কুলে ওই সবজি টবজি আইনে রান্না করতো। মেয়েটা কি করে? তাই কিছু করে না। পড়াশোনা করে না? পড়াশোনা করছে, সেকেন্ড ইয়ার। এরপর আর পড়ছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে সাথে বিয়ে সাথে হয়তো ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ, বিকলাঙ্গ। হ্যাঁ মোটামুটি বিকলাঙ্গ। হাঁটতে এমনি করতে করতে হাঁটতে লাগলেও কইরা জায়গা
এটা কি জন্মের থেকে নাকি? না জন্মের তা না, এটা জন্মের তা না, মোটামুটি মনে 6-7 বছর পরে হইতে তাই এমন। সকালে যায় আগে মনে হয় বেড়াতে আইয়ে এগুলি আইলে আমরা দেখি। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম তেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? এই যে আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না, আমি তো কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম তেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? এই যে আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না, আমি তো কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো, মানুষের কাছে পয়সা দিচ্ছে না দিত, না দিত, আমরা মরে যাব না, পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিল্লা তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দন মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছে বরিষ্ঠ সাংবাদিক সন্ধান পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দন চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক দে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপদের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাবো যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে খেলাটার মধ্যে, যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সে জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে ওনার উদ্দেশ্যে একদিনে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি
পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্লুস্টার। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন থেকে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের। টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি জিনিস বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী অভিনন্দন। নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সে কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, রোটেশন বাইজে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিককে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। তো পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব। মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিম নিতে পারে। পরবর্তী একটা প্রশ্ন উঠে টুর্নামেন্টে এসে গেছে প্লেয়ার খেলা বানাবে। আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না, আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 হবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের একটু আনন্দ করুক বুদ্ধগুপ্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে। বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকার অরিন্দমজি এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুষ্টিমেয় অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, এটি বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে এডিটর, ভিডিও এডিটর, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো এটা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও। দেখুন, এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মুড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো এই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য, 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারও অনুরোধ করবো সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে
मौजूद। आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे जो हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम हिमालय की तरफ अडिग कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड, कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड। परेड के परेड कमांडर पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে फॉर रिंचर मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सैल्यूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें। যত নারায়ণ কিসা কইব মোর যত না ভাষা হই তিনি রাষ্ট্র সঙ্গীত আব্রু সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব, এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয়। রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে, আমরা সবাই জানি। সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দনের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম। সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন, সত্যি অপূর্ব। এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয়। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে, কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে
এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয়, যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে, বলিদানও হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন, মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর, তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 137 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকে অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন, তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন, সেটা আগামী দিনও দেবেন, সেটা আমি আশা করি। এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট, এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ। 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ, 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়াই কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিশ 391 জনের এবং জম্পি জেলাস্থিত টিএসআর যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর, সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং অনেক কি কি বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হাম্বাই, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আরকিনগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জেকে সিনহা। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন। এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর এন্ড আদার অফিসিয়ালস এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি। এবং সারা দেশের মধ্যে 4র্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেল। বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসার মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপন নাই নরক।
কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরমিলগী তহজেব তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স নকারী ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন শ্যাতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয় ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার বথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে নিনি ভিডিও অনেকবার ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানা থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাখা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बर साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो आरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि नाय साका महाराज साल खायदि जोङो उनको खायका कई अमतिका एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होते और लुकुरनो तामो बागै टंका बिनि ककनका काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसावन नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय बंग कक्सनाय ब और कायसा उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप सांगा ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायगा जों याकारि ना
Hingga orang judicial magistrate judi faikakai sing bono bo yakari rinai karon judicial bepar bele hingga obono sing serius jingko hisabe sing nayo ebong sing bono yakari baksa to saime yang ti faimano borong ni bagai tam kok kesar mung tong nai ang borong no sanai bor kifili thangtun omo chini kaisa oro ni chini ungko ni আন্দোলন হingga kai সম্মানী আন্দোলন hingga oro onek kisu প্রশাসন নতই লোকরং ni মান থাইনতই oro আন্দোলন kai sutrang bor phiro goi thangkai na kaham acha phadi kai baino ki sang laina ha bo thayo ka suja khabo omo ramchandra gatni poddo bilin ko amchaya miar ko simida mane invitation rok maina sikang rok program tongpho rok mai rok sikang kobang rok khajagi tongkha sikang kobang rotonpur ongkha ampura wo ongkha miya bo ongkha Hingga bor kulo jaga ongkha ya abo simia drugs ni awareness orungui tongo অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো ওরা কে মাইয়া जों সিমিয়া ওরা ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি ওরা সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় লোক কে মাইয়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণ তুই সিমিনো ওরা বড় খাই তঙ্গ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जों ডিএম নো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোবাং মা মিটিং রক নই তঙ্গ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়া বা আবো আপু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক রিভিউ মিটিং ক তাবসু পয়েন্ট আনা ওয়াইসন রিভিউ মিটিং বড় কল হাইকা আঙ্গারো থাঙ্কা রিভিউ মিটিং ক তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন ওর অনেক অঙ্গ কিন্তু আর সিংহ খবর কোন জায়গা ওর আং সিমিয়া চিনি ওর দুইজন সিং তঙ্গ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দেব বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম ওর আং এমএলএ কিন্তু কোন খবরই আর বাহিকে উংনাই প্রশাসন আর जों local elected member जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अपति बरंग तुइ नगर मीटिंग के तर ताम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो अ जगह भाइटिङ कोंखाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकटा कन्डिसन अरे नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा SDM e kok saka তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা তিনখানা রুট ব্লক খানান থাং দঙ্গ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবাড়িও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মঠাতো বাদন সিপিএম নি সুপ্রিম নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও Minister joto ni minister rod BJP ni minister ya, ha? Ambon saka sung root block kaibo sako fit tong ni nabo right tong ni legitimate tong. Mia moras nu saka moras sung no oro insal khai tong kaje om temte obasta sung khana root block ni ni saka moras sal khai di. Semua mo ungko khai ka. Kai om ti kai eker por ek prosasonik oro BDO office hoite oro lukurong na tamo bagi tong ka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bo sawan nang elected ya non sung accept khai ya bong kok sala ya bo oro kaisa ungko khai oro base chairman ni ungko modota bo bibina selection khai gupone ungko khai oro সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন bo bewar khai oro bongko bo ekdon oro biduya bo ekdon রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে oro samungtangai tongo অমনা অরনি ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার খাইনা নংটন মিয়া বসং কন্ডিশন দিকা দিয়া হিংকা কাই তিনি তো সং কাসুনাই ন কন্টিনিউ তিনি সং ব্লক বসং গেরাও খানিতাই স্রাপসাং কাকানো ব্লক বসং গেরাও খাইনাই স্যার অরুট ব্লকেট তো সাবনি বাগৈ এক্সামশন টং তামনে বরং ন ইয়াকারি মানো আবতি রক্তা जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरन जों याकारिबो आरो रुगि जारा फायनाय যারা পরীক্ষানি ইমার্জেন্সি তং जों बरन याकारि रो ताबते फायर सार्भिस तंग बरन एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बरन बो याकारि नाय कारण जुडिशियल ব্যাপার বলে एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो এবং जों बरन याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरन नि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरन सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उंकोनि आंदोलन इनका काय सम्मानी आंदोलन इनका और अनेक किसु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनतै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो कि sang लायना हा bo thayo ka suja khabo अमो रामचंद्र गाटनि पद्द बिल को आमसाया मियार को सिमिदा माने इनविटेशन रक माइना सिकां रक program tongpho rok ora mai rok सिकांगो गोबां rok khajagi tongkha सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा
একে বড় কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস আর মুই দङ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম দङ আর কে মাইয়া जों সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন দङ এনজিও দङ বড় কে মাইয়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো আর বড় খাই দङ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जों দিয়েনো বুঝানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোबां मा মিটিং রক নই দङ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়াবা আবো আফু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক নই দङ রিভিউ মিটিং কা তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইশন রিভিউ মিটিং বড় কল হাইকা আং আর থাকা রিভিউ মিটিং তাই অন্যান্য প্রশাসনিক বড় গোপন আর অনেক অঙ্গ কিন্তু আর जोंनो খবর কোন জায়গা আর আং সিমিয়া চিনি আর দুইজন जों দङ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম আর আং এমএলএ जोंनो কোন খবরই আর বাহিতে উংনাই প্রশাসন আর जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तुई नगर मीटिंग के तर ताम प्रशासन चलिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुकन नांगन जेखाने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग पंखाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तीन बिसिंग रन ट्रांसफर मा थानाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनी वीडियो अनेक बारान फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय आं बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खानान थांग दङ जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतनि एमएलए सारा त्रिपुरा र बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि रेजिगनेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो अर इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि साका महाराज साव खायदि जों उनको खायका कई अमति कई एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन रक दङ बसाव नों इलेक्टेड जा नन जों एक्सेप्ट खायबाय या बंग कक सायबो और कायसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएटली ट्रांसफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राफ सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबो साबोनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षा नि इमार्जेंसी दङ जों बरं याकारि जाबते फायर सर्भिस दङ बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे आंनि यांति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायना काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सांलायना हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम टंफो रको माय रक सिगां गोबां रक खाजागै टंखा सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कोन जागा खाया अब सिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और मुई दङ अथच विभिन्न प्रोग्राम दङ और के माया जों सिमिया और क्लाब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटीजन दङ एनजीओ दङ बरन के माया शुद्ध একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো और बरन खाय दङ एके আপনি বাগের প্রতিবাদ जों दिएनो बुझानो कमन ব্যাপার না ब्लक रक गोबां मा मिटिं रक नय दङ रिभिउ मिटिं रक आजाका रक माने आपनि नो थामा रक नुकियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माय बा साइ माय रक रिभिउ मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल हायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं ताय अन्यान्य प्रशासन बर गोपन और अनेक अंग किन्तु आरो जोंनो खबर कुन जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुन खबर यार बाहिते उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तुई नगर मीटिंग के तर ताम प्रशासन चलिखाबा बुति प्रशासन
Maka orang IPT office, na GP office. Apa kena যেখানে এদের বুট মাইয়া বিরোধী দল ও জায়গা বাইরে থাকবা তো আমি প্রতিবাদনে একটা কন্ডিশন করেন বিদিন ইমিডিয়েটলি দিনের মিসিং ট্রান্সফার হয় না একে সঙ্গে রোড ব্লক এসডি কক সাকা তারপরে জায়গায় নিনি ভিডিও অনেক বারান খাইকা সাই মিস্টার রনলারনাক বেমালাই কোন সাকা जों রোড ব্লক খাইনান দङ যে এই কন্ডিশন বজ্র সাকা একজন যতনি এমএলএ ত্রিপুরা বিজেপি কংগ্রেস মানে এমএলএ আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারি পাইছা এস অফিস আর মঠাটো সিপিএম নি সুন্নাটার না উদ্বোধন খাই মিনিস্টার তো নেই মিনিস্টার বিজেপি নি মিনিস্টার হ্যাঁ আং বড় সাকা সঙ্গ রুট খাবো সাকো টংনি না বাই টংনি নি গ্রাজুয়েট টং মিয়া মারা সুন কামারা সঙ্গ আর ইনশাল খাই টংকা যেতেমতে অবস্থা এখানে রুট ব্লক নাই হিসাকা মরা খাইদি semua kerja. Omtika ekor ek prosesan orang biu office hoite orang lukurong na tahu lagi tangkap bini kengkai. Ada tahu sini bila kami tinjau chair macamgo. Bos neng elected jangan seng accept kaya bang. Kok saya orang macam unko kaya orang base chairman ni unko modal bawa biban sirat kaya bupornya kaya orang sempurna of prosesan na bawa bewar kaya. Orang ko, buat ekdon orang biduya, buat rasnaitik negi, bisa samung tangi tong. Orang ni dia transfer nenungton, misal condition dia hingga kai. Ini tu sengkalai na, kondisi ini seng blok seng gerau kan itu seng kan, buat seng gerau kan. Sir, road block itu, sahabat ni bagi exemption. Borong no, yakiman. Orang kalau jar ambulance, jar finai. Ekor jarak tanah itu sengya kari, orang rugi finai. Orang porik kani, urgent tong, sengbo ya kari itu, tapi fire service tong, bonus ikan ambulance pakai sengkari na. Ke orang judi judicial magistrate di pakai kai, bono bo ya kari na. Karon judicial berapa ke orang seng serius hisabnya seng naik, ebong seng bono ya. Baksa thaime yang faimano, borong bagi tamu kokarum. Borong no sana borong pilih tangkun, macam ni kaisa orang macam ni আন্দোলন এনকাকে সম্মান আন্দোলন এনকা অনেক কিছু প্রশ্ন নতই বরং মান থাইনতই আন্দোলন সুতরাং বড় ফিরে কই না কাম আচ্ছা বিখাই বাইনো কি লাইন হ্যাঁ বয় কা সুজা খাব মো রামচন্দ্র নি বিল্ডিং কব আমসা মিয়া রকো সিবা মান ইনভিটেশন রক মাইনা রকো প্রোগ্রাম টংফো রা মাই রক কাঙ্গো গোবাং জাগি টংখা কাঙ্গো গোবাং রা পুরংখা আমপুরাও মিয়া বুহা একা কোন জায়গা অবশ্যই মিয়া দ্রানে অ্যাওয়ারনেস অরুক দङ অথবা বিভিন্ন পুরো অর কি বমাই जों সিমিয়া অর আপনি বিভিন্ন পতিনর সিনিয়র দিজে দङ এনজিও দङ বরং কি না শুধু এক পার্টিকুলার রাজনৈতিক দলনি বড় বিভিন্ন বড় খাইতো একা আদিবাসী প্রতিবাদ जों নিয়ে দিয়ে না বুঝা কমন ব্যাপার না ব্লক রক কমা মিটিং রক রিভিউ meeting lo arok wow mana update not arok nuk ya pak apa rok invitation rok mai pasti mai rok itu review meeting tak usah pointa why sih review yang baru call mereka arok tangka meeting go tapi orang prosesan itu upona orang kongko itu arok cina terkul jaga ang sini aja orang tujuan songo sini orang menang iya soal debat baru elektrik ko sini iya orang ang ini itu khabar dia orang kebaikan orang sasan orang sing Ilek member sing saya mana nane elaka tamu nanya abot si peramosan nang ke negara ekte jawab ti bonus ti negara meeting kau tamu prosesan lihat apa bu prosesan mau ke orang office BJP office om kono nangan jangan nekta terbut maya dirdolo kau jaga bahan kau khaba om ni प्रतिबाद ni ekta kondisi orang ni bida immediate ini bising transfer wakena ekta sengor road dia kan এই মে কক সাকা তারপরে জায়গায় নিনি ভিডিও অনেক বারান খাইকা সেটা মিস্টার রতনলারনাক বেমাল আং বনো সাকা সিনা রুট ব্লক খানা নাং দङ যে এই কন্ডিশন বদলি জাকা একজন এলে বজতনি সারা ত্রিপুরা বিজেপি কংগ্রেস মঠানে এমএলএ আং একজন মিস্টার তিনি আং বেলবা কাইসা এস অফিস আর নিনি মঠাটো আপনি সিপিএম নি রুকুন নেতার আং উদ্বোধন minta jotan ni minister BJP ni minister, abang saya kasih ngobor kai bos aku hitung ni nabor tong ni jimet tong, mia maras saya kamara sengno install kai tong tem tem bos ta, sengkana root ni bisa,
মশাও খাইদি जोंबो खायका कई ओमती के एयरपोर्ट एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होए और लुकुरोना तो बागी टंका बी कोक कई जारा ताबु चिनि बिस कमिटी जे चेयरमैन रखंगो थावन नंग इलेक्ट नन जों एक्सेप्ट या बंग कोक सय और काइसर उनको खायो और चेयरमैन नि उनको मोटा विभिन्न सेशन खाय गुफोरने खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न बेव खायो बंगको बो एकदम और बिदुया एकदम राजनैतिक हिसाब और सामंताङै मना और इमिडिएट टेंस खाइना नंगथों या बसं कंडीशन का दिया हिंगा दिनि जों सुनाय न दिनि जों ब्रो जों गेराव खानि ट्राफसां काना ब्रो जों गेराव लायनाय सर और ब्लॉक तो साबनि बाय एग्जाम सनं बरंनो खारिमानो आबो जों कोन जार एम्बुलेंस जार फाइनाय एयरपोर्ट जार थानबरन जों और रूप जरा फाइनाय जरा परीक्षा इमरजेंसी दं जों याकारि रोता फायर सर्विस बन एम्बुलेंस फाइका याकारि ना एके और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फाइका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल बेबले एके अन जों सिरियस हिसाबै जों ना एबं जों बनाकारि बाक्स साइमे यांगि फाइमानो निबागै ताम कसार मुं दंनाय आं बरनो साने किफिलि थांथुन अमरचिनि कायसनि चिनि कोनि आंदोलन एंगाय सन्मान आंदोलन और अनेक किछु प्रश्न नते पुरंग मान थैनो और आंदोलन का सुत्रंग पर फिर थांगेना काखाम अच्छा हाडिखाय बायनो किसान लाइन हां खायो का सुजा खाबो अमर रामचंद्रनि बिल्डिं को मिया दा इनविटेशन of my kan ro program ro mai ro bai ro khajagi tom sekango गोबां orang purongkha ampuraongkha miyamkha बेखौ कुल जागा अबसिमिया सिने अवेयरनेस मुइ दंगो अस बिनो फाम दंगो और के बमा जों सिमिया क्लाबनि बिनो पदियर सिनियर सिटिजन दंगो एनु दंगो बरन माया सुदु पार्टिकुलर राष्ट्रीय गवर्नमेंट बरन सिमिनो और बरन खाइ बेखौनि बागै पटितो जोंनि दिएनो कमन जाफा मा मीटिंग रok dong review meeting rok saka rok bo apin hamar rok mugia ba abo apu invitation rok mai phai mai rok ni review meeting ka tamsu pointra waisan review meeting over call hangaro thangka review meeting go toino प्रशासन rok ono ora konek ungko kedu aro singno bol kunu jaga ora ang simia ni ora dujon tongo chin boram ganang em suel berma bor ilet link ko chin ora ang ele pur khobori ora ke bahika प्रशासन aro local leader member sing Simon nane elaka tamne unya abochi promotion nane ke ngor elected ya abti promoti ngor mi ta tam proseso likhaba proseso mo ke ora IPP office na BJP office mo kono nangar je egater boot na ro di dollo to o jaga pin ko khaba oboni प्रतिबाद sing ekta kono ore ni bina immediately tinen bisan tension wa khan ekta sing or ruram ya khan je me kok saka তারপরে গ্যাং জাকাই নিনি ভিডিও অনেকবার ফোন খাইকা আর মিনিস্টার রতন লালনার বেমকাং বর্ণ সাকা খানা রুট ব্লক থাং দङ এই কন্ডিশন বজলি জাকা একজন এমএলএ বজতুন এমএলএ সারা ত্রিপুরা বিজেপি কংগ্রেস মঠানি এমএলএ আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলারিও কাইসা এই অফিস তিনি মঠা তো বার পেন নি সুতার নাহারি আংজন খায়ো মিনিস্টার জন মিটার বিজনি মিলাইয়া रूट ब्लॉक है ठीक नहीं ना बाइक संगनी हमारा सुस्ता का हमारा संगरो इन खाई का जो हमते अवस्था संगरा रूट ब्लॉक नहीं है मोसाउती सुमो उनका के एक एयरपोर्ट प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस के ऑर्डर लुरोना बल बिनी कोक का जार चिनी लेस कम जे चेयरमैन रखो तो सावन इलेक्ट या नॉन एक्शन या कोक से बो और कैसे उनको खायो और चेयरमैन ने को मदद बबन सिलेक्ट उपने को खराब সম্পূর্ণ অপ্রশাসনিক ববার খাইয়ে আর বঙ্গ বয়কন অরবিয়া বয়কন নেত্রী দিশে সর সংকাঙ্গ বঙ্গ অমরনাথ और इमीडिएट ट्रांसफर खाने नो मिया बस कंडीशन का दिया संकानाय कॉन्स्टिट्यूशन ब्लॉक बदराव खाने ता स्ट्रक्चर ब्लॉक बदराव खालायनाय सर और ब्लॉक तो साबन बागै एथनटं सामने परंनो आकारिनो आवर जों जार एम्बुलेंस एयरपोर्ट आरो थानबर याकारि आरो रुगि जाफाय परीक्षानि मादाव जों बरन
borno ya do ta bete fire stong karena emergency sing ya kali engke judi semester judi ya kai sing bo ya de na kan judicial berble engke obno serious sing ko hisa sing yo sing bo dak bakso sayang ni yang mano borbak tam kok song nai ang bo ane bor ki filhan omoni ke oro ni ci ko ni आंदोलन इनका काय मनमान्य आंदोलन के और इस प्रश्न नोते लोकरमान हिंदे और आंदोलन का सुतर फिर थाके ना हम फाइडी के बाइनो किसान सारो हां बहुत कजा तब हम चंद्र गात ऑफ द बिल हम चाहिए मी वो सिमिदा माने इनविशन नो बायना सिकां रुराम खरो सिकां गोबां रतनपुर खा आपुरा उंखा मिया उंखा बेका बरक जागा या अबनि या दाक्षिने अवेयरनेस मुइतो अत विभिन्न पुरतो के बमाया या और क्लब प्रतिनिधि और से डिजाइन तो एनजीओ तो बमाया सुद्धा एक पार्टनर $1 में और एक अब ने बात पटपाते सिंह गेम जाना खाओ जाता blog ke bang ma meeting lo to ngori meeting lo asaka ro mane api no paro kya ba ko apu ro ko indok mai pas hai mai ini meeting lo sinta ana one itu meeting ro kol ka ngaron ka ribu kota oina no satu boro buta ora ko ona kong ke dura sing khobor ti jaya ora asini du sing kong si borang dem suel dem ma ora electric sini ya prang emele ini pur ora bahung ne prasana ro luka elected member Simon na tamung na yung abochin si person le ke no elect ya borong na tingaring ke tarum person solita buti person mokkar IT office na BP office mo abo nangan jekhane ek ut mai aro birodi do o da bhating ko ba to abo poti condition or bibina immediately tini intimate kanwan ek or belum ya SD में कॉक्स तार गैंग जाकर निनी वीडियो फोन खाया सारे को मिनिस्टर रतन लाना माले कांग बोनो साथिं खना रूट बुखाना फाइन रंगो जे ए कोनी बहुत जल्दी जाका एक जन एमएलए बजन एमएलए सारा तीन र बीजेपी कस नि मोठाने एमिया आंगन मिनिस्टर तिनी एलबारियो काइसा एसए ऑफिस खायो आरो निने तिनथा बाटर सेमनि सुकुन नेरनो नाहार आं उलन खायो मिनिस्टर जतन मिनिस्टर बीजेपी मिनिस्टर या हा आं बोन सं रूट बर खायबो फिट दं ना राइट दं नि रेजिगमेन्ट मेयारस साका मारे नो अरो इनसाल कांका जे अमतेम तेता जों खान रूट ब्लक नै मरे साल खायदि जों मंगो खायका कय अमते एकेर पर एक शासननि तो वीडियो होइते अरो लुकुना तामो बागिता बिनि कक जारा ताबुनि विलेज को तीन चेयरमैन नक्टंगो बसाव नंग एकटेया नन जों सब खायबाया बन सुनायबो अरो कायसे को खायो और बेसि चेयरमैन उनको मददता ब बि सिलेक्शन खाय बने को खायो सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खायो अरो बंगो एकदम अरो बिया ब एकदम राष्ट्रिक नेत्री हिसाबै अरो सामंगै दंगो अमन अरो इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंगो मिया बसं कोसन निका रिया काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू तिनि ब्लक बसं गेरानिता स्ट्रापसां ब्लक बसं दाव खलायनाय और डकेट तो साबो साबो बागै एक्जिशन दं तामने बरो याखारि मानो जों एम्बुलेंस जरा फैनाय एयरपोर्ट जाखानाय बरन जों यारिबो रुगि जरा फैनाय जरा परिखानि इमारजेन्सि जों बरन याखारि ताबते फायर सार्विस दं बरन करना एम्बुलेंस के जों याखारि ना के और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फैका जों बरन याखारि नाय कारण जुडिशियल व्यापारले के अबन जों जों हिसाबै नायो एबं बरन याखारि बाक्सा तो साइमेन या फाइम बरंनि बागै ककसार मुकनाय आं बरंनानै बरकी फिलिथन अमचिनि अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्मान्य आंदोलन इनका और अनेक प्रशासन ये लोकरंनि मानते और आंदोलन का सुत्रंग फिरो गय थांगाय नका अच्छा फाइदि काय बाकी सामलायना साराबो बहुत थायो का सुजाबो अमर आमर गातनि पब्द बिल को आमचाय मागो सिमिदा माने इनभाइटेसन मायना सिकांगो पुं टंफोर गरा मायन सिकांगो खालामनारो खाजागै सिकांगो कांगो रतनपुर आमताव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुल
खाया अवश्य ड्राग्स ने अवेयरनेस और उमुई दङ अथच प्रग्राम दङ और के माया जोंसिनि और क्लाबनि प्रतिनिधि और सिनियर डिजाइन दङ एनजिओ दङ बर के माया একটা পার্টি রাজনৈতিক দলनि बरन सिनि और बरन खाय दङ बेखे आबनि बागै बाथौ जोंनि दिबो जानो खामोन दङ ब्लगत गोबां मा मिटक ngै दङ रिभिउ मिल आजागा रग माने आपदेन पिनो थामा रग नुया abo rog ber invitation mai pas hai mai rog review meeting ka tabu enta ana wise review meeting ber haika angaro thang review meeting ta oina prosan ni ber kono onek ko ketu ar na khobor kunu ya or angsia chini or region singtongo chini boram ganang em de burma bo elected link ko em orang mla chini pur khobor ka batung nai prasasana jeng lu elected member chingana nangane kamung nai unya abo chinsi poramo nangle और इलेक्टेड जाति बरन तीन मीटिंग के तौर तम प्रशासन सो लिखा बा बुति प्रशासन दर आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुकन जेखने एकादर मयार विरोधी दल फाइटिंग को अबनि बदन एक कंडीशन और विभिन्न इमीडिएटली तीन बिसिंग रन ट्रांसफर करना एक सब प्रॉब्लम या एसडीएम में कोका तापर एंग निने भिडियो बारन फोन खायका सारेको मिनार रतनलाल मलाई काङ बनो काटिङ खना रुट खना थाङ दङ जे ए कोन बजोली जाखा एकदम एमएलए बतुन एमएलए सारत प्रेनर बीजेपी कांग्रेस नि मथाने या आजन मिनिस्टर ति बेलबारियो काइसा एसए ऑफिस खायो निने थातो बाटन सीएम सुपुन नरन नाहारि आं उबुदन खायो मिनिस्टर जतो मिनिस्टर बीजेपी मिनिस्टर या हा आं बनो जों रुट बरखायबो ठीक दंना बो राइट दङ लेजिटिमेट मारस मुसाका मसंग और इनसाइड दंका जे अमतेम बस्ता जों रुट ब्लक नै मरसाव खाय को खाय कय ओके एकेर पर प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुगरना ताम बागै बिनि कोकनाय जार तासिनि विलेज कमिटी चेयरमैन डॉक्टर बसाव नों इलेक्टेड या नन एक्सेप्ट खायबाया बक्सनाय बो और कायसा तुमको खाय और बेसिस नि मदता बबिन सिलेक्शन खाय बने को खाय और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाय और बंगो ब एकदम और दुइया ब एकदम राजनीतिक नेत्री हिसाबै सर सामाङै दंगो अमन और इमिडिएट ट्रांसफर खायनो मिया बसंनि सन्दिका दि दिसं का सुनाय न कन्टिन्यू तिन ब्लक बचिं बखानि तास प्राप्त ब्लक बचगेराव खालायनाय और लोकेट तो साबसनि बागै एक्सन दं बंगनो याकारि मान आबुति रखता और एम्बुलेंस जरा फाइनाय एयरपोर्ट थानाय बरन सेकारि रुगी जरा फाइन जरा फखानि इमारजेंसी दं जों बरन याकारि ताब फायर सर्विस दं बस एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि एके जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बन याकारि होनाय का जुडिशियल व्यापार बिले एके अबन जों जोंखौ हिसाब जों नायो जों बन याकारि बाक्सा तो মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট করা যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোনো কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টার্ন রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস সুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি তাদেরকে তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের এদের গ্যাংয়ে তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন তারপর রিং ওয়্যার মানে ইয়ার রিং তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে বাপন দেবনাথ দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন
আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন, ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে, মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টার রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া, আরেকজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন, এগুলি তাদেরকে তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকেও আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলি জিনিস যেগুলি আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন, ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে, মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় 2 অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায় মিনিস্টার করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ
আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটির আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড, সত্যিকারের অর্থে সব সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয়, তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, যেটা একটা ইনজেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে, কেউ যদি এইডসে আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন এবং এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে, সেই এইডস থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি
মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটির আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড, সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয়,
সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরে মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরে মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা
সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি দুয়ার আনা বেড়া কি এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে কোন কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে একটু কিছু করছে না। তো এটা কি মেইনটেনেন্স, এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারে এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি, ওই তো তারা এটি কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এটি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে আরো বলছি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন, এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়। মেইনটেনেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানি হাতে দিলে ভালো হইতো আর কি। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়াই দিয়ে যায়, এটা পুরাভাবে মেনটেনেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি। বেশি না, আপনার চিত্তামরা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি দুয়ার আনা বেড়া কি এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে কোন কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে একটু কিছু করছে না। তো এটা কি মেইনটেনেন্স, এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারে এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি, ওই তো তারা এটি কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এটি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে আরো বলছি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন, এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়। মেইনটেনেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানি হাতে দিলে ভালো হইতো আর কি। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়াই দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম ভূমিটি জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে তুলি। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো।
আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যের 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশে চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করার সেই ব্যবস্থাগুলো সরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছুতে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনগৃহীত আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের স্বপ্ন দেখেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে যুবকরা হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশ এ সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়ল যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চেয়ে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক তাদের বাড়িতে হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন
তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে, অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশ এ সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে, সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্রপত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে? সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে, অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এ তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তো অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক দাও, পুড়িয়ে দাও। শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়াই লড়বে, লড়াই চাই। করে বাধ্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চায়? জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়াই লড়বে, লড়াই চাই। লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি ছেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, পিএসইউ
টিওয়াইএফআই টিওএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাঘরের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না, এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন শ্বেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরে সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? দিদি, আমি তো এই কয়েকদিনের বাইকে আছি। আমি বাইকে ছিলাম না, আমি তো কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে কয়েকদিন এসে বাইকে মানে মরা যে 3 জন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন, যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো, কারণ মানুষের কাছে দিচ্ছে না দিত না দিত, আমরা মরে যাব না পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। এই যখন ওরা যুক্তি কি মারবো, হ্যাঁ কে লিখে মারবো তারা বুঝি না কিছু, বুঝলাম না কিছু কই না। আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনা ফানা এমন কি কোনো কিছু না না দেনা ফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে 3 জন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি হাতে? কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কারণে আপনারা দেখছেন কখন? আমি তো দেখছি না, আমি তো বাইরে ছিলাম, আমি তো দেখছি না। কি মানে এমন কি হইলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কারণে আপনারা দেখছেন কখন? আমি তো বাইরে ছিলাম, আমি তো দেখছি না। কি কারণে?
আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আছে, আরেকজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, তাদের কিছু খুলে না আছে, এরপরে আমরা বাড়ির গেছে তারা উঠে তুলে না, আমার জালে ছোট ভাই ইয়া দৌড় করে মনে ছোট জালে আমার দেওয়ার না আমি চিনে ইয়া দরজা থাকি দরজা খুলছে। প্রথমে খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা খুলি প্রথমে দরজা ধাক্কা দিচ্ছে, তারপরে সে আরে খুলছে। মানে কে খুব প্রথম এই বাড়িতে এটা জানি না। ওটা আমি এটা জানি না, বাড়িতে ছিল আমরা তো এদিকে। আমাদের কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না, পরিবারের কোনো অর্থনৈতিক বা কোনো সমস্যা আমরা তো বাড়িতে না, আমরা কাছে আমরা মুক্তি আমরা চাই না, সেদিন আইসি। উনি কি করে প্রতিমা বানানা বিশেষ কর্ম আর পালে পালে যে তিনটা হরণ পাল ওই তো স্কুলে ওই ছোট যে রান্না করতে। মেয়েটা কি করে? কাজ করে না, পড়াশোনা করে পড়াশোনা করছে, পড়াশোনা করছে তারপর আর করছে না বাড়ি থেকে। মেয়েটা বিয়ে থেকে বিয়ে শাদী হাঁটতে পারে না, বাবা হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ বিকলাঙ্গ, হ্যাঁ মোটে বিকলাঙ্গ। আর তো এমনি করতে করতে লাগলেও করে জায়গা জন্মের থেকে নাকি না, জন্মের তাল মোটামুটি মনে 6-7 বছর হইতে তাই এমন। দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কোন দাদা? ভাই, বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম তিনি? চিন্তা চিন্তা হরণ পাল, চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছে? এই টুকটাক মূর্তি বানা আপনি হয় এরকম ওনার কি হতে পারে? আমি তো কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে আছি, আমি কারণ কাম কারখানা আছে, একদিন এসে বাইতে দাদা নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কোন দাদা? ভাই, বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম ছিলেন? চিন্তা চিন্তা হরণ পাল, চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছে? এই টুকটাক মূর্তি বানা আপনি হয় এরকম ওনার কি হতে পারে? আমি তো কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে আছি, আমি কারণ কাম কারখানা আছে, একদিন এসে বাইতে মানে যে তিন একসাথে মরার কি মনে করতেছেন? বুঝি না, বই হিসেবে বুঝি না। আগে আওয়াজ টাওয়াজ পাইছি, যেহেতু খবর তো রাখছেন মনে করেন। হ্যাঁ, আগে শুনছি তারা আইসি করে মাঝের কাছে আমরা মরে বাড়ির লোকে ইয়া করবো, জনগণ তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর, বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অরবিন্দ মুনি মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, সন্ধান পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক দে।
আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপদের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাবো যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে খেলাটার মধ্যে, যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। সে জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে ওনার উদ্দেশ্যে একদিনে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্লুস্টার। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন দেখে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের। টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি জিনিস বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী অভিনন্দন। নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, রোটেশন বাইজে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিককে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। তা পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব। মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিমে খেলতে হবে। বরাবর একটা প্রশ্ন উঠে টুর্নামেন্টে এসে গেছে প্লেয়ার খেলা বানায় দেয়। আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সে জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না খেলি, আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 যাবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের একটু আনন্দ করুক বুদ্ধগুপ্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে। বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকা অরিন্দমজি এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুষ্টিমেয় অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, এটি বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে, ভিডিও এডিটার, ওনারাও খেলুক,
কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো এটা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও, দেখুন এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মোড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো এই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারও অনুরোধ করবো, সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্দন। आज के शपथ एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे जो हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम हिमालय की तरफ अडिग कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड, कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड। परेड में परेड कमांडर पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে। फॉर विंचर मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सैल्यूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें। যত নারায়ণ মাকিসা কইব বড় যত না ভাষা হই তিনি রাষ্ট্র সঙ্গীত আব্রু
1984 সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব। এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয়। রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে, আমরা সবাই জানি। সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম। সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন, সত্যি অপূর্ব। এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয়। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে, কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে। এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয়, যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে, বলিদানও হয়েছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন, মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর, তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 137 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকে অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন, তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন, সেটা আগামী দিনও দেবেন, সেটা আমি আশা করি। এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট, এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ। 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ, 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়াই কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিশ 391 জনের এবং জম্পু জেলাস্থিত টিএসআর যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর, সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং অনেক কি কি বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হাম্বাই, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আর কি নগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে কে সিনহা,
একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন, এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর অ্যান্ড আদার অফিসিয়ালস এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি এবং সারা দেশের মধ্যে চতুর্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপনায় নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরক নিলগে তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা। ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয় ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরবি নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার বথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে খোয়াই আগরতলার সড়কের বাইজল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে নিনি ভিডিও অনেকবার ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেসনি মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस थायो आरो
নিনে মঠাটো বাদন সিপিএম ni সুটুন নেতা রং নাহারি আং উদ্বোধন খায়ো মিনিস্টার যত নেই মিনিস্টার বিজেপি ni মিনিস্টার ya হ্যাঁ আবন সাকা সং রুট ব্লক খাইবো সাগো ঠিক টং ni নাবো রাইট টং ni লেজিটিমেট টং মিয়া মহারাজ নো সাকা মহারাজ সং অর ইনসাল খাই টং যে অমতেমতে অবস্থা जोंखाना রুট ব্লক নাই হিসাকা মহারাজ সাও খাইদি जोङो मंगो खायका कै अमतिकै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै टंका बिनि कक कै जार ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्टंग बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय या बंग कक्सनाय ब और काइसा तुमको खायै और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायै और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप जां काना ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबो साबोनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি দङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल ब्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे यांग यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं टंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननीय आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतयै लोकरंनि मान थाइनो तयै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल नकबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायरा सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको रा मायरा रक सिकां गोबां रक खाजागै टंफा सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन तै सिमिनो और बरन खाइ तंगो एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएनो जानो कमन ब्यापार न ब्लक रको गोबां मा मिटिं रक नै तंगो रिव्यू मिटिं रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइ माया रक नै रिव्यू मिटिं का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपनो और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों तंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या आरो बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तै नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो अ जगह बाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कन्डिशन और नि बिदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम ए कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनि भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टार मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय आं बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायना थांग दङ जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरपुराना र बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए ऑफिस खायो आरो निनि मथाथ' बादन सीपीएम नि सुटुन नेता रन नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतने मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो सागो ठीक दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नो साका महाराज जोंनो और इनसाल खाय टंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै हिसाका महाराज साव खायदि जों मंगो खायका कै अमतिकै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै टंका बिनि कक काय जार ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्टंग बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय या बंग कक्सनाय ब और काइसा उनको खायै और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायै और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय
tini to sing kasunai no continue tini sing block bo sing gerau khani ta srap sang ka no block bo sing gerau khlai nai sir road blockade to saboni bagai exemption tong tamne borong no yakari mano abuti oro rokta sing ko jar ambulance jara bo phainai airport jara thanai borong sing yakari bo oro rugi jara phainai jara porikha ni emergency tong sing borong yakari ro tabte fire service tong borong ikana ambulance phaika sing yakari na একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকাকাই जों বনব ইয়াকারি নাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবন जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাयो এবং जों বন ইয়াকারি বাক্সা তো সাইমে এংনি ইয়াংটি ফাইমানো বরং নি বাগै তাম ককসার মুং টংনাই আং বরংनो সানাই बर किफिलि थांथुन अमचिनि काइसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका अर अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै अर आंदोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय न काहाम আচ্ছা ফাইডিকাই বাইনো কিসা সাং লাইনা हा bo thayo ka suja khabo अमर रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया miar ko simida mane invitation rok mai na sikang ro program tong pho ro mai ro सिकांगो गोबां ro khajagi tong सिकांगो गोबां रतनपुर अंखा आमपुराव अंखा मियाबो अंखा बेका बर कुल जागा अंखाया अबसिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और मुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरनो के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো और বড় খাই তंगो बेका आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो खामन बेफार न blog ro kobang ma meeting rok ngai tong review meeting ro a jaga rok ba mane apni thama rok nu kya ba abo apu rok ro invitation rok mai ba sai mai rok ngai tong review meeting ko tabse point ana waisan review meeting बर कल हाइका आं आरो थांका review meeting ko tai oinano प्रशासन नि बर गुपन और अनेक अंग केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं तंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या र के बाहायका उंनाय प्रशासन र जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग तै नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को थाबा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनि भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खाइनान थां दंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव काइसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुकुम नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो सागो ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो और इनसाल्ट खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै हिसाका महाराज साउ खाइदि जों उनको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन नक्टंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबा या बंग कक्स नायबो और काइसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै तंगो अमना और इमिडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंथों मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू तिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप सांग कानो ब्लक बो जों गेराव खलायनाय सर रोड ब्लकेट तो साबनि बागै exemption tong तामने बरं न याकारि मानो आबुति और रक्ता जों जार एम्बुलेंस जरा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जरा थानाय बरं जों याकारि और रुगी जरा फायनाय जरा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दं जों बरं याकारि रो ताबते फायर सर्भिस दं बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि रिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बले एके अबनो जों सिरियास हिसाबै जों नायो एवं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे एंनि यांगति फाइमानो बरं नि बागै ताम ककसार मुं टंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि काइसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइडिकाय बाइनो किसा सां लाइना
Bo thayo ka suja khabo. Mo Ramchandra Gatni Poddo Bill ko amsaya. Mia ro ko simida mane invitation rok mai na sekang ro program tongpur ro mai ro. Sekang kebang ro khajagi tong. Sekang kebang Rotonpur ongkha, Ampura ongkha, Mia ongkha. Eka bor কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নে অ্যাওয়ারনেস আর উই তঙ্গ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তঙ্গ আর কে বমায়া সংসিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় কে বমায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রমত সিমিনো আর বড় খাই তঙ্গ একা আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএম নো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক ro kebang ma meeting rok ngai tong review meeting ro ajaga ro bo mane apni no thama rok nu kya ba abo apur ro invitation rok mai ba sai mai rok ngai tong review meeting ko tamse point ana waisan review meeting bor call thaka angaro thangka review meeting ko tai oinano প্রশাসন bor gupona or onek konggo ketu aro thingno khobor kun jaga or ang simia chini or duijon singtongo chini boram ganang em 12 de borma bor elected link ko chini em or ang mla chini ko khobori aro ka bahai ko ngai প্রশাসন aro जों local elected member जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अपति बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकन कन्डिसन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा थानाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रुट ब्लक खानान थांग दंगो जे ए कन्डिसन ब जलि जाखा एकजन एमएलए ब जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथाने एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारन नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जों और इनसाल खाय तंका जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय नि साका महाराज साव खायदि जों मंगो खायका कै अमति खाय एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग ताबो बागै तंका बिनि कक काय जारा ताबो चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन रक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय बन कक्सनाय ब और कायसा उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और संपूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै तंगो अमन और इमिडिएटली ट्रांसफर खायना नंगथन मिया बसं कंडीशन दिका दिया हिंगा काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बसं गेराव खानि ताय स्राप सांग का ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगनि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो का सुजा खबो म रामचन्द्र गाटनि पद्द बिल को आमसाया मिया रो सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रो प्रोग्राम तंफोर रो माय रो सिकां गोबां रो खाजागै तंखा सिकां गोबां रतनपुर ओंखा आमपुराव ओंखा मियाबो ओंखा एके बर कोन जागा खाया अबसिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और उइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंग और के बमाया जों सिमिया और क्लाब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन तंग एनजीओ तंग बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रन तुई सिमिनो और बर म खाय तंग एके अपनि बागै प्रतिवाद जोंनि डिएम नो जानो कमन व्यापार न ब्लक रो गोबां मा
মিটিং রক নই দङ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক বাও মানে আপনি থামা রক নুকিয়া বা আবো আফুর রক ইনভাইটেশন রক মাই বা সাইমাই রক নই রিভিউ মিটিং কা তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইসান এই রিভিউ মিটিং বড় কল খাইকা আং আরো থাঙ্কা রিভিউ মিটিং গো তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন অর অনেক কঙ্গ কিন্তু আরো চিনো খবর কোন জায়গা অর আং সিমিয়া চিনি অর দুইজন সিং দङ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম অর আং এমএলএ কিন্তু কোন খবরই আর বাহিকা উংনাই প্রশাসন আর जों लोकेल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तामनि प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफ ती ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे हिंगाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रुट ब्लक खाइनान थांग दङ जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव काइसा एस ए ऑफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों और इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखना रुट ब्लक दिनाय नि साका महाराज साव खाइदि जों मंगो खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग ताबो बागै दंखा बिनि कक काय जारा ताबो चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दंगो बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बन कक्सनाय बो और काइसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै दंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंथन मियाबो जों कन्डिशन दिका रिया हिंगाकाय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्राप सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंग याकारि जाबते फायर सर्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे आंनि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनतै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायना हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल्डिं कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायरा सिकां रको प्रोग्राम दंफोर रको माया रक सिकां गोबां खाजागै दंखा सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ दंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम दंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन दंगो एनजीओ दंगो बर के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रन सिमिनो और बर खाइ दंगो एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएमनो बुजानो कमन बेफारमा ब्लक रको गोबां मा मिटिं रक नय दङ रिभिउ मिटिं रक आजाका रक बाव माने आपनिनो थामा रक नुकिया बा अब आफुर रको इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नय रिभिउ मिटिं का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खाइका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं गो ताय अन्याন্য प्रशासन बर गुपन और अनेक कङ्ग किन्तु आरो जोंनो खबर कुन जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुन खबरइ आरो बाहिका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकेल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तामनि प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफ ती ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कन्डिशन और नि विभिन्न इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रुट ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे हिंगाकाय
nini video onek baran phone khaika sare ko minister Ratan Lar be malai kang bono sakat singkhana road block khanan thang tongo je ei condition bo joli jaka একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খায়ো তো মিনি মঠাটো বাটন পিএম নি সুকুন তারন নাহারি আং বুজন খায়ো মিনিস্টার জন মিনিস্টার বিজনি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ কাসং রুট বল খাই থাকো ঠিক তো ইনাবো রাইট তংনি রেজিমেন্ট তং আমারা সুসা কামরা সঙ্গ অর ইন খাই তং কাজে অমতে অবস্থা সঙ্গা রুট ব্লক নাই থাকা মরা সাউকি semua mengkok kayak eker pek prosasonik orang video office hoite orang lurong tetap bagang bini kok kai jarak sini village committee chairman roko bosawan nang elected ya non accept kai me ya box na ya bo orang kaisa ko khayo orang basic chairman ni ko modotta boben selection khai upone ko khai orang সম্পূর্ণ অপ্রশাসনিক ব্যবহার খাই orang bang orang duya ba ekton rasnaitik netri hisabe sara sangtangai tongo omona orang ni immediate transfer khaina non mia ba condition nikka dia hingga kai ni sangka sunai continue sing block ba singrau khani tai srap sagano block ba gerau khlainai sir all blockade to sabo ibagai exemption tong tamne orang no yakari ma orang jar ambulance airport ara thanai borong yakari wo aro rugi jara phai jara prikha ni imarji tong sing borong yakari ro tabte fire service tong ekarna ambulance phai sing yakari aro judi magistrate judi pakai sing bo yakari nai kon judicial ব্যাপার bile eka obna serious sing hisa sing nayo sing bon yakari baksa to sayang yang ti phano borong ni bak tam kok sar tong nai ang bor sanai bor tifil thangtron omoni kaisa oroni ji ungko ni আন্দোলন engka kai সম্মানী আন্দোলন engka ora অফিস প্রশাসন নতে লোকর মান থেনতে ora আন্দোলন kai সুতবর ফিরে গই থাকাই না খামো ফাইডি কে বাইনো কি সারাবো হ্যাঁ বত খায়ক জাতাবো অমম চন্দ্র গাটনি পদ্ম বিল কব আমচায়া মিয়া রকো সিমিদা মানে ইনভিটেশন নকমায়না সিকাং রুরাম টংফর রকো Sekarang kebang Rotanpur kah, Apurawa ungkah, Mia ungkah, mereka keborok jaga ungkah ya, apa Mia drugs ni, awareness orang itu, atau bagaimana program tu, kita Maya, sehingga orang kelab, bagaimana potensi orang senior citizen tu, NGO tu, orang lu kita Maya, sudah ekta partner macam dollar orang tu, ini orang mau kaya tu, mereka apa ni bab poti batu sehingga dia nak bukan orang kaya tu. Blok rokok kebang ma meeting rok ngai tong ri meeting rok asa karo mane apino thamar rok ya ba abo apur rok ber invite rok mai ba sai mai review meeting rok point ana one review meeting rok kol thaka angaron ka review meeting rok tai oinon prosason ni boro gupa ora onek kongo kedura singno khobor di jaya ora asimi ya chini dujon singtong chini borang em swell de borma or elected chini em ora ang mla chunu puri ora bahai ko ngai prasana ro chunu ke elected member sai mana nang kata mengenai apa cinci person nangle kan orang elect ya abdi borong nang orang meeting ke tahun proses solid buti proses mak cara IT office na BP office mo apa menangan jangan ega but mayaro biru dido oh jaga bahasa ko ba to obo poti adana kan condition orang ni bidi na immediately dinin bising ron kan wa kan ek or road block ya SDM kok saka তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারেগো মিনিস্টার রতন লাল বে মালাই কাং বনো সাকাত সিংখানা রুট ব্লক খানান থাং টঙ্গো যে এই কন্ডিশন বহুত জলি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মঠাটো বাদরে সিপিএম নি সুকুন নেতারন নাহারি আং উদ্বোধন খাইও Minister joto ni minister or BJP ni minister ya, ha? Abang saya kasih root block, abang saya ko fit tong ni nabo right tong ni legitimate tong. Mia maras nu saya maras sengno orang insal kai tong kaje om tem bosta, sengkana root block ni lagi saya. Maras saya kai di, semua mau ko kai kya? Kai om ti kai eker por ek prosasonik, orang video office hoite. Orang lukurong na tamu bagi tangka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bosawan nang elected ya non sing accept khai ya bong kok sala ya bo orang kaisa tun ko khai orang basic chairman ni
उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाई और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाई और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाब से और सामुंगतांगै तंगो अमनो और इमिडिएट ट्रांसफर खाने नुंटो मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा काई दिने तो का सुनाई न कंटिन्यू दिने जों ब्लॉक बचन गेराव खानि ता स्टाफ संग ब्लॉक बचन गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि जाबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतयै लोकरंनि मान थाइनो तयै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पब्द बिल्डिं को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम दंफोर रको दा माया रको सिगां गोबां रक खाजागै दं सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जोंसिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन सिमिनो और बरन खाइ तंगो एका आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएमनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लॉक रको गोबांमा मीटिंग रक नै तंगो रिव्यू मीटिंग रक आजका रक माने आपनि थामा रक नुकियाबा अब आफुर रको इनविटेशन रक माया बा साइमे रक नै रिव्यू मीटिंग का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कॉल खाइका आं आरो थांका रिव्यू मीटिंग गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और कोन कुंगो केतु आरो थिंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां ईएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसि परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अब बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखा बा बुती प्रशासन म के और आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बूथ में यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को उठा बा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकन कंडीशन और नि विदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिं रन ट्रांसफर मा खाइनाय एके जों और रोड ब्लॉक याखा एसडी में कक साका तारपरे गांगाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खानान थां दंगो जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव काइसा एस ए ऑफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतनि मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको थिक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो और इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हि साका महाराज साउ खाइदि जों उनको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंखा बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दंगो बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बन कक्सनाय बो और कैसे उनको वो खाइए और बेस चेयरमैन ने उनको मदद विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाइए और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइए और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंगतांगै तंगो अमनो और इमिडिएट ट्रांसफर खाने नुंटो मियाबो जों कंडीशन निका रिया हिंगा काई दिने तो जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लॉक बचन गेराव खानि ता स्टाफ संग ब्लॉक बचन गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि जाबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना
একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকাকাই जों বনো বই জাকাতে দিনাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবনো जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাইও এবং जों বনো জাকাতে বাক্সা তো মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয়, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি। তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি। তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9
9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের সক্রিয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল করতে পারি। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব জানি এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, সবাই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা, লেট কমিউনিটি লিড, অর্থাৎ আজকে এই যে অ্যাওয়ারনেস যে পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটি লিড করতে হবে। আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিষয়ে ত্রিপুরাতে 3rd পয়েন্ট একটু আগে ওনারা বলছিলেন, কাজে তার থেকে যদি মুক্তি করতে পারি, তাকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবো, সবাই যেন সচেতন। আমরা জানি যে এর সবচেয়ে বড় যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে, তাতে করে অন্য সমস্ত রোগের প্রায় আক্রান্ত হয়, যেসব রোগ তাদের ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে রোগে আক্রান্ত হয়ে পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও এক কুসংস্কার আছে যে এই চলে তাদের কাছে এই ধরনের ঘটনা আছে, এরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা কর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রভাব দেখা যায়। এক পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5,259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4,246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা অবাক হবে, যারা স্টুডেন্ট এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা যে স্টুডেন্টের মধ্যেও তার প্রভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের নাম পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়। তো সচেতনতা প্রয়োজন, সবাই মিলে যেটা বলা হচ্ছে লেট কমিউনিটি লিড, সরকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি করতে পারবো। এখানে আমরা দেখেছি HIV সম্পর্কে সচেতনতা কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং এর জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে PCT ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং মোবাইল ICC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে
মা থেকে শিশুদের অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে তোলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ জিবি হাসপাতালে এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, যেটা একটা ইনজেকশন সিরিজ দিয়ে একজনকে দেওয়া হয়, কেউ যদি এইডস আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এই জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন, এই কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ এটা হচ্ছে সেই এইডস থেকে বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রা অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, মঞ্চের নিয়েও যারা উপস্থিত সবকে আমি হার্দিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ছাত্র রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা শ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা কন্ট্রোল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমরা জানি যে মূল যে থিম হয়েছে এবার সবসময় এখানে কোনো অনুষ্ঠান হলে একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে সেই পদযাত্রার মাধ্যমে আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে যে আসুন আমরা সবাই মিলে এই যে এইডের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশনে থাকে বললেন, তার থেকে আমাদের যে মুক্তি লাভ করতে পারি তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনে গিয়ে এগিয়ে যাব, সবাই সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডস এর যে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয় যে রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগ আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই। আবার এটাও একটা সংস্কার আছে যে এইডস হয় তাদের ছোঁয়াচে এই ধরনের ঘটনা আছে, এরকম কিছু হয় না। একমাত্র দেশের যে কারণ সেটা ইন্টারনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনক্রিয়া আছে তাদের মধ্যে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2021 সালে অক্টোবর পর্যন্ত ত্রিপুরায় HIV আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4240, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর আপনারা শুনে অবাক হবেন যারা স্টুডেন্ট এখানে আছেন ছাত্রছাত্রীরা, তাদের সংখ্যা প্রায় ওনার জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদেরও তার প্রাদুর্ভাব তাতে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে 570 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্ত সন্ধান হচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়, সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের সবাই মিলে। এটা বলা হয়েছে কমিউনিটি লিড, সত্যিকার অর্থে সমাজ
বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে, তাতে আমরা মুক্তি লাভ করব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং এর রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ITC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPICT এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন করছে। মা থেকে শিশুদেরও অনেক সময় দেখা যায় HIV/AIDS সংক্রমণ হয়। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পৌর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি, তাদের যে সমন্বয়, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে, সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পৌর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি, তাদের যে সমন্বয়, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি
বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে। পুরা খারাপ, এটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি দুয়ারানা বেড়া, এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। এখানে আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে করছে তো। এটা কি মেনটেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারে এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি? ওই তো তারা এদিকে কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এদিকে কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো রয়েছে ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন। এটা তো 2 দিন পর পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি বলি, এটা তো ঠিক মতো কাজ। রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো, যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নেই।
একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়ে দিয়ে যায় এটা পুরাভাবে মেনটেনেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি বেশি না আপনার চিত্তামরা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মাটি ঘুরে আনা বেড়া এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে এখানে আর রাস্তা মেনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে কিছু করছে না তো এটা কি মেনটেনেন্স। এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিত্তামারা ফারি এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে, আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি। ওই তো তারা এটি কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা, এগুলো এটি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে আরো বলছি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো এটা তো 2 দিন পরে পরে মেনটেনেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর যে ওই কিটা করে কি না কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়ে দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম নদী জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অলমোস্ট সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে চলি। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যে 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশের চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করা, সেই ব্যবস্থাগুলো সরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছু দিয়ে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনগৃহীত আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের স্বপ্ন দেখেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন
তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশ এ সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়লো, যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চেয়ে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস, তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক, তাদের বাড়িতে হামলে করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না। ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের, বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলাই নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশ এ সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে? সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্রপত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে? সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে, অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এ তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তো অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খান, দাও পুড়িয়ে দাও, শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়বে, লড়াই চাই। করে বাধ্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চাই? জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়বে, লড়াই চাই। লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী, তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ
তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি ছেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, টিএসইউ, ইউআইএফআই, টিউএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাগড়ের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না। এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। যুব বিষয়ক দপ্তরের মন্ত্রী ত্রিপুরায় র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর 2য় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে কয় আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি।
আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করতো? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? দিদি, আমি তো এই কয়েকদিনের বাইক আছি। আমি বাইক আসছিলাম না তো, আমি কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি। কয়েকদিন এসে বাইক আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না। আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন আগে, হ্যাঁ, আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই তিনজনে মরে মানুষের কাছে দিতে এনে দিত, এনে দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টির নিন্দা তারা মারবো, ইয়া করবো। এই যখন ওরা ধরতে কি মারবো? হ্যাঁ, কে লিগে মারবো তাহলে? বুঝি না কিছু, এটা বুঝলাম না কিছু। কই না, আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনাফানা এমন কি কোনো কিছু না না না, দেনাফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে তিনজন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি হাতে? তার নাম চিন্তা প্রতিভা পাল, মনিকা পাল। কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন নি বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কোন কারণে আপনারা দেখছেন কখন? আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আছে, আরেকজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, তথা কিছু খুলে না তো এবারে। এরপরে আমরা বাড়ির গেছে, তারা উঠে টুটে না। এবারে আমার জ্বালায় ছোট জ্বালায় ইয়া এবার দূর করে মনে হয় ছোট জ্বালে আমার দেওয়ার করতে না, আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছে কি? হ্যাঁ, প্রথমে দরজাটা খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা ধাক্কা দিছে আর খুলছে। মানে কে খুলছে প্রথম এই বাড়ির দরজাটা? এটা জানেন না? তখনটা আমি এটা জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম। আমরা তো তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হইতেছে না? পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা? সমস্যা বলতে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমরা কাছে কারোর আমরা মুক্তির কাজ করি। আমরা 4 মাসে সেদিন আইসি। উনি কি করে? হ্যাঁ, ওই তো প্রতিমা বানানা, ওই তো লোকি বিশ্বকর্ম। আর পালে যে চিন্তা হন পাল, ওই তো স্কুলে ওই সবজি টবজি আইনাটা রান্না করতে। মেয়েটা কি করে? তাই কিছু করে না। পড়াশোনা করে না? পড়াশোনা করছে, কলেজ সেকেন্ড ইয়ার। সেকেন্ড ইয়ার? তারপর আর পড়ছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে সাথে বিয়ে শাদী হয়তো ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ, বিকলাঙ্গ। হ্যাঁ, মোটামুটি বিকলাঙ্গ। হাঁটতে এমনি করতে করতে হাঁটতে লাগলেও করে জায়গা। এটা কি জন্মের থেকে নাকি? না, জন্মের তা না, এটা জন্মের তা না। মোটামুটি মনে 6-7 বছর পরে হইতে তাই এমন। সকালে যায় আইয়ে এবারে আইয়ে আমরা দেখি। দাদা, আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করতো? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? দিদি, আমি তো এই কয়েকদিনের বাইকে আছি। আমি বাইক আসছিলাম না তো, আমি কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি। কয়েকদিন এসে বাইকে আছি।
তাহলে আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনার কি হন তাহলে? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম তেলে? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ তাহলে কি করত? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? দিদি আমি তো এই কয়েকদিনের যে বাইতে আছি, আমি বাইতে আসছিলাম না তো, আমি তো কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে দেখাবি কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না। আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি মনে করেন? হ্যাঁ, আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই তিনজনে মরে গেল। মানুষের কাছে পয়সা দিচ্ছে না দিত, না দিত, আমরা মরে যাবো পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে স্পন্দন পত্রিকার ফটো এডিটর, বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দন মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, স্পন্দন পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক দে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপদের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাবো যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করবে। খেলাটার মধ্যে যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে, ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সেই জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে, ওনার উদ্দেশ্যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্লুস্টার। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন দেখে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের। টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি জিনিস বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী অভিনন্দন। নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি না, রোটেশন বাইরে সবাইকেই দিতে হবে। তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেরি শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিককে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। এটা পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব।
মহকুমার টিম না মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিমে খেলতে হবে। পরবর্তী একটা প্রশ্ন উঠে টুর্নামেন্টে সেটা যে প্লেয়ার খেলা না আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না খেলি, আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 হবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকরা একটু আনন্দ করুক উত্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের। আমাদের মাঝে রয়েছে উদ্যোক্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকা অভিনন্দন এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুষ্টিমেয় অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে এডিটর, ভিডিও এডিটর, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো তা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও। দেখুন, এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মুড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো এই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারও অনুরোধ করবো সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे जो हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम हिमालय की तरह अडिग कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड, कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड। परेड में परेड कमांडर नीतीश कुमार
पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে फॉर रिंचर मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सलूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें যত নারায়ণ আমার কিসা কইব বড় যত না ভাষা হই তিনি রাষ্ট্র সঙ্গীত আব্রু রাষ্ট্রীয় সলূট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় को देते हुए मंच के करीब नंबर 1 ब्लॉक সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয় তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয় রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে আমরা সবাই জানি সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন সত্যি অপূর্ব এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয় সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয় যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে বলিদানও হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাস আউট বা পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 160 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকে অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন সেটা আগামী দিনও দেবেন সেটা আমি আশা করি এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন
আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়ায় কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিং 391 জনের এবং জম্পি জেলাস্থিত টিএসআরে যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং অনেক কি কি বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হাম্মাই, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আরকিনগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জেকে সিনহা। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন। এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর এন্ড আদার অফিসিয়ালস এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি এবং সারা দেশের মধ্যে 4র্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপন নাই নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরক নিলগে তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স নো গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা। ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন শ্যাতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক রেলি হাটের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জেকে সিনহা সহ অন্যান্যরা।
ICSIR এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। এলাকার পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ড এক ঘরে স্ত্রী এবং চিনাহরণ পাল বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল বয়স 20। গোটি জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জমিদের যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সুবার উদয় রাজশ্রী কলেজে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খাইনা থাং দङ যে এই কন্ডিশন বদলি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেসনি মঠানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आंबो साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों अरो इनसाल खाय दङ जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि साका महाराष्ट्र खायदि जों मंगो खायका कय अमति कय एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरनो तामो बागै दङ बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दङ बसाव नङ इलेक्टेड नन जों एक्सेप्ट खायबाय बंनि कक्सनाय ब अरो कायसा उनको खायो अरो बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो अरो सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो अरो बंको ब एकदम अरो बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै अरो सामंताङै दङ अमना अरो इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका दिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिता स्टाफ सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंनो याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंनो जों याकारि अरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंनो याकारि ताबते फायर सर्भिस दङ बरंनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बनो बो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगनि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायनो काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायनो हा बो थायो कासु जाखाबो अम रामचंद्र गाटनि पद्मबिल निको आमसाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकांगो प्रोग्राम टंफोर रको माया रक सिकांगो गोबां खालामनाय खाजागै टंफा सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कुल जागा उंखाया अबश्य मिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रनति सिमिनो और बर म खाइ तंगो एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि डिएम न जानो खामन जाथारनो ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै तंगो रिव्यू मिटिं रक आजागा रक माने आपदिनो थामा रक नु गयाबा अब आफु रक बर इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै रिव्यू मिटिं का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मिटिं को ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों तंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग ति नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को थाबा
অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিনো ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার ওয়া খাইনাই একে जों রুট ব্লক জাকাত এসডিএম এ কক সাকা তারপরে গ্যাং জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जों খানা রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ' बादन सिपिएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराष्ट्र खायदि जों उनको खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होइते और लुकुरंग ताम बागै टंका बिनि कखंका कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्टंग बसावन नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय या बंग कक्सलाय ब और कायसा उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै दङ अमन और इमिडिएटली ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक ब जों गेराव खानि ताय स्राप सांगा ब्लक ब जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि जाबते फायर सार्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे एंनि यांति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल्डिं को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम दंफोर रको दा माय रक सिकां गोबां रक खाजागै दंखा सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और मुइ दङ अथच विभिन्न प्रोग्राम दङ और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दङ एनजीओ दङ बरन के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো और बड़ खाय दङ बेका आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि देनो बुजानो खामन बेफार न ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजागा रक माने आपदिनो थामा रक नुगियाबा अब आफुर रक इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै दङ रिभिउ मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं ग ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक बुंगंग केदु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और बाहायके उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसि परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तुइ नगर मिटिं के तर तामनि प्रशासन चलिथाबा बुति प्रशासन म केरा आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुकन नांगन जेखाने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिं को खाबा तो अबनि प्रतिबादने जों एकटा कन्डिशन और नि बिदिनो इमिडिएटली तिनिन बिसिं रन ट्रान्सफर वा खायनाय एके जों रुट ब्लक याका एसडीएम ए कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनि ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जों খানা রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ' बादन सिपिएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो और इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराष्ट्र खायदि जों उनको खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होइते
Ora lukurong na tamo bagi tangka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bo sawan nang elected ya non sing accept thai ya bong kok sa ya bo ora kaisa kun ko khai ora base chairman ni unko modota bo bibana selection khai gupone ko khai ora সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব্যবহার খাই ওরা বঙ্গ বা একজন ওরা বিদুইয়া বা একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে ওরা সামংটাঙই দङ অমন ওরা ইমিডিয়েট ট্রান্সফার খাইনা নংथों मियाबो जों कन्डिशन दिका रिया हिंगाखाय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्राबसां गाखानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि आरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाखाय जों बनो बो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरंनो सानाय बर टिफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आन्दोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय ना काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायनो हा बो थायो का सुजा खाबो अमर रामचंद्र गाटनि पद बिल्डिं कबो आमचाया मियार को सिमिदा माने इनविटेशन दं मायना सिगां रो प्रग्राम दं फोर को मायर सिगां गोबां रो खाजागै दं सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कोन जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगु दङ अथस विभिन्न प्रोग्राम दङ और के बमाया जोंसिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दङ एनजीओ दङ बरनो के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল नि बरनो सिमिनो और बरनो खाइ दङ एके आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो खामन बेफारनो ब्लक रो गोबां मा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रो आजागा रो माने आपनि थामा रक नु गयाबा आबो आफु रो बर इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै दङ रिभिउ मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल हायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं को ताय अयनन प्रशासन नि बर गुपनो और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अपति बरंग तै नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो अ जगह भाइटिङ को थाबा तो अबनि प्रतिबादले जों एकटा कन्डिसन और नि विदिन इमिडिएटली दिनेन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याका एसडीएम ए कक साका तारपरे ग्यां ग्याकाय निनी भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रुट ब्लक खायनान थां दङ जे ए कन्डिसन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा त्रिपुरा र बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतुनि मिनिस्टर र बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराज साव खायदि जों उनको खायका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंखा बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन रक दङ बसावन नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय या बन कक्सनाय बो और कायसा उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदता ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुइया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंटाङै दङ अमन और इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथों मियाबो जों कन्डिशन दिका रिया हिंगाखाय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्राबसां गाखानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना
Engke oro judicial magistrate judi phaikakai जों bono bo yakari rinai karon judicial ব্যাপার bile engke obno जों serious engko hisabe जों nayo ebong जों bono yakari baksa to saime yangi yangti phaimano borong ni bagai tam kok kesar mung tongnai ang borong no sanai bor kifili thangtun omo chini kaisa oro ni chini engko ni আন্দোলন engke kai সম্মানী আন্দোলন engke oro অনেক কিছু প্রশাসন নতই লোকরংনি মান থাইনতই oro আন্দোলন kai sutrang bor phirogoi thangkai na kaham acha phadi kai baino kisang laina bo thayo ka suja khabo omo ramchandra gatni পদ্ম বিল কব আমচায়া মিয়া রকো সিমিদা মানে ইনভিটেশন রক মাইরা সিকাং রকো প্রোগ্রাম টংফো রকো রা মাইরা রক সিকাং গোবাং রা খাজাগি টংখা সিকাং গোবাং রতনপুর ওংখা আমপুরাও ওংখা মিয়াবো ওংখা একাকে বড় কোন জায়গা ওংখায়া অবসিমিয়া ড্রাগস নে অ্যাওয়ারনেস আর মুই তঙ্গ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তঙ্গ আর কে বমায়া সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় লোক কে বমায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রঙ তুই সিমিনো আর বড় খাই তঙ্গ একা আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএমও বুঝানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোবাং মা মিটিং রক নই তঙ্গ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি নো থামা রক নু গিয়াবা আবো আফু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাই মাই রক নই তঙ্গ রিভিউ মিটিং কা তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইশন রিভিউ মিটিং বড় কল হাইকা আং আর থাঙ্কা রিভিউ মিটিং গো তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন আর অনেক অঙ্গ কিন্তু আর जोंनो খবর কোন জায়গা আর আং সিমিয়া চিনি আর দুইজন সিং তঙ্গ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম আর আং এমএলএ जोंनो কোন খবরই আর কা বাহিতে উংনাই প্রশাসন আর जों লোকেল ইলেক্টেড মেম্বার जों সাইমানা নাংনানে এলাকা তামুংনাই উংনিয়া আবো চিনসি পরামর্শ নাংলে ke nor elected ya opti borong na tui nor meeting ke tor tam prosasan chol likhaba buti prosasan mo ke ora IPF office na BJP office mo obo muko na nangan jekhane 1000 বুথ ma yaro বিরোধী দল তো ও জায়গা বাইতে কম খাবা তো অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার না খাইনা একে जों রুট ব্লক ইয়াখাই এসডিএম এ কক সাকা তারপরে গ্যাংগাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বজলি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এসএ অফিস খাইও আর নিনে মথাটো বাদন সিপিএম নি সুপুন নেতারন নাহারি আং উদ্বোধন খাইও মিনিস্টার যতনি মিনিস্টার আর বিজেপি নি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ আবার সাকা जों রুট ব্লক খাইবো সাকো ঠিক দংনি নাবো রাইট দংনি নি লেজিটিমেট দং মিয়া মারাস नु साका मारा जोंनो अरो इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक होनाय साका मारा साल खाइदि जोंबो मंगको खाइका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो बीडीओ ऑफिस होइते अरो लुकुरंनो तामो बागै दंखा बिनि कखंका कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंग बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय या बंग कक्सनाय बो अरो काइसा तुमको खायै अरो बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खायो अरो সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব্যবহার খাইयै অর বঙ্গ ব একজন অর বিদুইয়া ব একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে অর সামংটাঙै দङ অমন অরনি ইমিডিয়েট ট্রান্সফার খাইনা नुंथन मिया बसं कन्डिशन निका रिया हिंगा काई दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू तिनि जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा कन ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङा फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि आरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल ब्यापार बले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन एंका काय सम्माननि आन्दोलन एंका अरो अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनतै अरो आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायना काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचन्द्र गाटनि पद्म बिल कब आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक माइरा सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको रा माइरा सिकां गोबां रक खाजागै दंखा सिकां गोबां रतनपुर ओंखा आमपुराव ओंखा मियाबो ओंखा
Hingga baru kul jaga kaya, abo simia drugs ni awareness orang mui tonggo, atau bibno program tonggo orang kaya maya, sing simia orang club ni bibno opportunity orang senior citizen tonggo, NGO tonggo, baru lu kaya maya, sudah ekta particular राजनीतिक दल ने बड़ा रंग तो ये सिमिनो और बड़ा मौका है तुम ठीक है अब ने बाकी पोटी बात है संगे दिए में बुझाना कॉमन व्यापार में ब्लॉक रगो गोबां मा मीटिंग रक नै दङ रिभिउ मीटिंग रक आजा रक बो माने आपनि न थामा रक नु ग्याबा अब आफु रक बो इनविटेशन रक मा एबा साइमा रक नै रिभिउ मीटिंग का तबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मीटिंग बर कॉल है का आंगारो थांका रिभिउ मीटिंग को ताई ओइनो प्रशासन बर गुपन और कोने कुंगो केदु आरो थिंग खबर कुन जायगा और आं सिमिया चिनी और दुइजन सिंगतंगो चिनी बरम गनां ईएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनी ईएम और आं एमएलए जों कुन खबर यारो का बाहेक उंगनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरम न तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुती प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बुथ म यारो विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को खाबा तो अबनी प्रतिवाद में जों एकटा कंडीशन और नि विभिन्न इमिडिएटली 3 बिसिंग रन ट्रांसफर खानाय एके जों रोड ब्लक याका एसडीएम में कक साका तारपरे हिंगा जाकाय निनी भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रोड ब्लक खानाय थांग दंगो जे ए कंडीशन बो जल्दी जाका एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए ऑफिस खायो निनि मथाथ बादन रिपेयर नि सुकुन तारन नाहारि आं बुजन खायो मिनिस्टर और बिजनी मिनिस्टर या हाँ जों रुट ब्लक खालामथागौ थिग नाबो राइट दंनि रेजिमेन्ट दं हमारा सुसा का संग और इन खाइ तंका जे अमते अवस्था जोंना रुट ब्लक गैलाय मरा साउखि जों उनको खा के एकेर प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुरंग ता बागंगा बिनि कककाय जार तिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन रको बसावन नन इलेक्टेड नन एक्सेप्ट खाइ या बक्स नाय बो और काइसे उनको वो खाइ और बेस चेयरमैन नि को मदत बबेन सिलेक्शन खाइ ऊपर को खाइ और सम्पूर्ण और प्रशासनिक व्यवहार खाइ और बंग और दुइया बो एकदम राजनीतिक नेतृत्व हिसाबै सर संताङै तंगो अमरनाथ और इमिडिएट ट्रांसफर खाने नो मिया बस कंडीशन निका दिया हिंगा काय ये जों का सुनाय कंटिन्यू जों ब्लक बचिं राव खानि ताय स्राफ जागोन ब्लक बन गेराव खलायनाय सर अ ब्लकेट तो साबस इबागै एमसन दं तामने परनो याकारि नो आवति जों जार एम्बुलेंस जार फाइन एयरपोर्ट आरो थानाय बरन याकारि और रोगी जरा फाइ जरा परीक्षानि इमारजेन्सि दं जों बरन याकारि जाबते फायर सर्विस दं एकना एम्बुलेंस फाइगा जों याकारि और जुदि मेजिस्ट्रेट जुदि बेकाय जों बबो याकारि नाय जुडिशियल पेपर ब्ले बेका अबन सिरियस जोंखौ हिसाब जों नायो जों बरन याकारि बाक्सा तो सायंनि यांक्रि फमानो बरंनि बाग ताम ककसार दंनाय आं बर सानाय बर टिफिल थांथुन अमनि कायसा अरनि जि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननीय आंदोलन इनका और अतिसु प्रशासन नतये लोकरमान थैनतये और आंदोलन काय सुतबर फिरक गय थांगाय नाम फाइडि के बायनो किसान हां बो थायो जाथाबो रामचंद्र गातनि पद्म बिल को आमसाया मिया रगो सिमिदा माने इनविटेशन रगो बायना सिगां रुराम टंफो रगो सिगां गोबां रतनपुर खा आपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बरक जागा उंखाया अबमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुतो अथस विभिन्न प्रोग्राम तो के बमाया जोंया और क्लब विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तो एनजीओ तो के बमाया शुद्ध एकटा पार्टनर राजनीतिक दल और तुइनो और खाइ तो बेका आबनि बा प्रतिबाद जों गेमनो जाना खाव ब्लक रगो गोबां मा मीटिंग रक नै दङ मीटिंग रक आजा रक माने आपनि न थामा रक ग्याबा अब आफु रक बो इनविटेशन रक मा एबा साइमा रिव्यू मीटिंग से पॉइंट आना वन रिव्यू मीटिंग रो कॉल खायका आंगारनका रिव्यू थिंगो ताय ओइनो प्रशासन इबर गुटा और अनेक पंगो केतुरा थिंग खबर तु जायगा और आसिमिया चिनी दुइजन सिंगतंग चिनी बरम ईएम सुएल दे बर्मा और इलेक्टेड चिनी ईएम और आं एमएलए जों पुरपुरी और बाहेक उंगनाय प्रशासन रो जों के इलेक्टेड मेंबर साइमाना नांना तामुंनाय अब चिनसे पर्सन नांगले के नगर इलेक्ट या अब ती बरम नगर मीटिंग के तौर प्रशासन चलिता बुती प्रशासन
mau cara IP office na BP office mau apa bukan nangan jekan ega boot ma yaro biru di do oh jaga batin ko ba ko obo poti adana sing kan condition ore ni bidi na immediately tinen bising non kan wa kan ek ngor road bolam yak SDM kok saka তারপরে গ্যাং জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল বে মালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খাইনান থাং দঙ্গ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবাড়িও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মঠাটো বাদরে সিপিএম নি সুপুন নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও মিনিস্টার যতনি মিনিস্টার বিজেপি নি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ আবার সাকা সং রুট ব্লক খাইবো সাকো ঠিক টংনি নাবো রাইট টংনি রেজিগনেট টং মিয়া মহারাস नु साका महारास नो अरो इनसाल खाइ तंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै हि साका महारास आउ खाइदि जों उनको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाया बन कक्सनाय ब अरो काइसा उनको खायो अरो बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खायो अरो সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব্যবহার খাইয়ে অর বঙ্গ ব একজন অর বিদুইয়া ব একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে অর সামংতাঙই দङ অমন অরনি ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার খাইনা নুंगथन मियाबो जों कन्डिशन निका दिया हिंगा काई दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक ब जों गेराव खानि ताइ स्राप सांगा कन ब्लक ब जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि रो आरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरं याकारि रो जाबते फायर सार्भिस दङ बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनो ब याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन एंका काय सम्माननि आन्दोलन एंका अर अनेक किछु प्रशासन नतयै लुकरंनि मान थाइनो तयै अर आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायना काहामला अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायनो हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचन्द्र गाटनि पद्म बिल नकबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायरा सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको रा माया रक सिकांगो गोबां रक खाजागै टंखा सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बर कोन जागा उंखाया अबो सिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণ তুই সিমিনো আর বড় খাই তং বেকা আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि दिएनो बुजानो कमन ব্যাপার না ब्लक रको गोबां मा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजका रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइमे रक नै रिभिउ मिटिं को ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं को ताइ अयनन प्रशासन बर गुपन और कोने उनको केदु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरन तुइ नगर मिटिं के तर ताम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मको नांगन जेखाने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो अ जगह भाइटिं को खाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कन्डिशन और नि बिदिन इमिडिएटली तिनेन बिसिं रन ट्रान्सफार खाइनाय एके जों रुट बलम याखा एसडीएम कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनि भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारिगो मिनिस्टार रतनलाल बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खाइनान थां दङ जे এই कन्डिशन बहुत जल्दी जाका একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मठानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए ऑफिस खायो आरो निनि मठाथ' बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि रेजिगनेट दं मिया महारास नु साका महारास नो अरो इनसाल खाइ तंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै साका महारास आउ खाइदि
जोङो उनको खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक kai jara tabu chini village committee je chairman noktongo bo sawan nang elected ya non sing accept khai ya bong kok sna bo oro kaisa unko khai or base chairman ni unko modota bo bibina selection khai gupone unko khai oro সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন bo bewar khai oro bongko bo ekdon oro biduya bo ekdon রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে oro samungtangai tongo অমনা oro ni immediately transfer খাইনা নংton मिया बसं condition निका दिया हिंगा kai ini बसं का सुनाय न continue tini जों ब्लक बसं गेराव खानिता स्राप सांगा न ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि और रुगि जारा फायनाय যারা পরীক্ষানি ইমার্জেন্সি দङ जों बरं याकारि जाबते फायर सार्भिस दङ बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनो बो याकारि नाय कारण जुडिशियल ব্যাপার বলে एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो এবং जों बनो याकारि বাক্সা তো মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয় যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং গ্যাস টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব বর্মা 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলো তাদেরকে তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের এদের গ্যাংয়ে তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন তারপর রিং ওয়্যার মানে ইয়ার রিং তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলি জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে বাপন দেবনাথ দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকোনা আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি সোনার জিনিস নিয়ে গেছে এটা 9 তারিখে তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং গ্যাস টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব বর্মা 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলো তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে
তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাং। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং, মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন, ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে, মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, মাঝামাঝি ঠিক, মাঝামাঝি না ঠিক, 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে, বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায়, ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে
সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV/AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন, যেটা একটা ইঞ্জেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি AIDS-এ আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন এবং AIDS কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে সেই AIDS থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অভিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট AIDS কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে AIDS-এর যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যে মুক্তি লাভ করতে পারি তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে AIDS-এর সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয় যেসব রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে AIDS হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন,
এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5,259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4,246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV এর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV এইডস যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই তিনটা রাজ্যে, 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা
ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ঋণ পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী 5 দিন পরই মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ঋণ পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী 5 দিন পরই মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, পুরা খারাপ।
এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে। খারাপ অবস্থায় এরকম কাজ কি কাজ করে ওই মারি দুবার আনা বেড়া এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে এরকম কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে একটু ফিরতে করছে না, তো এটা কি মেইনটেনেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারি এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি? ওই তো তারা এটি কিটা কাজ করছে, ওই কাজটা করছে না তারা। এগুলো এটি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বলছি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলনে। এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়। মেইনটেনেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর কি। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়াই হুড়াই দিয়ে যায়, এটা পুরাভাবে মেনটেনেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি। বেশি না, আপনার চিত্তামরা বাজার আগের থেকে বাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ। এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে। খারাপ অবস্থায় এরকম কাজ কি কাজ করে ওই মারি দুবার আনা বেড়া এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে এরকম কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে একটু ফিরতে করছে না, তো এটা কি মেইনটেনেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারি এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি? ওই তো তারা এটি কিটা কাজ করছে, ওই কাজটা করছে না তারা। এগুলো এটি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বলছি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলনে। এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়। মেইনটেনেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর কি। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়াই হুড়াই দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং কম্পিটিশন প্রোগ্রাম বগুড়া জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে তুলি। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে। যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো। আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা আমরা দিয়েছি। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যে 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশে চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করা, সেই ব্যবস্থাগুলো সরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছু দিয়ে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনগৃহীত আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে, সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন
যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বাম সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলে সাহস পেয়েছে, বলল যে ভদ্রলোক যাচ্ছেন তাকে মুক্ত করার জন্য বিজেপি নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা দিল? এগুলি তো কথা দিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম। বড় আক্রমণ মানুষের যে থাকবার জন্য তার আয়ের উৎস আক্রমণ করছে বিজেপি দলের দুর্বৃত্ত, দোকানদার, ঠিকাদার, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থ আছেই, এটা মনে রাখার কোনো কারণ নেই। লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা আদায় হচ্ছে, এটা নিয়ে নিজেরা মারামারি করে ভাগ বটোয়ারা করছে। এই শুধুমাত্র আমার লোকের বিরুদ্ধে ঘটনা তা না, তাদের কাছেই বলেছে আর দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে। এমন বিজেপি দলের সব তাদের হামলা করছে। টাকা দিলে বলছে দোকান গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ দিতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাগানতে পারবে না, গ্রাম থাকতে পারবে না, শহরে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার? মায়েদের বোনের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পরিবারের লোকরা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছে গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে বিজেপি লোকের সাথে মামলা করে কি অনেকদিন কোর্ট কাছারি করতে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। সমস্ত পরামর্শ বামফ্রন্ট সরকারের পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে, সাহস পায়নি। এই সাহসটা এই সরকার চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্রিকা পড়েন সব পত্রিকা উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কথা দুই দিন তিন দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে দেখা যাচ্ছে। মানুষ পড়ে পুলিশকে জানায়, অধিকাংশ যুব বসে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোন ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে। পুলিশ গিয়ে যখন জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিচ্ছে, বলছে তো ফাঁসিতে হত্যা করেছে। তো অদ্ভুত তদন্ত করে বলে দিচ্ছে অরাজক পরিস্থিতি। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক দাও, পুড়িয়ে দাও। শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়বে, লড়াই চাই। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চায়? জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। বিজেপিকে ধিক্কার, অভাবের তাড়নায়
আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়াই লড়বে, লড়াই চাই, লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন, বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি সেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, টিএসইউ, ইউআইএফআই, টিউএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাগড়ের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না। এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ব্রাজে ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক রেলিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। যুববিষয় ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর 2য় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার বথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনার কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছেন? ওই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যদি আমি তো এই কয়েকদিনের বাইকে আছি, আমি বাইক আসছিলাম না তো, আমি কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইকে মানে মরা যে 3 জন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো, মানুষের কাছে দিতে দিত দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টির নিন্দা তারা মারবো, ইয়া করবো, এই যখন ওরা ধরতে মারবো, হ্যাঁ কেলে মারবো, বুঝি না কিছু, এটা বুঝলাম না কিছু। আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটন আসলো, সংকটে আসলো বা দেনা ফানা এমন কি কোনো কিছু? না না দেনা ফানা কোনো টেনশন নাই। এই যে 3 জন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি হাতে? কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কোন কারণে? আপনারা দেখছেন কখন? আমরা দেখছি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আছে, আর একজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, দরজা কিছু খুলে না, এবারে এরপরে আমরা বাড়ির গেছে তারা উঠে টুটে না, এবারে আমার জ্বালায় ছোট জ্বালায় ইয়া এর দূর দূর করে মনে ছোট জ্বালায় আমি আমার দেওয়ার করতে না, আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছে কি? হ্যাঁ প্রথমে দরজাটা খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা আমার ধাক্কা দিছে আর খুলছে। মানে কে খুলছে প্রথম এই বাড়িতে দরজা? এটা জানি না, কোনটা আমি এটা জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম, আমরা তো হেদিকে। তার মধ্যে কোন সমস্যা আছে বলে মনে হইতেছে না? পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা বলতে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমরা কাছে কারণ আমরা মুক্তির কাজ করে আমরা 4 মাসে সেই দিন আইসি। উনি কি করে? হ্যাঁ ওইটা প্রতিমা বানানা, ওইটা লোকি বিশ্বকর্ম আর পালে পালে যে চিন্তা হন পাল, ওই তো স্কুলে ওই সবজিটা দিয়ে আইনাটা রান্না করতো। মেয়েটা কি করে? তাই কিছু করে না, পড়াশোনা করে না? পড়াশোনা করছে, সেকেন্ড ইয়ার, তারপর আর পড়ছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে সাথে বিয়ে শাদী হয়তো ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ, বিকলাঙ্গ, হ্যাঁ মোটামুটি বিকলাঙ্গ। হাঁটতে এমনি করতে করতে হাঁটতে লাগলেও করে জায়গা। এটা কি জন্মের থেকে নাকি? না জন্মের তা না, এটা জন্মের তা না, মোটামুটি মনে 6-7 বছর পরে হইতে তাই এমন। সকালে যায়
এবারে আগে আমরা করছি দাদা আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? বুঝি আমি তো এই কয়েকদিনের যে বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না তো, আমি কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? বুঝি আমি তো এই কয়েকদিনের যে বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না তো, আমি কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না। আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ, আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই তিনজনে মরে দেবো, মানুষের কাছে পয়সা দিচ্ছে না দিত, না দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর, বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দমণি মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক, সন্ধান পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক দে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপদের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাবো যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে। খেলাটার মধ্যে যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে, ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সে জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে, ওনার উদ্দেশ্যে একদিনে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ঘোষটা। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব
রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সনন পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন থেকে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের, টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি জিনিস বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী অভিনন্দন থেকে। নমস্কার। ভারততম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, রোটেশন বাইজে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিকগুলোকে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব। মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিম নিতে পারে। একটা প্রশ্ন উঠে প্লেয়ার আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না দিই। আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 হবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের আনন্দ করুক বুদ্ধগুপ্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে। বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকা অরিন্দম এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম, সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুষ্টিমেয় অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, এটি বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে এডিটর, ভিডিও এডিটর, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো এটা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও। দেখুন, এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মোড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো এই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য, 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারেও অনুরোধ করবো সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में
कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग लेंगे जो की याद हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो हम हिमालय की तरह अडिग कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन मात्र 9 सेकेंड कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन मात्र 9 सेकेंड परेड कमांडर पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে फॉर रिंचम मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सैल्यूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें जत नारायण किसा कहूँ मोर जतन भाषा हुई तिदिनिया राष्ट्रीय संगीत अब्रू माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देते हुए সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয় তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয় রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে আমরা সবাই জানি সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন সত্যি অপূর্ব এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয় সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয়
যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে, বলিদানও হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন, মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর, তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 137 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকেও অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন, তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন, সেটা আগামী দিনও দেবেন, সেটা আমি আশা করি। এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট, এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ। 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ, 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়ায় কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিশ 391 জনের এবং জম্পি জেলাস্থিত টিএসআর যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর, সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং অনেক কী কী বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হামবাই, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আরকিনগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে.কে. সিনহা। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন। এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর এন্ড আদার অফিসিয়ালস এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি। এবং সারা দেশের মধ্যে 4র্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেল। বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসার মন্তাম, প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপননায় নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা?
নরমেলগিং তহজেব তুলে ধরব সব খবর এভিডেন্স গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয় ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে খোয়াই আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বজলি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেসনি মঠানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ' बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनै मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दङ नि नाबो राइट दङ नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों अरो इनसाल खाइ दंखा जे अमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै साका महाराज साउ खाइदि जों उनको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंगना तामो बागै टंका बिनि ककंका काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्टंग बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बं कक्सनाय ब और कायसा उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमन और इमिडिएटली ट्रांसफर खाइना नंथन मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा काय दिने जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बसं गेराव खानि ताय स्राफ सांगा kana ब्लक बसं गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायगा जों याकारि ना
Hingga orang judicial magistrate judi faikakai sing bono bo yakari dinai karon judicial ব্যাপার bile hingga obno sing serious jingko hisabe sing nayo ebong sing bono yakari baksa to saime yang yang ti faimano borong ni bagai tam kok kesar mung tong nai ang borong no sanai bor kifili thangtun omo chini kaisa oroni chini unkoni আন্দোলন hingga kai সম্মানী আন্দোলন hingga ora অনেক কিছু প্রশাসন নতই লোকরংনি মান থাইনতই ora আন্দোলন kai sutrang borok phirogoi thangkai na kaham acha phadi kai baino ki sang laina ha bo thayo ka suja khabo omo ramchandra gatni poddo bill ni kobo amchaya miya roko simida mane invitation rok maina sikang rok program tongpho rok ora maya rok sikango kebang rok khajagi tongkha sikango kebang rotonpur ongkha ampurawo ongkha miyabo ongkha Hingga borok kulo jaga ongkha ya abo simia drugs ni awareness orang ngui tongo অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো ওরা কে মায়া जों সিমিয়া ওরা ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি ওরা সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় লোক কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রং তুই সিমিনো ওরা বড় খাই তঙ্গ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএম নো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোबांमा মিটিং রক ngui tongo রিভিউ মিটিং রক আজাga রক বাও মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়াবা abo apur rok invitation rok maya ba sai maya rok ngui রিভিউ মিটিং ko tamse point ana waisane রিভিউ মিটিং বড় কল খাইকা আঙ্গারো থাঙ্কা রিভিউ মিটিং তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন ওরা অনেক অঙ্গ কিন্তু আরো চিনো খবর কোন জায়গা ওরা আং সিমিয়া চিনি ওরা দুইজন সিংতঙ্গ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম ওরা আং এমএলএ কিন্তু কোন খবরই ওরা বাহিকা উংনাই প্রশাসন ওরা जों লোকেল ইলেক্টেড মেম্বার जों সাইমানা নানানে এলাকা তামুংনাই উংয়া আবো চিনছে পরামর্শ নাংলে ke nengor elected ya opti borong na tui nengor meeting ke tar tam prosasan so likha ba buti prosasan mo ke ora IPF office na BJP office mo obo mo kono nangar jekhane 1000 বুথ ma yaro বিরোধী দল তো ও জায়গা বাইতে ko ongkha ba তো oboni প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি 3 বিসিং ron ট্রান্সফার খাইনাই একে जों রুট ব্লক ইয়াকা এসডিএম এ কক সাকা তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খাইনান থাং দঙ্গ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবাড়িও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মঠাতো বাদন সিপিএম নি সুকুন নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও মিনিস্টার যতনি মিনিস্টার বিজেপি নি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ আবার সাকা जों রুট ব্লক খাইবো সাগো ফিট টংনি নাবো রাইট টংনি নি লেজিটিমেট টং মিয়া মহারাজ নো সাকা মহারাজ जों अरो इनसाल खाइ टंका जे अमतेमते अवस्था जों खाना रूट ब्लॉक दिनाय हि साका महाराज साउ खाइदि जों मंगको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरंग तामो बागै टंका बिनि कक कै जारा ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन नटंग बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बं कक्सनाय ब अरो काइसे उनको खायो अरो बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपरने उनको खायो अरो সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন ব্যবহার খাইয়ে অর বঙ্গ ব একজন অর বিদুইয়া ব একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে অর সামংটাঙই তঙ্গ অমন অরন ইমিডিয়েট ট্রান্সফার খাইনা নুনটন মিয়াবো जों কন্ডিশন নিকা রিয়া হিংকা কাই দিনে जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक ब जों गेराव खानिताय स्रापसां कानो ब्लक ब जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबो बागै एग्जामसन टं तामने बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि रो आरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरं याकारि रो ताबते फायर सार्भिस दङ बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना একে অর যদি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট যদি ফাইকাকাই जों বনো বই याकारि দিনাय কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একে অবনো जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাयो এবং जों বনো याकारि বাক্সা তো সাইমে यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं टंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांटुन अमचिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै अर आन्दोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय ना काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो कि sang लायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पद्द बिल नि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक माया सिकां रको प्रोग्राम तंफो रको रा माया रक सिकांगो गोबां रक खाजागै तंफा सिकांगो गोबां रतनपुर अंखा आमपुराव अंखा मियाबो अंखा
একে বড় কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস আর উই দङ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম দङ আর কে মায়া जों সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন দङ এনজিও দङ বড় কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রং তুই সিমিনো আর বড় খাই দङ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএমও বুঝানো খামন ব্যাপার না ব্লক রক गोबां मा মিটিং রক নই দङ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি থামা রক নু গিয়াবা আবো আফু রক ইনভিটেশন রক মাই বা সাইমাই রক নই দङ রিভিউ মিটিং কা তাবসে পয়েন্ট আনা ওয়াইসান রিভিউ মিটিং বড় কল হাইকা আং আর থাকা রিভিউ মিটিং ক তাই অন্যান্য প্রশাসন বড় গোপন আর অনেক অঙ্গ কিন্তু আর जोंनो খবর কোন জায়গা আর আং সিমিয়া চিনি আর দুইজন जों দङ চিনি বরম গনাং ইএম সুয়েল দে বর্মা বড় ইলেক্টেড লিংক চিনি ইএম আর আং এমএলএ जोंनो কোন খবরই আর বাহিকা উংনাই প্রশাসন আর जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड जावती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुती प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तीन बिसिंग ट्रान्सफर खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम কক সাকা তারপরে গ্যাংগাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারেগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এসএ অফিস খাইयो आरो निने मठाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारन नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतने मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों और इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय हि साका महाराज साउ खाइदि जों मंको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै टंका बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्टंग बसाव नंग इलेक्टेड जा नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बंग कक्सनाय ब और कायसा तुमको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब बिबन सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंग ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंगथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप सांगखानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি দङ जों बरंग याकारि जाबते फायर सर्विस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरंग सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननीय आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखामो अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल निको आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको माया रक सिकां गोबां रक खाजागै टंखा सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कोन जागा खाया अब सिमिया ड्राग्स नि अवेयरनेस और उंगुइ दङ अथच विभिन्न प्रोग्राम दङ और के माया जों सिमिया और क्लाब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दङ एनजिओ दङ बरन के माया शुद्ध একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল नि बर रन तुई सिमिनो और बर खाइ दङ एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि डिएमनो बुझानो खामन ब्यापार न ब्लक रक गोबां मा मिटिं रक नइ दङ रिभिउ मिटिं रक आजाका रक माने आपनि थामा रक नु गयाबा अब आफु रक इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नइ दङ रिभिउ मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खाइका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं ग ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक अंग किन्तु आरो जोंनो खबर कुन जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुन खबर यार बाहिका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड जावती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुती प्रशासन
Maka orang IPF office na BJP office mo. Apa mungkin nangan যেখানে 1000 বুথ মাইয়া র বিরোধী দল তো ও জায়গা বাইকে কম খাবা তো অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি 3 বিসিং রন ট্রান্সফরমার খাইনাই একে जों রুট ব্লক জাকাত এসডিএম কক সাকা তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিকো মিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जों খানা রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা তিন প্রেনার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनै मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि रेजिगमेन्ट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो अरो इनसाल खाय तंका जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनै साका महाराष्ट्र खायदि जों मंगो खायका कै अमति खाय एकेर पर एक प्रशासनिक अरो बिडिओ अफिस होइते और लुकुरंग ताबो बागै तंका बिनि कक काय जारा ताबो चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नटंग बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट थाइबाय बन कक्सनाय ब और कायसा तुमको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै तंगो अमना अरनि इमिडिएटली ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन दिका रिया हिंगा काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानिता स्राप सांगेखना ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दङ जों बरंग याकारि रो ताबते फायर सर्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंग नि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंग सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकांगो प्रोग्राम तंफोर रको रा माय रक सिकांगो गोबां रक खाजागै तंखा सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर कोन जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंग और के बमाया जोंसिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रम सिमिनो और बर म खाइ तंगो एका आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि देमनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै तंगो रिभिउ मिटिं रक आजागा रक माने आपदिनो थामा रक नुगियाबा अब आफुर रको इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै रिभिउ मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आंगारो थांका रिभिउ मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक बुंगो किन्तु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं तंगो चिनि बरम गनां इएम सुयल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और बाहायको उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरम तुइ नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको नांगन जेखाने 1000 बुथ मै और विरोधी दल तो ओ जागा बाइके कम खाबा तो अबनि प्रतिबादने जों একটা कन्डिशन और नि बिदिन इमिडिएटली 3 बिसिं रन ट्रान्सफरमार खायनाय एके जों रुट ब्लक याखाय एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनि ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিকো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जों খানা রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা তিন প্রেনার বিজেপি কংগ্রেস नि मठानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनै मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि रेजिगमेन्ट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो और इनसाल खाय तंका जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनै साका महाराष्ट्र खायदि
जों उनको खाइका कई अमती का एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होते और लुकुरंग तामो बागी टंका बिनी कक कई जारा ताबु चिनी विलेज कमिटी जे चेयरमैन रखटंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबे या बंग कक सनाय बो और काइसे उनको वो खाइयो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खाइयो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खाइयो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंगथों मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगा काइ दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्राप सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांनि यांति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखामो अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा लायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमर रामचंद्र गाटनि पद्मबिल नकबो आमचाया मियारको सिमिदा माने इनभिटेसन रक मायरा सिकांगको प्रोग्राम टंफोर रक मायरक सिकांगो गोबां खाजागै टंफोर सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुल जगह उंखाया अवश्य मिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल नि बर रन सिमिनो और बर म खाइ तंगो एका आबनि बागै प्रतिबाद जों मे दिएनो बुजानो खामन बेफार न ब्लक रक गोबांमा मिटिं रक नै तंगो रिव्यू मिटिं रक आजका रक माने आपनि थामा रक मुगियाबा अब आफु रक बर इनभिटेसन रक माय बा साइमाय रक नै रिव्यू मिटिं का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों तंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और के बाहायका उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंनिया अब चिनसि परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग तुई नगर मीटिंग के तर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को थाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकन कंडीशन और ने विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर वाखाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनी भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मलाई कांग बनो साका जोंखना रूट ब्लक खानानै थांथंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरपुरेना र बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो र निनि मथा त बाटन पीएम नि सुकुन जारन नाहारि आं बुजन खायो मिनिस्टर जो मिनिस्टर र बिजनी मिनिस्टर या हा जों रूट ब्लक खायसाको फिट नैनाबो राइट दंनि रेजिमेन्ट दं हमारा सुसा का संग और इन खाइ तंका जे अमते अवस्था संग रूट ब्लक नै था मोर साउथी जो उनको खा के एकेर प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होते और लुरंग ता बागा बिनी कोक काय जारा चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन रको बसावन इलेक्टेड नन एक्सेप्ट खाइ या बक्स नै बो और काइसे उनको खाइ और बेसि चेयरमैन नि को मदत बबेन सिलेक्शन खाइ उपने को खाइ और सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार खाइ और बंग और दुइया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै सर संताङै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना न मियाबो कन्डिसन निका दिया हिंगा काइ जों का सुनाय कन्टिन्यू जों ब्लक बचिं राव खानिताय स्राप जागोन ब्लक ब गेराव खालायनाय सर अ ब्लकेट तो साबो बागै एग्जाम्पशन दं तामने परंग याकारि मा आबुति रक्ता एम्बुलेंस
एयरपोर्ट যারা থানায় বরং জাকারিও আর রোগী যারা ফাই যারা পরীক্ষানি ইমার্জি দङ जों বরং জাকারিও তারপরে ফায়ার সার্ভিস দङ এখানে অ্যাম্বুলেন্স থাকে जों জাকারি আর যদি ম্যাজিস্ট্রেট যদি দেখায় जों বড় জাকারি নাই কারণ জুডিশিয়াল ব্যাপার বলে একা অবন সিরিয়াস जों নাইও जों বড় জাকারি baksa to sayangni yang ti phano borong ni bak tam kok kesar dong nai ang bor sanai bor ki fil thangtun omoni kaisa oroni ji ungkoni आंदोलन इनका काय सम्मान्य आंदोलन इनका और इशू प्रशासन नते लोकर मान थैनते और आंदोलन काय सुतबर फिर गय थांगाय ना खामो फाइडी के बाइनो कि सारबो हा बो थायो गजा खाबो अमम चंद्र गातनि पद्म बिल को आमसाया मिया रको सिमिदा माने इनभिटेसन नको बायना सिगां रुराम टंफोरको सिगां गोबां रतनपुर खा आपुराव उंखा मिया उंखा बेका बरक जागा उंखाया अबमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और मुइतो अथस विभिन्न प्रोग्राम तो के बमाया संख्या और क्लब विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तो एनजीओ तो के बमाया शुद्ध एक पार्टनर राजनीतिक दल और तीनो और खाइ तो बेका आबनि बा प्रतिबाद जों गेनो जानो खाम जाता ब्लक रक गोबांमा मिटिं रक नै दङ मिटिं रक आसागा रक माने आपिनो थामा रक याबा abo apur ko invite nok mai pas hai mai review meeting ko point ana one review meeting ro call khai ka angaron ka review meeting ko tai oino prosason ni boro gupa ora onek kongo ke dura singno khobor tu jaya ora asimi chini duijon singtong chini borang em swell de borma or elected chini em ora ang mla sinu pur puri ora bahai ko ngai prasana ro sinu ke elected member sai mana nang tamung nai अब चिन से पर्सन नांगले के नगर इलेक्ट या अब ती बोरंग मत नगर मीटिंग के तौर में प्रशासन चलिता बुद्धि प्रशासन करा आईपीपीस ना बीपीपीस मो अब मन नांगल जे एक बूथ में या विविध और जगह बात तो अब कंडीशन और ने विधि न डेटली ने बिसिंग नॉट और रोड बोरंग या एसडी मक साका তারপরে গায় তিনি ভিডিও অনেক বারান ফোনটা সারে মিস্টার রতননাথ বেমালাই কাংনো সাকাত जोंखाना ब्लक खानान थांगो जे ए कन्डिशन बहुत जल्दी था একজন এমএলএ যতনি এমএলএ স্টিরপ্রেনার বিপি কংগ্রেস नि मर एमएलए या आं একজন मिनिस्टर তিনি आं बेलबारियाव एसए खायो आरो मथाथ बाद सीपीएम नि सुमनेतारनो नाहार उद्बोधन खायो मिनिस्टर तो नहीं मिनिस्टर और डिफिनि मिनिस्टर या हा बन साका जों ग्रुप साको जोंनि नाबो राइट खनि नि रेजिमेंट दं मिया महाराष्ट्र सामारा जोंनो आरो साल खाय दंखा जे अमते अवस्था ओंखाना रूट ब्लक नि साका महाराष्ट्र खायदि जों मं खायका कमति खाय एक प्रशासन नि और बिडि ऑफिस होइते और रुकुरनो तामो बिटंका बिनि कंकाय जाबु चिनि विलेज कुटिन जे चेयरमैन दङ बसाव इलेक्टेड जा जों एक्सेप्ट खाय कक्सलाय ब और काटुन को खियै और बेस चेयरमैन नि उनको मदत बिब सिलेक्शन गुपरने को और पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार खाय और ब एकदम बिदुया ब राजनैतिक नेता हिसाबै सर मुंताङै दङ अमर और इमिडिएट ट्रांसफर खाइनथों मिया कंडीशन निका मिया हिंगा काय दिनि जों कासुना कन्टिन्यू जों ब्लक बट गेराव खानिता स्टार्ट खानो ब्लक जों गेराव खालाय सर रोड ब्लॉकेट तो सासाबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरंनो याकारिनो आबुरो जार एम्बुलेंस जारा बुंनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरजों याकारियो और रोगी जारा नाय जा परीक्षानि इंजिन दङ जों बरं याकारियो ताबते सार्भिस दङ बरं एकना एम्बुलेंस थाके जों याकिना और जुदि जुडियल मैजिस्ट्रेट जुदि थाके जों न बय याकारि कारण जुडिशियल व्यापार एका अबन सिरियस हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो सैमे yang ti भाइमानो बरं नि tam kok जों दंनाय आंनो सानै बर कि थांथुन सिनि कायसे अरनि सिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्मान्य आन्दोलन इनका और किछु प्रशासन नते लोक मान थैनते आन्दोलन कायसां बर फिर गय थां खाम अच्छा फाइडे बाइनो कि सारबो हा बत खाय सुजा खाबो रामचंद्र गानि पद्म दिन को आमसाया मिया रको सिमिदा माने इनभिटेसन दं माया सिका प्रोग्राम टंफोर रक माया रक गोबां जागै दं सिंग गोबां रतन दंखा आमपुराव मिया बुं एका बरबो जागा
খায় সিমিয়া ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম ওরা কি মায়া সিমিয়া ওরা ক্লাব বিভিন্ন প্রতিনিধি সিনিয়র সিটিজেন এনজিও বড় কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক বড় বিভিন্ন খাইতো এটা আপনি প্রতিবাদ যে দিয়ে জানা মন ব্যাপার না ব্লক রক গোबां মিটিং রক ngai tong view meeting rok asa ka ko mane apin no thama nu kya ba ko apu rok irritation rok mai ba sai rok ngai tong review meeting tamse pointa ana kaisa review boro kol haika anga thangka review meeting ro tai oino proshashan ni boro kono ora kono kongo ke aro thingno khobor ni jaya orang simia chini aro duijon singko chini boro nang em soil development elected ko chini em ora ang mla ini khobor ya ro ke bahiko ngai prashana ro local elected meeting saimana nang elaka tamung nai ya abo chin promotion nangle ke nor ile ya abti boro ni nor ke tatam prashasan soba buti pasan mau ke ada IT office na GP office mau apa banana ngerjakan ada boot maya ro biru dulu ke o jaga bahasa khaba ke o protibadana certain condition or in within immediately tinin bising ro national kana ke sangor road bolan থাকে SD কক্স থাকা তারপরে জায়গায় নিনি ভিডিও অনেক বাড়ানো থাকা স্যার মিস্টার রোলারনার বেমালে কানো সাকা চিংখা রুট ব্লক খানান তঙ্গ যে এই কন্ডিশন বজো লেখা একজন এমএ বজতুনি এমএলএ তিরপ্রেনার ডিপি কংগ্রেস নি মানে এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবাড়ি এস অফিস খায়ো আর মঠাতো বার সিপিএম নি শুননেটার নাহাং উদ্বোধন খায়ো minister to minister BJP ni minister ya ha abon saka sunggu sako tong ni na bo right tong ni graduate tong mia maras mu samara sangno orang sal khai tong ka jete te obostha jengkhana road block nai hi saka maras khai di semua mau khai ka omti khai ek por ek prashasan or BDO office hoite or lukurong ta lagi tong ka bini kai tabu chini village meeting je chairman tongo bosan elected ya sing accept khai bong koksla or उनको आइए और बे चेयरमैन ने उनको मदद को विभिन्न सिलेक्ट साइ गुफरने खाई और संपूर्ण प्रशासन व्यवहार ये और बो एकदम बिदुया बो राजनैतिक नेता हिसाबै सामुंताङै दङ अना और इडेट ट्रान्सफर देनों मिसन कन्डिसन दिया हिंगा काय दिनै जों कासाइन कोन दिनै जों ब्लक जों गेराव खानिता सिसां काना जों गेराव सर रोड ब्लॉकेट साबनि बागै एग्जाम्पशन to borongno yakimano abutiro jar ambulance fainai auto jara thanai जों याखारिबो आरो रुगि जाखायनाय परीक्षानि मार्जिन दं जों बर याखारिबो जाब फायर सार्भिस दं बनस एम्बुलेंस फायगा जों यारिना के आरो जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फायगाखाय बनबो याखारि কারণ ডিসিএল ব্যাপারে এটা অফ जों সিরিয়াস হিসাবে जों নাইও এবং जों বনে যাবে বাক্স মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয় যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোনো কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না তো একদিন একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আরেকজন হচ্ছে অন্তর্দেব 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি তাদেরকে তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরও 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের এদের গ্যাংয়ে তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন তারপর রিং ওয়্যার মানে ইয়ার রিং তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে বাপন দেবনাথ দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন
আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর তুতন বর্মন, ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া, আরেকজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন। এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলি জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং তুতন বর্মন। আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর তুতন বর্মন, ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের সক্রিয় দল অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায় মিনিস্টার করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ
আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটির আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5,259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4,246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড, সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয়, তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং জিবি হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন, যেটা একটা ইনজেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে, কেউ যদি এইডসে আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন এবং এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা, আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে, সেই এইডস থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি
মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যে মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড, সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV এইডস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV এইডস যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয়,
সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ঋণ পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি। যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ঋণ পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি। যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা
সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ঋণ পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয় এখানে। আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে করছে না। তো এটা কি মেনটেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারি এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি, ওই তো তারা এদি কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এমন এদি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বেশি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন। এটা তো 2 দিন পরে পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি এটা তো ঠিক মতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায়। এটা পুরাভাবে মেনটেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি। বেশি না, আপনার চিত্তামারা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মাটি গুড়া না বেড়া। এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। এখানে আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে করছে না। তো এটা কি মেনটেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারি এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি, ওই তো তারা এদি কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এমন এদি কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বেশি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন। এটা তো 2 দিন পরে পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি এটা তো ঠিক মতো কাজ। রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম নদী জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমরা করে তুলি। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে। যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো।
আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যের 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশে চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করা, সেই ব্যবস্থাগুলো দরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছুতে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনপ্রিয় আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে, সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের স্বপ্ন দেখেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে যুবকরা হামলে পড়ছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়ল, যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চাইতে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক, তাদের বাড়িতে হামলে পড়ছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন
গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন। দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে, সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্রপত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে? সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে। অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এ তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তো অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছে। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক দাও, পুড়িয়ে দাও। শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়বে, লড়াই চাই। করে বাধ্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চায়? জবাব দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়বে, লড়াই চাই। লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ? আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন, বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলা বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য, সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি সেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই,
ডিওয়াইএফআই টিওএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাঘরের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না, এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরে সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরবি নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা, আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনার কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছে? এই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি। আমি বাইতে আসছিলাম না, তো আমি কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে 3 জন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো, মানুষের কাছে দিচ্ছে এনে দিত, এনে দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। এই যখন ওরা ধরতে কি মারবো? কে লিগে মারবো? বুঝি না কিছু, বুঝলাম না কিছু। আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনা ফানা এমন কি কোনো কিছু? দেনা ফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে 3 জন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি আছে? কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কোন কারণে? আপনারা দেখছেন কখন?
আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আছে, আরেকজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, দরজা কিছু খুলে না আছে। এরপরে আমরা বাড়ির গেছে, তারা উঠে টুটে না। এবারে আমার জ্বালায় ছোট জ্বালায় ইয়া এবার দূর করে মনে হয় ছোট জ্বালায় আমি আমার দেওয়ার করতে না, আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছে কি? হ্যাঁ, প্রথমে দরজাটা খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা আমার ধাক্কা দিছে আর খুলছে। মানে কে খুলছে প্রথম এই বাড়ির দরজা? এটা জানি না। তখনটা আমি এটা জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম। আমরা তো হেদিকে তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হইতেছে না? পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা? সমস্যা বলতে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমরা কাছে কারণ আমরা মুক্তির কাজ করে আমরা 4 মাসে সেদিন আইছি। উনি কি করে? হ্যাঁ, ওই তো প্রতিমা বানানা, ওই তো লোকি বিশ্বকর্ম। আর পালে যে চিন্তা ভাবনা পাল, ওই তো স্কুলে ওই সবজি টবজি আইনে রান্না করতো। মেয়েটা কি করে? তাই কিছু করে না। পড়াশোনা করে না? পড়াশোনা করছে, সেকেন্ড ইয়ার। তারপর আর পড়ছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে সাথে বিয়ে শাদী হয়তো ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ, বিকলাঙ্গ। হ্যাঁ, মোটামুটি বিকলাঙ্গ। হাঁটতে এমনি করতে করতে হাঁটতে লাগলেও করে জায়গা। এটা কি জন্মের থেকে নাকি? না, জন্মের তা না, এটা জন্মের তা না। মোটামুটি মনে 6-7 বছর পরে হইতে তাই এমন। সকালে যায় আইয়ে এগুলি আইলে আমরা দেখি। দাদা, আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যে আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না, আমি কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে, থাকি কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। দাদা, আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যে আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না, আমি কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে, থাকি কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো, কারণ মানুষের কাছে পয়সা দিচ্ছে, এনে দিত, এনে দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দমুনি মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সন্ধান পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অরিন্দম চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক।
আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপরের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাব যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে খেলাটার মধ্যে যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সে জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে ওনার উদ্দেশ্যে একদিনে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ঘোষটা। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন থেকে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের। টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি শ্রী অভিনন্দন থেকে। নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, লোকেশন বাইরে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিককে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। তো পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব। মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিমে খেলতে হবে। পরবর্তী একটা প্রশ্ন উঠে এসে গেছে প্লেয়ার আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না দিই। আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 হবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের একটু আনন্দ করুক বুদ্ধগুপ্ত নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে। বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকা অভিনন্দন এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুষ্টিমেয় অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে, ভিডিও এডিটার, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে
বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো, তা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও, দেখুন এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মুড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো ওই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারেও অনুরোধ করবো, সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे जो हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हम भले की तरह कम से कम समय में मात्र 9 सेकंड कम से कम समय में के साथ तेज का बढ़ना मात्र 9 सेकंड সবারই অগ্নি পথের খুবই ঝুঁকে না ঝুঁকে ওরা এই প্রচলিত প্রদর্শন से फॉर फ्यूचर मजबूती रातों के साथ चम करते ये बात आप अपनी जगह सभा में होकर और वर्धारी सल्यूट कर राष्ट्रध्वज को सम्मानित करें जत नारायण नमक सर्वो जत नमाचारी राष्ट्र संगीत प्रो
তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর যে স্বল্প থাকার কারণে কেন্দ্রীয় আইনের ধাঁচে দেশের বাহিনী গঠিত হয় এবং লক্ষ্য হচ্ছে এবং বন্ধু এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিআরের যে সেকেন্ড লেন গড়ে তোলা হয় রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমা হয়েছে, আমরা সবাই জানি। সন্ত্রাসগ্রস্ত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় টিএসআর বাহিনীকে নম্বর ক্লিয়ার হার্ট অভিনন্দনের শুভে জানাচ্ছি। আজকের এই আমরা এত সুন্দর আমরা দেখি সাধারণ থেকে বিশ্রাম শুরু করে রাইডটাকে শুরু করে সুন্দরভাবে পাবি আপনারা যেভাবে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা করে গেলেন, সত্যি জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয়, সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আমাদের জন্য গর্ব এবং শুধু ত্রিপুরাতেই না সারা দেশেই টিএসআর আইনের একটা শুরু হয়েছে এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শুরু হয় যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে বোঝানো হয়েছে, সেদের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই আপনারা অংশ যে টিএসআর আপনার হয়ে গেছে শপথ নেওয়ার পর তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর আগে যে পাসিং প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে মহিলারা প্রথমবার 160 জন মহিলা টিএসআর তারাও সে অংশগ্রহণ করেছিল। আজকে অনেকে এদের মেয়ে এখানে প্রাইজ পেয়েছেন, তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এবং আপনারা যে নিরাপত্তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে বিষয় এতদিন দিয়েছেন সেটা নিবেদন দেবেন, সেটা আমি আশা করি। এখানে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন এখানে বিজেপি সাহেব বলেন যে মোট 1113 জন নিয়োগ করা হয়েছে, এর মধ্যে 160 জন মহিলা এবং 1276 জন 4টি ট্রেনিং করে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরসিংগড় একটি ডিএস ট্রেনিং একাডেমিতে 199 জন 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়ে, আর কেন্দ্র ডিএসআর সেন্টারে 458 জন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ছড়াই অর্ডার ইনচার্জ এবং এন্ট্রি টেস্টগুলি 351 জনের এবং দুই জেলাস্থিত টিচারে যে সপ্তম ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর সেখানে 131 জন পুরুষ প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং অনেক কি কি বিষয়ে আপনার দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং ভারত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআরএনের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর এখানে যারা উত্তীর্ণ আছেন তাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার। আমার শুভ সকাল। আজকে রামারাও টিআর ট্রেনিং সেন্টারে এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে উপস্থিত আছেন আমাদের সরকারের রেসপেক্ট চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী কে সিনহা। আগে যদি মূল্যবান বক্তব্য
এখানে এসেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ সমিতা রঞ্জন, এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি লাইন অর্ডার অনুরাগ জি, এডিপি ট্রেনিং শ্রীয়েন্দ্র নারায়ণ এবং আইজিপি টিএস এন্ড আদার অফিসিয়াল এবং যারা ফিল্ম মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ান আছেন এখানে এবং অন্যান্য অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএস বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য কাজ স্বীকৃতি হিসাব প্রেসিডেন্স কালার মেডেলে সম্মিলিত হয়েছিল। আমরা সেটা সবাই সারা দেশের চতুর্থ রাজ্যে ত্রিপুরা প্রেসিডেন্স কালার মেডেল বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপনও নাই নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরক নিলগে তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স নকারী কক্সায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা। ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন শ্যামল পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক রেলিটি হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরবি নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে. সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে খোয়াই আগরতলার সড়কের বাইজল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ 3.5 প্রেনার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथा तो बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो
minister joto ni minister or BJP ni minister ya ha abon saka sung root block kai bo sako fit tong ni na bo right tong ni legitimate tong mia maras mu saka maras sung no oro insal khai tong ka je omtem te অবস্থা sengkhana root block ni lai saka maras sau khai di sung mo ongko khai kya kai omti kai eker por ek প্রশাসনিক oro BDO office hoite oro lukurong na tamo bagi tong ka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bo saw nang elected ya non sung accept khai ba ya bong kok sa ya bo oro kaisa ko khai oro base chairman ni उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाई और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाई और बंको ब एकदम और विदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंगथन मिया बसं कंडीशन निका दिया हिंगा खाई दिने त का सुनाइ न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बचं गेराव खानि ताइ स्राप सांग केन ब्लक बचं गेराव खलाइनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरं न याकारि मानो आबुति रखता जार एम्बुलेंस जारा बुङो फाइनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि और रुगी जारा फाइनाय जारा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दं जों बरं याकारि ताबते फायर सर्भिस दं बरं एकना एम्बुलेंस फाइका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फाइका काय जों बनो बो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियस जों हिसाबै जों नायो एवं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतयै लुकुरंनि मान थाइनो तयै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायनो हा बो थायो कासु जाखाबो अम रामचंद्र गाटनि पद्म बिल नकबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक माया सिकां रको प्रोग्राम तंफो रको माया रक सिकांगो गोबां रक खाजागै तंफो सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बर कोन जागा उंखाया अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रंग सिमिनो और बर खाइ तंगो बेका आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि डिएम नो जानो कमन व्यापार न ब्लक रको गोबां मा मीटिंग रक नै तंगो रिव्यू मीटिंग रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नु गयाबा abo apu rok invitation rok maya pas hai maya rok ni review meeting ko tabse point ana waisan review meeting ko call haika angaro thangka review meeting ko tai oinano प्रशासन ni boro gupona or onek ungo ketu aro chingno khobor kunu jaiga or ang simi achini or duijon singtongo chini boram ganang em suel de borma bor elected link ko chini em or ang mla chingno kono khobori aro ka bahika ungnai प्रशासन aro जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग तुई नगर मीटिंग के तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकन कंडीशन और नि विदिन इमिडिएटली तीन बिसिंग रन ट्रांसफर मा खाइना एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम में कक साका तारपरे हिंगा हिंगाकाय निनी भिडियो अनेक बार फोन खाइका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रुट ब्लक खाइना थांग दंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव काइसा एसए ऑफिस खायो आरो निनि मथाथ' बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतुनि मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो आरो इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखना रुट ब्लक दिनाय नि साका महाराज साव खाइदि जों मंगो खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होइते और लुकुरंग ताबो बागै तंका बिनि कक काय जारा ताबो चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबा या बन कक सनायबो और काइसा उनको खाइयो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खाइयो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइयो और बंको ब एकदम और विदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंताङै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंगथन मिया बसं कंडीशन निका दिया हिंगा काय दिने जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बचं गेराव खानि ताइ स्राप सांग केन ब्लक बचं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो
saboni bagai exemption tong tamne borongno yakari mano aboti aro rokta जों कोन जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरनो जों याकारिबो aro रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेन्सि दङ जों बरनो याकारिबो ताबते फायर सार्भिस दङ बरनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बरनो बो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बरनो याकारि baksa to saime yangi yangti phaimano borongni bagai tam kokkasar mung tongnai आं बरनो सानाय बर टिफिलि थांथुन अमो चिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै अर आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काहाम acha phaidikai baino kisang laina ha bo thayo ka suja khabo अमो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल इनकोबो आमचाया मियार को सिमिदा माने इनविटेशन रक मायरा सिकां रक प्रोग्राम टंफो रक रा मायरा सिकांगो गोबां हार खाजागै टंफो सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेकाके बर कुल जागा उंखाया अबो सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और केबो माया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन तंगो एनजीओ तंगो बरनो केबो माया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো আর বড় মখাই দङ बेका आबोनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो खामन बेफार न ब्लक रक गोबां मा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजागा रक बाव माने आपलिनो थामा रक नु गयाबा आबो आफु रक बर इनविटेशन रक माय बा साइ माय रक नै दङ रिभिउ मिटिं का ताबसो पइन्ट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिभिउ मिटिं ग ताइ अयनन प्रशासननि बर गुपन और अनेक अंग केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबरि आरो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नानाने एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग ति नगर मीटिंग के तर ताम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको ना नांगल जेखने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को थाबा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकटा कंडीशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याका एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनी भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायनान थां दङ जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुप्रीम नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बर साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों अरो इनसाल खाय दंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि साका महाराज साउ खायदि जों उनको खायका कय अमति कय एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंका बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दङ बसाव नों इलेक्टेड नन जों एक्सेप्ट खायबाय बन कक्सनाय ब और कायसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नंथन मियाबो जों कंडीशन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिता स्टाफ सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंनो याकारि मानो aboti और rokta जों कोन जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरनो जों याकारिबो और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेन्सि दङ जों बरनो याकारि ताबते फायर सार्भिस दङ बरनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बरनो बो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बरनो याकारि baksa to saime yangi yangti phaimano borongni bagai tam kokkasar mung tongnai आं बरनो सानाय बर टिफिलि थांथुन अमो चिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आन्दोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काहाम acha phaidikai baino kisang laina
Bot hayo kasu jak kabo. Mo Ramchandra Gatni Poddo Bill ko amsaya. Mia rok simida mane invitation rok mai na sekang rok program tongpo rok ora mai rok. Sekang kebang rok khajagi tong. Sekang kebang Rotonpura ungka, Ampura wa ungka, Mia ungka. Eka boro কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নে অ্যাওয়ারনেস আর উঙ্গুই তঙ্গ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তঙ্গ ওরা কে মায়া जोंसिमिया ওরা ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তঙ্গ এনজিও তঙ্গ বড় কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রমতি সিমিনো আর বড় খাই তঙ্গ একা আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि ডিএম বো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোবাং মা মিটিং rok ngai tongo review meeting rok ajaga rok ba mane apni no thama rok nu ba abo apu rok invitation rok mai ba sai mai rok ngai tong review meeting ko tabse point ana waisan review meeting ko bor kol haika angaro thangka review meeting ko tai oino প্রশাসন bor gupona or onek konggo kintu aro thingno khobor kunu jaiga or ang simia chini or duijon sing tongo chini borom ganang em suel de borma bor elected link ko chini em or ang mla কিন্তু কোন খবরই আর বাহিকে উংনাই প্রশাসন আর जों local elected member जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड या अपति बरंग तै नगर मीटिंग के तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको नांगल जेखने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो अ जगह बाइक को थाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा SDM kok saka তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার মিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মঠানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव काइसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनै मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट बल खाइबो सागो ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो अरो इनसाल खाइ तंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हि साका महाराज साव खाइदि जोंगो मंगो खाइका कै अमतिका एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होइते और लुकुरनो तामो बागै तंका बिनि कखंका काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबा या बन कक्सनाय बो और काइसा तुमको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाइ गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंको ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै तंगो अमनो और इमिडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंथन मिया बसं कन्डिशन निका रिया हिंगा काई दिने त जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा गन ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेन्स जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जरा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्भिस दङ बरंग एकना एम्बुलेन्स फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नै कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियस जोंको हिसाबै जों नायो एबं जों बन याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सांलायनो हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचन्द्र गाटनि पद्म बिलनि को आमसाया मिया रक सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रक प्रोग्राम तंफो रक रा माय रक सिगां गोबां रक खाजागै तंखा सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कोन जागा खाया अबसिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जोंसिमिया और क्लाब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रन तिमिनो और बर म खाइ तंगो एका अपनि बागै प्रतिबाद जोंनि डिएम न जानो कमन व्यापार न ब्लक रक गोबांमा मिटिं रक ngai tongo review meeting rok ajaga rok ba mane apni no thama rok nu ba
abo apur rok invitation rok mai apa sai mai rok ngi review meeting ko tabse point ana waisa nei review meeting bor call thaika ang aro thangka review meeting ko tai oinano proshasoni bor gopone oro onek kongko kintu aro thingno khobor kunu jaya oro ang simia chini oro duijon singtongo chini borom ganang em suel de borma bor elected link ko chini em oro ang mla chini kono khobori oro ka bahika ungnai proshasana ro जों local elected member जों साइमाना नंगाने एलाका तामुंगनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड जावती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुती प्रशासन म के अरा आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइके कोन खाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकटा कन्डिशन अरे नि विदिन इमिडिएटली तिनेन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखना रोड ब्लक खाइनान थांग दंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव काइसा एसए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतने मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो सागो फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र नो अरो इनसाल खाइ दंका जे अमतेमते अवस्था जोंखना रुट ब्लक नि साका महाराष्ट्र खाइदि जों मंगो खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरंग तामो बागै दंका बिनि कक kai jara tabu chini village committee je chairman noktongo bo sawan nang elected ya non sing accept khai ya bong koksna ya bo oro kaisa ko khai oro base chairman ni unko modota bo bibina selection khai gupone unko khai oro sampurno प्रशासनिक न bo bewar khai oro bongko bo ekdon oro biduya bo ekdon rajnaitik netri hisabe oro samungtangai tongo अमना अरन इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंगथन मिया बसं कंडीशन निका दिया हिंगा काय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बसं गेराव खानि ताय स्राप सांगखना ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बङ फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि अरो रुगि जारा फायनाय जरा परीक्षा नि इमर्जेन्सी दङ जों बरन याकारि रो ताबते फायर सर्भिस दङ बरन एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बरन बो याकारि नै कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस इनको हिसाबै जों नायो एबं जों बरन याकारि बाक्सा तो साइमे एंगि यांगति फाइमानो बरन नि बागै ताम ककसर मुं तंनाय आं बरन सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल्डिं को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम तंफो रको दा माय रक सिगां गोबां रक खाजागै तंफो सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और मुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल नि बरन तुइ सिमिनो और बरन खाइ तंगो एके आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो कमन व्यापारमा ब्लक रको गोबांमा मीटिंग रक ngai tongo review meeting ro ajaga rok bo mane apni thama rok nukia ba abo apur rok invitation rok mai ba sai mai rok ngai review meeting ko tabse point ana waisa nei review meeting बर कल खाइका आं आरो थांका review meeting को ताय अइननो प्रशासन बर गुपन और अनेक कुंगो केतु आरो थिंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां एम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि एम और आं एमएलए जों कुनु खबरि आरो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नंगाने एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांगले के नगर इलेक्टेड जावती बरंग तुइ नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुती प्रशासन म के अरा आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइके कोन खाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकटा कन्डिशन अरे नि विदिन इमिडिएटली तिनेन बिसिङ रन ट्रान्सफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर
Mr. Rotanlarna be malai kang bono sakat singkhana root block khanan thang tongo je ei condition bo joli jaka একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খায়ো নিনি মথাটো বাটন রিপেয়ার নি সুকুন তারন নাহারি আং বুজন খায়ো মিনিস্টার জন মিনিস্টার বিজনি মিনিস্টার ইয়া হ্যাঁ sing root block খাই থাকো ঠিক তো না রাইট তংনি রেজিমেন্ট তং আমারা সুসা কাম sing no oro ইন খাই তং কাজে অমতে অবস্থা sing root block নাই থাকা মরা সাউকি semua mengkok kayak eker prosasonik orang video office hoite orang lurong tap bagang bini kok kai jara sini village committee chairman roko bosawan nang elected jar non accept kai me ya box na ya bo orang kaisa ko khayo orang base chairman ni ko modotta boben selection khai upor ne ko khai orang সম্পূর্ণ অপ্রশাসনিক ব্যবহার খাই orang bong orang duya ba ekton rasnaitik netri hisabe orang sangtangi tongo omona orang ni immediate transfer khaina no miya ba condition nikka dia hingga kai ni sangka sunai continue sing block ba singrau khani tai srap sagana block ba gerau khlainai sir all blockade to sabo ibagai exemption tong tamne orang no yakari mau orang jar ambulance airport ara thanai borong yakari wo aro rugi jara phai jara prikha ni emergency tong sing borong yakari ro tabte fire service tong ekna ambulance phai sing yakari enke aro judi magistrate judi pakai sing bo yakari nai judicial ব্যাপার bile eka obna serious sing hisa sing nayo sing borong yakari baksa to sayang yang tip mano borong ni bak tam kok kesar tong nai ang bor sanai bor ki fil thangtun omoni kaisa oro ni ji ungko ni আন্দোলন engka kai সম্মানী আন্দোলন engka ora কিছু প্রশাসন নিতে লোকর মান থাইনতে ora আন্দোলন kai সুতবর ফিরে গই থাকাই না খামো ফাইডি কে বাইনো কি সারব হ্যাঁ বো থায়ক যা খাবো রামচন্দ্র গাটনি পদ্ম বিল কব আমচায়া মি আর গো সিমিদা মানে ইনভিটেশন নক পায়না সিকাং রাম টংফুর গো Sika kubang rotonpur kha apura wo ungkha miya wo ungkha ekaka borok jaga ungkha ya obumya drugs ne awareness or umuito অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো কে বমায়া সিংয়া or ক্লাব বিভিন্ন প্রতিনিধি or senior citizen তো এনজিও তো কে বমায়া শুধু একটা পার্টনার রাজনৈতিক দল রণতি ইনো or খাই তো একা আপনি প্রতিবাদ সিং দিয়ে নো জানা কাম কথা blok rokok kebang ma meeting rok ngai tong di meeting rok asa karo mane apino thamar rok ya ba abo apu rok ber invite rok mai pas hai mai to review meeting rok point ana one review meeting rok kol thaka angaron ka review meeting rok tai oino prasasoni bor ora onek kongo ketura singno khobor tu jaya ora asimi chini duijon singtong chini borang em swell de borma or elected chini em ora ang mla yun puro puri ora bahai ka ungai prasana ro Silukan elected member Simon and Katamung na yung abochin si person nang ble. Kaya nang ora elect ya abti borong nang ora meeting ke taon prosesan solid. Buti prosesan. Makara IT office na BP office mo. Abo mo nang jekhane eka boot ma yaro. Dibi dido. O jaga bhaiting ko ba. To abo poti adna sing kan condition ore ni bidi na immediately tinen bising ron kan ma thai. Ek or road block ya. SDM কক সাকা তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলালনাথ বেমালাই কাং বনো সাকা সিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দঙ্গো যে এই কন্ডিশন বহুত জলি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ ইয়া আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনি মথাটো বাটর সিপিএম নি সুকুন নেতার নাহারি আং উদ্বোধন খাইও Minister joto ni minister or BJP ni minister ya. Ha? Agbon saka sing root block kai bo sako fit tong ni na bo right tong ni legitimate tong. Mia maras mu saka maras sing no oro insal khai tong ka je omte obostha. Sing khana root block ni nai saka. Maras au khai di. Semua mo ongko khai kya. Kai omti kai eker por ek prosasonik oro video office hoite ora lukurong na tamo bagi tangka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bosawan nang elected ya non sing accept thai ba ya bong kok sa ya bo ora kaisa tun ko khayi ora base chairman ni
उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाई और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाई और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दङ अमना और इमिडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंगथन मिया बसं कन्डिसन निका रिया हिंगा खाइ दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बसं गेराव खानिता स्टाफ सांगका न ब्लक बसं गेराव खालायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबो साबोनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेन्स जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेन्स फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमचिनि काइसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिल नकबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम तंफोर रको माय रक सिगां गोबां रक खाजागै तंफा सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर कुल जागा उंखाया अबो सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन सिमिनो और बरन खाइ तंगो एका आबनि बागैनो प्रतिबाद जोंनि दिएनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै तंगो रिभिउ मिटिं रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा अब आफुर रको इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै रिभिउ मिटिं को ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खाइका आंगारो थांका रिभिउ मिटिं को ताइ अइनन प्रशासन बर गुपन और अनेक कुंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो पुरो खबर यार के बाहायको उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसि परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरन तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखा बा बुती प्रशासन म के और आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मको न नांगन जेखने 1000 बूथ में यार विरोधी दल तो ओ जगह बाइकिंग को उठा बा तो अबनि प्रतिबाद ने संग एकन कंडीशन और ने विदिन इमीडिएटली तीन बिसिंग रन ट्रांसफर मा खाइना एके संग रोड ब्लॉक याका एसडी में कक साका तारपरे गांगाकाय निनी भिडियो अनेक बारान फोन खाइका सारेको मिनिस्टर रतनलाल बे मलाई कांग बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खाना थांग दंगो जे ए कन्डिसन बहुत जल्दी जाखा एकजन एमएलए बजतनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनी आं बेलबारियाव काइसा एसए ऑफिस खायो आरो निने मथा तो बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतनि मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आबन साका जों रुट ब्लक खाइबो साको ठीक दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज न साका महाराज संग और इनसाल खाइ दंका जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराज साउ खाइदि जों उनको खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरनो ताबो बागै दंका बिनि कक कै जारा ताबो चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन दंगो बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बन कक्सनाय बो और कैसे उनको वो खाइए और बेस चेयरमैन ने उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाइए और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइए और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दंगो अमना और इमीडिएटली ट्रान्सफर खाइना नंथन मिया बसं कन्डिसन निका रिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बसं गेराव खानिता स्टाफ सांगका ब्लक बसं गेराव खालायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबो साबोनि बागै एग्जामसन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेन्स जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरन जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरन याकारि ताबते फायर सार्भिस दं बरन एकना एम्बुलेन्स फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক
9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয়, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব কোনো জিনিস নিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস শঙ্খ শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন। এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব কোনো জিনিস নিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্ট রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস শঙ্খ শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন। এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে গত
কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায় মিনিস্টার করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়, তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলে এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড, সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয়, তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং GB হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো
আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন, যেটা একটা ইঞ্জেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি এইডসে আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন এবং এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা, আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে, সেই এইডস থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV, যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী, তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে। সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি
কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ রাজধানী স্থানে আমাদের গণ ছিল না কংগ্রেসের সাথে, এবার আমার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানে আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলো, বাকি 3টা রাজ্যে আমাদের ভোট এখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় বলতে। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরাও আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করেছে। আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা নিয়ে উপহার স্বরূপ দিতে। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পৌর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি। পূজার পর তার সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগবো এবং আমাদের পারিষদরা কিরকম ভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্য তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। মিটিং এর মাধ্যমে সংগঠন এবং সরকার জনপ্রতিনিধি তার যে সমন্বয় সেই সম্পর্কে খুঁজবে। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেব আলোচনা হবে। যদি কোনো ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পক্ষে নেওয়া হবে। আগামী
অনেক মোদীজির পূর্ণ আস্থা রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল কংগ্রেসের সরকার, এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমার গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে হবে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে। সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমরা আরেকটা উৎসব সেটা হল 2024 লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আরো দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসভা আসনে ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মন্ডল সভাপতি, তাদের আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পর তাদের সঙ্গে মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমার পারিষদরা এরকম ভাবে কাজ করছেন সংগঠন, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা। এই জন্যই তাদের এখানে ডাকা। এই বিষয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি তাদের যে সমন্বয় সে সম্পর্কে খোঁজখবর। বিরোধীরা অভিযোগ এবং বিভিন্ন দায়িত্ব দিচ্ছে মশার উপর ঋণ পরিশোধ, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো জায়গায় তো থাকে, সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচর নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সবাই জানেন যে মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নেন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচর হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিজেপি ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি, কারণ মোদীজির পূর্ণ আস্থা মানুষ রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে গভর্নমেন্ট ছিল না কংগ্রেসের সরকার, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলির 2টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, আমি চিন্তে বলতে। দেখুন, শুধু আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের একটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024 সভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করছে পুরা খারাপ, এটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। কি কাজ করে ওই মারি ঘুরানো বেড়া, এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে কোন কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে কিছু করছে না। তো এটা কি মেইনটেনেন্স? এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনা মারা ফারি এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি, ওই তো তারা এদিকে কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এদিকে কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বলছি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো মিলন, এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয়। মেইনটেনেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিক মতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়াই দিয়ে যায়, এটা পুরাভাবে মেনটেনেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি। বেশি না, আপনার চিত্তামরা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ, এটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায়। হ্যাঁ, এমন খারাপ অবস্থা।
কি কাজ করে ওই মাটি দুয়ার আনা বেড়া এটা দুদিন পরে পরে তো এটা কাজ হয়। ওই কাজ করে দেখুন কাজ দুদিন পরে এখানে আর রাস্তা মেনটেন্স হচ্ছে না, এটা ওই খাড়া করে একটু ফিরতে পারছে না তো এটা কি মেনটেন্স। এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনামারা ফারে এখন ফাইগুলোতে গেছে গা কাজ করতে করতে। আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি ওই তো তারা এদিকে কিটা কাজ করছে, কোনো কাজটা করছে না তারা। এমন এদিকে কি কাজ হয়নি, এটা তো কাজ হয়নি। এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে গাটা গোটা একটু হেরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে না, আরো বলছি ওইটা মিলন আছে। কোন রাস্তা এটা? এটা বিচ্ছিন্ন তো এটা তো দুদিন পরে পরে মেনটেন্সের কাজ হয়। মেনটেন্স হলে কি হয়, এটা তো ঠিক মতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর কি। যে ওই কিটা করে কি না, কাজের কোনো ইয়ে নাই। একদিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায়। জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম ভূমি জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অন্য সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে চলে। যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে? যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না, যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো। আমাদের রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে। আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয়, মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার? সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যে 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি। 100 জন যদি পুলিশে চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে। কর্মসংস্থান নয়, নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা, মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া, যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, নিজেকে রক্ষা করা, সমাজকে রক্ষা করা, সেই ব্যবস্থাগুলো সরকার করেছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে। এই সমস্ত কিছু দিয়ে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয়, তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে। প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনগৃহীত আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস, তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয়, আমার কাছে কতটুকু সরকার, যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলাদের এগিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে। যুবকদের ক্ষেত্রে আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয়? যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন, যুবকদের স্বপ্ন দেখেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয় তাহলে যুবকরা হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হয়ে পড়ে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়ল যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য
বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চেয়ে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস, তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক তাদের বাড়িতে হামলা করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠে ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না। ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের, বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষের পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশ এই সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে? সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্র পত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে? সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে, অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এই তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছেন। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক দাও, পুড়িয়ে দাও। শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়বে, লড়াই চাই। করে বাধ্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চাই? জবাব দাও। ইনকলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়বে, লড়াই চাই। লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন।
মা তার সন্তানকে বিক্রি করে। এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি, 3 জন বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি সেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে, সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে, নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, টিএসইউ, টিওয়াইএফআই, টিওএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাগড়ের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না, এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ব্রাজে ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর 2য় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা, আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ পাল। তাহলে কি করছেন?
এই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যদি আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে আসছিলাম না, আমি তো কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা আইসি করে এই তিনজনে মরে যাবো, কারণ মানুষের কাছে দিচ্ছে না দিত, না দিত, মরে যাবো না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি নিন্দা তারা মারবো, ইয়া করবো, এই যখন ওরা ধরতে মারবো। হ্যাঁ কে লিগে মারবো? বুঝি না কিছু, কিছু বুঝলাম না কিছু, কই না আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনাফানা এমন কি কোনো কিছু না না দেনাফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে তিনজন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি হাতে? কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন নি বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কোন কারণে আপনারা দেখছেন কখন? আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে রান্না করতে যায়, এরপরে মহিলা আছে, আরেকজন মহিলা ইয়া ডাকাতে আছে, দরজা কিছু খুলে না, এরপরে আমরা বাড়ির গেছে তারা উঠে দিলে না, এবারে আমার জ্বালায় ছোটো জ্বালায় ইয়া এরপর দূর করে মনে ছোটো জ্বালায় আমি আমার দেওয়ার করতে না, আমি দেখছি না ইয়া দরজা ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছে কি? হ্যাঁ প্রথমে দরজাটা খুলছে কি? প্রথমে দরজাটা ধাক্কা দিছে আর খুলছে। মানে কে খুলছে প্রথম এই বাড়ির দরজা? এটা জানি না, ওখানটা আমি এটা জানি না, আমি বাড়িতে ছিলাম, আমরা তো হেদিকে। তার মধ্যে কোনো সমস্যা আছে বলে মনে হইতেছে না? পরিবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা বলতে আমরা তো বাড়িতে ছিলাম না, আমরা কাছে কাঠের দিয়ে আমরা মুক্তির কাজ করে আমরা 4 মাসে সেদিন আইসি। কি করে? হ্যাঁ ওই তো প্রতিমা বানানা, ওই তো লোকি বিশ্বকর্ম আর পালে যে চিন্তা হন পাল ওই তো স্কুলে ওই সবজি টবজি আইনে রান্না করতো। মেয়েটা কি করে? তাই কিছু করে না, পড়াশোনা করে না? পড়াশোনা করছে, সেকেন্ড ইয়ার, তারপর আর পড়ছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে শাদী হয়তো ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, হাঁটতে পারে না, প্যারালাইজ, বিকলাঙ্গ। হ্যাঁ মোটামুটি বিকলাঙ্গ, হাঁটতে এমনি করতে করতে হাঁটতে লাগলেও করে জায়গা। এটা কি জন্মের থেকে নাকি? না জন্মের তা না, এটা জন্মের তা না, মোটামুটি মনে 6-7 বছর পরে হইতে তাই এমন। সকালে যায় আইয়ে এবারে আইয়ে আমরা দেখি দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছে? এই তো টুকটাক মূর্তি টুকটি বানা। আমি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যদি আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি, আমি বাইতে আসছিলাম না, আমি কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে থাকি, কয়েকদিন এসে বাইতে আছি।
আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন তারা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ। তাহলে কি করছেন? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? যদি আমি তো এই কয়েকদিনের যে বাইতে আছি, আমি বাইতে ছিলাম না তো, আমি তো কারোর দেখাই আমার কারখানা আছে ওই দেখাবি কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বুঝি না, বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না। আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা এই আইসি করে এই তিনজনে মরে যাবো, মানুষের কাছে পয়সা দিচ্ছে না দিত, না দিত, আমরা মরে যাবো না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনপার্টি মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দন মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক সন্ধান পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দন চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক দে। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপরের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাব যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে খেলাটার মধ্যে, যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সে জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে ওনার উদ্দেশ্যে একদিনের ক্রিকেট ম্যাচ আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ব্লুস্টার। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন দেখে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের, টিম লিস্টে 6+2 থাকবে, 8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি জিনিস বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সে কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, লোকেশন বাইরে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিকের মধ্যে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। তা পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব।
মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিমই থাকবে। পরবর্তী একটা প্রশ্ন উঠবে টুর্নামেন্টের মধ্যে এসে গেছে প্লেয়ার খেলা না আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না দিই। আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল 3 যাবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের একটু আনন্দ করুক উত্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকা অভিনন্দন এবং বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুসলিমের অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে এডিটর, ভিডিও এডিটর, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো এটা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও। দেখুন, এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মোড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো ওই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য, 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারেও অনুরোধ করবো সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे हैं, जो की याद हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम हिमालय की तरह अडिग कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड, कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन, मात्र 9 सेकेंड। परेड के परेड कमांडर नीतीश कुमार
पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে फॉर रिंचर मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सैल्यूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें Jota naroy na makisa ko mo. Nora jota na basa oi. Tidi ni Rashtra Sangita Bro. সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয় তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয় রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে আমরা সবাই জানি সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন সত্যি অপূর্ব এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয় সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয় সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয় যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে বলিদানও হয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডও আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 137 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকে অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন সেটা আগামী দিনও দেবেন সেটা আমি আশা করি এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন
আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়ায় কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিং 391 জনের এবং জম্পি জেলাস্থিত টিএসআরে যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং অনেক কি বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হামবাই, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আর কি নগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জেকে সিনহা। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন। এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি লাইন অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর এন্ড আদার অফিসিয়াল এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি এবং সারা দেশের মধ্যে 4র্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেল। বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসান মুক্তাম প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপনও নাই নরক কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরক নিলগী তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স গাড়ি ককশায়া ত্রিপুরা নিউজ 8 সত্য দেখাই আমরা। ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক রেলিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা। যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জেকে সিনহা সহ অন্যান্যরা।
ICSIR এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার বঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে কয় আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভা ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनी आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सिपिएम नि सुटुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको ठीक दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय साका महाराष्ट्र खायदि जों मंगो खायका कै अमति खाय एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते अरो लुकुरनो तामो बागै दंखा बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय बन कक्सनाय बो अरो कायसा तुमको खायो अरो बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो अरो सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो अरो बंको ब एकदम अरो बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै अरो सामंताङै दंगो अमन अरो नि इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिसन निका रिया हिंगाकाय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्राप सांगानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि अरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनो ब याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंग नि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंग सानाय बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसा अरोनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका अरो अनेक किछु प्रशासन नतयै लुकुरंनि मान थायनो तयै अरो आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायनो हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पद्मबिल निको आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन नक मायना सिकांग रको प्रोग्राम टंफो रको दा माय रको सिकांग गोबां तारो खाजागै टंफो सिकांग गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बर कोन जागा उंखाया अबो सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণতি সিমিনো আর বড় খাই দङ बेका আপনি বাগের প্রতিবাদ जोंनि दिएनो बुजानो कमन ব্যাপার না ब्लक रको गोबां मा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नुकियाबा अब आफु रक इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै दङ रिभिउ मिटिं का ताबसो पइन्ट आना वाइसन रिभिउ मिटिं बर कल खायका आरो थांका रिभिउ मिटिं ग ताय अयनन प्रशासनिक बर गुपन और अनेक अंग केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग तै नगर मिटिं के तर ताम प्रशासन चलिखाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगन जेखने 1000 बुथ मै यारो विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा
অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন और नि बिदिनो इमिडिएटली दिनै बिसिं लन टेंशन वाखायनाय एके जों रुट ब्लक याखाय एसडीएम कक साका তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিকো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निने मथाथ' बादन सिपिएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतने मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो सागो फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराज मु साका महाराज जोंनो अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हि साका महाराज साव खायदि जों मंगो खायका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक अरो वीडियो ऑफिस होइते orang lukurongna tamu bagi tangka bini kok ngkai jara tabu chini village committee je chairman nok tongo bo sawan nang elected ya non sing accept khai ya bong kok sala ya bo ora kaisa tungko khai or base chairman ni ungko modota bo bibana selection khai gupone ungko khai ora সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন bo bewar khai ora bongko bo ekdon ora biduya bo ekdon রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে ora samungtangai tongo অমনা অরনি ইমিডিয়েটলি ট্রান্সফার খাইনা নুংটন মিয়াবো जों কন্ডিশন নিকা দিয়া हिंगा काई दिनि तो जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप जों काना ब्लक बो जों गेराव खलायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंनो याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरंनो जों याकारिबो आरो रुगि जारा फायनाय যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি দङ जों बरनो याकारि रो ताबते फायर सर्भिस दङ बरनो एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके अरो जुदि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनो बो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल ब्यापार बिले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांनि यांति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं दंनाय आं बरनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतयै लोकरंनि मान थायनो तयै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको रा माया रको सिकां गोबां रक खाजागै टंफो सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल ने बरन तुइ सिमिनो और बरन खाइ तंगो एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि डीएम नो जानो कमन बेफार न ब्लक रको गोबांमा मिटिं रक नै तंगो रिव्यू मिटिं रक आजागा रक बाव माने आपनि थामा रक नुगियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइ माया रक नै रिव्यू मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल थाका आं आरो थांका रिव्यू मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उनगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों तंगो चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अब ती बरंनो तुइ नगर मिटिं के तर तामनि प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुखन नांगन जेखाने 1000 बुथ मै यार विरोधी दल तो अ जगह बाइकिंग को थाबा तो अबनि प्रतिबादने जों एकटा कन्डिशन और नि बिदिनो इमिडिएटली दिनै बिसिं लन ट्रान्सफर वाखायनाय एके जों रुट ब्लक याखा एसडीएम कक साका তারপরে গাঙ্গাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিকো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निने मथाथ' बादन सिपिएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतने मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो सागो फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज मु साका महाराज जोंनो अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक दिनाय हि साका महाराज साव खायदि जों मंगो खायका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते
orang lukurong na tamu bagi tangka bini kok kai jara tabu sini village committee je chairman nok tongo bo sawan nang elected ya non sing accept thai ya bong kok sala ya bo orang kaisa ko khai orang base chairman ni उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाई और संपूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाई और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाब से और सामुंगतांगै तंगो अमना और इमिडिएटली ट्रांसफर खाने नुंटन मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा खाई दिने तो का सुनाई न कंटिन्यू दिने जों ब्लॉक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा न ब्लॉक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरंग याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा फैनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फैनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फैका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फैकाखाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे आंनि यांति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय न काखम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसान लायना हा बो थायो का सुजा खाबो अम रामचंद्र गाटनि पब्द बिल्डिं को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम तंफो रको रा माय रक सिकां गोबां रक खाजागै तंफो सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुन जागा उंखाया अबो सिमिया ड्रग्स नि अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंग और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बर रन सिमिनो और बर म खाइ तंगो एका आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि देनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लॉक रको गोबां मा मीटिंग रक नै तंगो रिव्यू मीटिंग रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नु गयाबा अब आफुर रको इनविटेशन रक माय बा साइ माय रक नै रिव्यू मीटिंग का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कॉल हाइका आंगारो थांका रिव्यू मीटिंग को ताइ अयन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो थिंग खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां ईएम सुयल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम आं एमएलए जों कुनु खबि और गबैतंगनाय प्रशासन जोंके इलेक्टेड मेंबर साइमना नांगाने लेका मुंगनाय उनिया अब चिनसे परम नांगले नगर इलेक्टेड अब ती बरंग ती और मीटिंग के तौर प्रशासन सोलि बुति प्रशासन कर आईपीएफ ऑफिस ना बीजे ऑफिस म अब मुको नांगन देखन एका उठमा यार विरोधी दल कदागा भाइटिंग कोंखा तो अबनि विभाजन एक कंडीशन नि बिदिन इमिडिएटली टेन बिसिम रन ट्रान्सफर हैन एक और रूट बलम याका एसडीएम में कोका पर गंगाई नि अनेक बार फोन खाइ सारेको मिटर रतनलाल बेमालाई कांग बनाका जों खाना रुल खाना थांदों जे ए क्वेश्चन बहुत जल्दी जा एरन एमएलए बतुन एमएलए सारप्रेनार बीजे कांग्रेस नि मथा निलैया एकजन मिनिस्टर नि आं बेलबारि काइसा एसए ऑफिस खायो त निने मथा त बाटन पेन नि सुकुन त नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जो मिनिस्टर र बीजे मिनिस्टर या हा आमसा जों रुल बल खायो ठीक नि नाबो राइट तंगनि रेजिग्न तंगो हमारा समस्या का संग और इन खाइ तंका जे अमते अवस्था सेना रूट ब्लॉक नै सका मोरा साउथी जो मंगो जा के एकेर प्रशासन नै और वीडियो ऑफिस होइते और गुरोना ताम बागंगा बिनि कोकाय जारा चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन रको बसावन इलेक्टेड या नन एक्सेप्ट थाइबे या बॉक्स नै बो और काइसे वो खाइ और बेस चेयरमैन नि को मदत विभिन्न सिलेक्शन खाइ उपने को खाइ और संपूर्ण और प्रशासनिक व्यवहार खाइ और बंग बो एकदम और विदुया बो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै सर संताङै तंगो अमन और इमिडिएट ट्रांसफर खाने न मियाबो कंडीशन निका या हिंगा काय नि जों का सुनाय कन्टिन्यू जों ब्लॉक बचेराव खानि ताइ स्ट्राक्चर ब्लॉक गेराव खलायनाय सर अ ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं सामने रंनो याकारि म आबुति रक्ता जार एम्बुलेंस एयरपोर्ट जारा थानाय बरन याकारि और रुगी जारा फाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरन यारि ताबते फायर सर्विस दं एकना एम्बुलेंस फैका जों याकारि एके और जुदि मजिस्ट्रेट
যদি কাকাই जों बो याकारि नाय कारण जुडिशियल ব্যাপার বলে बेका अबनो सिरियास जोंखौ हिसाब जों नायो जों बनो याकारि baksa to sayang yang trip mano borong ni batam kok kesar tongnai आं बनो सानै किफिल थांथुन अमनि काइसा अरनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अर किसु प्रशासन नते लोकर मान थाइनते अर आन्दोलन काय सुपर फिरगै थांगान खामो फाइदे के बाइनो किस सारबो हा बो थायो कला खबो अमम चंद्र गातनि पद बिल को आमसाया मियार को सिमिदा माने इन्वेस्टमेन्ट नकमायना सिगां रुराम टंफोर को दारो सिका गोबां रतन पुनखा पुरावा उंखा मियाबो उंखा बेका बरक जागा उंखाया अबमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस रंगुइतो अथस विभिन्न प्रोग्राम तो मया जोंनिया और क्लाब विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दं एनजिओ दं के मया शुद्ध একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল বড় রাজনৈতিক বিভিন্ন और मखाय दं बेका आबनि बा प्रतिबाद जों जेनो जानो खाव बेफार न ब्लक रक गोबां मिटिं रक नै दङ मिटिं रक आजागा रब माने आपिनो थामा रक याबा आफु रक पर इनसेन रक माय बा साइमे नै दं रिव्यू मिटिं अबसो पर्यंत आना वन रिव्यू मिटिं र कल हायका आंगारंका रिव्यू मिटिं र ताय अयन प्रशासन इबर गुटा और अनेक कंग के दार जोंनो खबर जायगा और सिनिया सिनि दुइजन सिंतं सिनि बरम एम सुएल दे बर्मा और इलेक्टेड सिनि एम और आं एमएलए जोंनो पुरबरि और बाहायखौ नै प्रशासन र जोंनो इलेक्टेड मेम साइमाना नांनानै काता मुंनाय अब चिनसे प्रशासन नांगले के नगर इलेक्ट जे आवति बरम नगर मिटिं के तर प्रशासन चलिबा बुति प्रशासन म के और आईटी ऑफिस ना बीपी ऑफिस म अब नांगल जेखने एक बूथ में यार विरोधी दल और जगह बाइटिंग करबा तो अब प्रतिवादन जों एम कंडीशन और विदिन इमीडिएटली तीन मिसिंग रन करवा थाना ऐसे और रूल बोला या एसडीएम साका तारपरे एंकाय नि बि अनेक बारन फोन का सारे मिनिस्टर रतननाथ बेमाले कांग साका जोंखना ब्लक खाना थांगो जे ए निसन बहुत जल्दी जों एमएलए जत्तुनि एमएलए स्किल प्रेनार बिजि कांग्रेस नि मठ एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर नि आं बेलबारियाव एसए अफिस आरो मठा तो बाद सीपीएम नि सुकने तारनो नाहारि उद्बोधन खायो मिनिस्टर नि मिनिस्टर र डिपिनि मिनिस्टर या हा बन साका जों रुट बरखौ साको थिंनि नाबो राइट नि रेजिमेंट दं मिया महाराष्ट्र महाराज जोंनो आरो सार खाय जे अमते अवस्था खाना रूट ब्लॉक नि साका महाराष्ट्र साइदि जों क्या कमति के एक प्रशासनिक और बिडि ऑफिस होइते और कुरंग तामो बिटंका बिनि कंकाय जाबु चिनि विलेज कुतिन जे चेयरमैन दङ बसाव इलेक्टेड या जों एक्सेप्ट थाइबे अक्सलायबो और काकुन को खियै और बेस चेयरमैन नि उनको मदद विभिन्न सिलेक्शन गुपने और सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवहार खाइ और ब एकदम बिदुया ब एक राजनैतिक नेतृत्व हिसाबै सर तंगो अमर और इमीडिएट ट्रांसफर खानगोन मिया कंडीशन दिका या हिंगा काय दिनि जों कासुना कन्टिन्यू जों ब्लक बट गेराव खानिता स्ट्रांग का ब्लक जों गेराव खालाय सर रोड ब्लॉकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरंनो याकारिनो आबुतिरो जार एम्बुलेंस एयरपोर्ट जरा थानाय बर जों याकारिबो और रुगि जरायनाय जा परीक्षा नि दं जों बरनो खारिरो ताबते सर्भिस दं बरनो करनाय एम्बुलेंस पैकेज जों याकिना और जुदि जुदेल मजिस्ट्रेट जुदि काकाय जोंनो बो याकारि कारण जुडिशियल व्यापार बेका अबनो सिरियास जोंखौ जों नायो एबं जों बनो या baksa to sime yang trip aimano borong ni tam kok sing tongnai आरनो सानै बर किरि थांथुन सिनि काइसा अरन सिनि उनकोनि आन्दोलन इनका काय सम्माननि आन्दोलन इनका अरनै किसु प्रशासन नते लोकनि मान थाइनते आन्दोलन काय संग बर फिरगै थांका खामो फाइदे बाइनो किस सारबो हा बो थाया सुजा खबो रामचंद्र गाति पद बिन को आमसाया मिया रक सिमिदा माने इन्विटेशन नकमायना सिगा प्रोग्राम टंफोर रक माय रक गोबां जागै दं जों गोबां रतन दंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा बेका बरनो जागा उंखाया सिमिया ड्राग्स अवेयरनेस रंगुइङो अथस विभिन्न प्रोग्राम पर के बमाया सिमिया और खानि विभिन्न प्रतिनिधि सिनियर सिटिजन एनजिओ बरनो के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक बड़ राजनैतिक विभिन्न और मखाय दं बेका आबो प्रतिबाद
Dia no bukan mon jafar. Blok rokok kebang meeting rok ngai tong view meeting rok asa ka ubau mane apin not ham kya ba po apu rokok invitation rok mai pas haya rok ngai tong Review meeting tab se pointa ana question review meeting ber call hai ka angka review meeting go. Tai on prosason ni ber pon orang অনেক কঙ্গ কেউ আরো চিহ্ন খবর জায়গা orang sini ya sini baru duজন singko sini bonang IM soal debar baru elected ko sini IM orang MLA sini খবর ya ro ke bahai ko ngai person ro local elected meeting saimana nang laka tamung nai ya abo chin promotion nang ble ke ngor ile dia opti baru di ngor meeting ke tam prosason sore ba buti person mo ke ora IT office na GP office mo অবকরণ নাঙ্গল যেখানে একের বুট নাই আর বিরোধী হল তো ও জায়গা বাইকে খাবা তো ওই প্রতিবাদনের একটা কন্ডিশন অর বিদিন ইমিডিয়েটলি তিন বেশি মরণ শোনা খায় রোড বলা এসডি কক্স থাকা তারপরে জায়গায় নিনি ভিডিও অনেক বারান থাকা সারে মিস্টার রোলারনার বেমালাই কোনো সাকা সিংখা রুট ব্লক ফাইনাল থাঙ্গো যে এই কন্ডিশন বজকা একজন বজতুন এমএলএ তিরপ্রেনার জিপি কংগ্রেস নিমানে এমএলএ ya ang একজন মিনিস্টার তিনি ang বেলবাড়ি এসে এসে অফিস আইও নিন কথা তো বাদ নি সুকুন নাহারি ang বুঝাইও মিনিস্টার বিজনেস মিনিস্টার হ্যাঁ apa sebab kamu itu ni nak buat baik kamu ni हमारा sama semua orang berkaitan kaji terbuka dengan root blok ni. Mora tahu, cuma mungkin kayak ekor person orang di office hoite orang luar tahu bagang kabi kok kayak dari sini bila menjadi chairman apa, bosan dan elected jangan si accept saya, box saya orang teruntuk kayak orang basic ini, modal tu bonus selection kayak mana kok kayak orang সম্পূর্ণ অপ্রশাসনিক ব্যবহার orang baik orang itu ya itu rasionalitik negi bisa sampai itu orang ini transfer nenon mis condition dia hingga kai ini kasus continue dengan blog buat singgah kita serapkan blog buat kira lain blog itu sebagai exemption orang no yakin no awal dari tanah banyak dari rugi jarak ni emergency orang yakin itu fire bis emergency pakai sakit orang judicial magistrate judi pakai tunggu yakin ni judicial paper deh mereka of serious nayo Baksa to saya yang di mana, orang di mana kok keser mong. Ang bola samar ki filhan tun, omoni kaisa oni ci omoni dulu. Ya kai sonma andol, nengka oni su person di note ye lurman henote alon, sutu orang kira nakan kamu. Pakai banyak kisah salah. Bot ayo kalau omong gat ni do bil ko saya. Miar ko mida mission no pa kan ram tong Jika kebang orang purka, apurawa unga, mia buka. Jika kebang zaga kaya kimia drake awareness torungo, otos bibino program toki pemaya, sengkia orang kelab. Opini di orang sendiri sidin tong, enu tong orang lupa maya. Sudah ek pakai ras. Orang ini jika anda berpotibat sengkia, no bisa kau dapat. Blok rokok kema meeting rok ngai tong meeting rok asa ka mane apin not hamar apa apa rokok ber invite rok pas hai me di meeting rok sepointa one di meeting rok call hai ka aron ka di meeting rok oinan prosason ibu orang konggo kedur seno solti jaga asimi ya dujon song sini ye soal debar mor elected ni ye orang MLA itu ko dia bahai ko prasana ro sengke elected member sai mana अवश्य पर्सन नांग के नगर या अपनी bonus नगर meeting orang प्रशासन लिखा वो प्रशासन मक्करा आई ऑफिस नापी ऑफिस म अब मन जखन एक यार विरोधी दल और जगह भाई पबा अब पटी ಅದನ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದಿನೇನ್ ಬಿಸಿ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು
যে মে কক সাকা তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেকবার ফোন খাইকা আর মিনিস্টার রতন লালনাথ বে কাংবনো সাকা খানা রুট ব্লক খান থাং দङ এই কন্ডিশন বলি জাকা একজন এমএলএ বজতন নিলা সারা ত্রিপুরা বিজেপি কংগ্রেস মঠানে এমএলএ ya ang minister tini ang beldo kaisa office aro ini motha batar CPM supun tarno har yang udbudon yo minister jotone minister BJP ni minister ya ha abon saka sungbor kai bo sako fitong ni na bo tong ni jinme tong mi amara saka mara singro insal khai tong om tempe অবস্থা sengkhana root of ni saka sau khai di Cuma ko kaya kaya omti kaya airport ek person ni orang video office ke orang lukurong na mo bagi tangka bikok kaya jara tabu sini best committee je chairman doktor ko sawan ng electa non sing action ibe ya bong kok sa bo kaya unko kaya orang si chairman ni unko mota bo bibana season kaya buko ko kaya orang sampun of personik na bo beo kaya bangko bo ekton orang video ya ekton রাজনৈতিক হিসাবে orang samung tangai ko omona orang immediately trans khana nungton dia boseng kondisi ka dia hingga ini tu sunai no tinu sing boseng gerau khani trapsang ka no blok boseng gerau lainai sir road block to sabo ni bai exam sorong borong no ikari mano abrok jar ambulance jara phainai airport to jara thaborong sing yakari orang ru jara phainai jara porikha ni emergency tong sorong yakari ro fire service bonus ambulance phaika yakari na ke orang judicial magistrate judi phaika kai sing bono bo yakari na karon judicial berble ke ono sing serious ko hisabe sing no Bakto saime yang itu faimano, ni bagai tamu kesar mungtong ne. Ang borong no sana kipili thangtron, omo chini kaisa ni chini koni আন্দোলন kai sonna আন্দোলন ora onek kisu person no te ukurong ni man thaino ora আন্দোলন kai sutrang bora phir thangkai na kahamu acha phadi kai baino kisang laina ha kayo ka sudah ka omo ramchandra ni to bilin ko wa mi ara ko mida invitation ok mai sekarang ro program ko ro mai ro sekarang kebang ro khaja gitu sekarang kebang tonpura ungkha ampura ungkha mi ungkha ekbor kul jaga ya obosimi ya dakshne awareness ungui tongo so bibno pranto gor kya ya sengsimya club ni bibno posjor senior citizen tongo enu tongo borno kimaya sudu ya particular rashtriya dol ni borno simino ora borno khai ekapuni bagir potido sengme dieno kana common jata blog ro bangma meeting lok tongo review meeting lok saka ro bo apin hamar ok nukia ba apo invitation rok mai khai mai rok ni review meeting ko tapsu pena waisan review meeting bar call hai ngaro thangka review meeting ko toina prosasan ro gupona ora kone ungko kedu aro thingna obol kunu jaya ora angsimi ani ora dujon tongo chin boram ganang em suel dharma bor likat link ko chin em ora angele khobori ora Aiko prosesan aro jeng local leader member jeng chaiman nane laka tamai unya abun si promotion nane ken elected job ti rong ti nor mi ta tam ni prosesan likaba ti prosesan mo ke ora IPF ti opi na BJP opi mo ko kono nangan je ega ke but naro tudi dollo ko o jaga pin ko khaba ko oboni potibal jeng ekan kosan ore ni dina immediately tinin dinon transfer ma ega jeng or bulan ya dia me kok saka তারপর জাকাই নিনি ভিডিও অনেক ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতন লালনাথ বে কাংবনো সাকা খানা রুট ব্লক থাং দङ এই কন্ডিশন জলি জাকা একজন এমএলএ বজতন নিলা সারা ত্রিপুরা বিজেপি কংগ্রেস মত এমএলএ আং একজন মিনিস্টার তিনি আং বেরারিও কাইসা এসে অফিস aro nini mot badan CPM supun tarna hari yang udbu kayo minister jotone minister BJP ni mita ya abon saka subor kaibo sako hitong ni na right tong ni resume tong mi amar saka mara soro insal khai je om tempe bos sengkhana rulok ni saka ora sau khai di so ko khai ka kai om ti kai ker por ek person ni ora video office te ora lukurong na mo bagi tangka ni kok kai jara tabu chin les committee je chairman nok tongo ko sawan ng elect ja non sing excitement ya bong kok se bo ora kai se ko khai
বিএসি চেয়ারম্যান নি উনকো মদত বিভিন্ন সেকশন খাই গুপোং কো খাই অর সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ন ববার খাই অর বঙ্গ বয়ান অর বিদু একজন রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবে অর সামংতাই নঙ্গো অমন ইমিডিয়েট টেবার খাইনা নংটো মিয়া বসং কন্ডিশনিকা রিয়া হিंगाय दिनी का सुनाय न कन्टिन्यू दिनी जों ब्लक बसिं गेराव खाय स्राफसां केनो ब्लक बसिं गेट खालायनाय सर और ब्लक तो साबनि गै एग्जाम्स दं तामने बरं याखारि मानो आवरक जों कोन जा एम्बुलेंस फायनाय एयरपोर्ट जारानाय बरं जों याखारि और रिजारा फायनाय जारा परीक्षा इमारजेंसी दं बरं याखारि फायर सार्भिस दं बरं करना एम्बुलेंस जों याखारि के और दि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायका जों बरन बयाखै कारण जुडिशियल पारब्ले अबनो जों सिरे जोंखौ हिसाबै हायो এবং जों याखै মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয়, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টার্ন রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, সুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন। এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং, তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলো জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে যার বাড়ি হচ্ছে ঋষি কলোনি, বাপন দেবনাথ যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাদৃশ্য মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তী বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে রিপোর্ট, যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে। তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে, কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না। তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টার্ন রানা চ্যাটার্জি। তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে। তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা, তার মধ্যে সুজিত দাস, সুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর দেববর্মা। 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো, আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন। এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের, এদের গ্যাংয়ে। তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন, তারপর রিং, ওয়ার রিং মানে ইয়ার রিং,
তারপর হাতের শাখা এবং আরো অনেকগুলি জিনিস যেগুলো আপনারা দেখছেন। তো এদের নাম হয়েছে আকাশ দে, বাপন দেবনাথ, দীপ্তনু সাহা এবং টুটন বর্মন। আকাশ দে, যার বাড়ি হচ্ছে ঋষিকলোনি, বাপন দেবনাথ, যার বাড়ি হচ্ছে তুলাকুনা, আরেকজন হচ্ছে দীপ্তনু, ওর বাড়ি হচ্ছে মহেশখোলা, আর টুটন বর্মন ওর বাড়ি হয়েছে মেলাঘর। তো এদের সবার একটা যোগ সাজেশে মানে এই 6-7 জন মিলে একটা গ্রুপ, এরা মানে ওরা একটা গ্যাং বানিয়ে ওরা বিভিন্ন ইনফরমেশন কালেকশন করে করে সেই চুরিগুলি করেছে। অ্যাকর্ডিংলি আমরা যাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে, যেমন গত আপনার 9 তারিখে চুরি হয়েছে সাগরিকা চক্রবর্তীর বাড়ি থেকে আদর্শ কলোনি, সোনার জিনিস নিয়ে গেছে, এটা 9 তারিখে। তারপর গত 25 তারিখে নিয়েছে। গত কিছুদিন ধরে, কিছুদিন বলতে আমরা গত মাসটাই বলি, যেহেতু মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে একটা ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, তিনি ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায় মিনিস্টার করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে, সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে এইডসের যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি, তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে এইডসের সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয়, যেসব রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে এইডস হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে, তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা।
তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV/AIDS সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুতেও অনেক সময় দেখা যায় HIV/AIDS যে সংক্রমণ হয় তার থেকে আমরা বাঁচতে গেলে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং GB হাসপাতালে একটি এই ধরনের সেন্টার আমরা চালু আছে। তো আমরা জানি যে সমস্ত জায়গায় এখন ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন, যেটা একটা ইঞ্জেকশন সিরিজ দিয়ে আরেকজনকে দেওয়া হচ্ছে। কেউ যদি AIDS-এ আক্রান্ত হয় সেটা আরেকজনের মধ্যে যেতে পারে। তো আমরা এর জন্য সচেতন, সরকারও সচেতন, আমাদের হেলথ ডিপার্টমেন্টও সচেতন এবং AIDS কন্ট্রোল সোসাইটি ওনারাও সচেতন। তো আজকের এই যে পদযাত্রা আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, আশা করি সেটা সাকসেস হবে এবং যে ধরনের সংক্রমণ এখানে রোগ আমাদের এটা হচ্ছে সেই AIDS থেকে আমাদের বাঁচতে গেলে আজকের এই যে পদযাত্রার অ্যাওয়ারনেস সেটা সাকসেস হবে। এখানে উপস্থিত থাকার জন্য ছাত্রছাত্রীদের এবং যারা এখানে মঞ্চে আছেন, আমার মঞ্চের নিচেও যারা উপস্থিত, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। ডক্টর রাঠোর স্বাস্থ্য দপ্তরের শ্রদ্ধেয় দুই অধিকর্তা, বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র, আমরা আমাদের ভাই বোন দাদা দিদি মঞ্চে রয়েছেন আমাদের রাজ্যের গৌরব কন্যা পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। তিনি ত্রিপুরা স্টেট AIDS কন্ট্রোল সোসাইটি। স্বাগত জানাই শ্রী টিঙ্কু রায়, মিনিস্টার। করতে পারি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যের যুব কল্যাণ। আমরা জানি যে এইবারের যে মূল যে থিম এবার রাখা হয়েছে, এবার সবসময় এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠান হলে তার একটা থিম রাখা হয়। তো লেট কমিউনিটিজ লিড, অর্থাৎ আজকের এই যে অ্যাওয়ারনেসের যে পদযাত্রা হবে সেই পদযাত্রার মাধ্যমে বা আজকের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবাইকে কমিউনিটিকে লিড করতে হবে। যে আসুন আমরা সবাই মিলেই এই যে AIDS-এর যে বিশেষ করে ত্রিপুরাতে এখন 3rd পজিশন, একটু আগে ওনারা যে বলছিলেন, কাজে তার থেকে আমাদের যদি মুক্তি লাভ করতে পারি তার থেকে আমরা সবাই মিলে আমরা কমিউনিটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব, সবাই যেন সচেতন হয়। আমরা জানি যে AIDS-এর সবচেয়ে বড় HIV যে আমাদের ইমিউনিটি আমাদের কমে যায়, তাতে করে অন্যান্য সমস্ত রোগ আমাদের যারাই আক্রান্ত হয় যেসব রোগী তাদের সেই ইমিউনিটি কম হয়ে যাওয়ার কারণে সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের পরিণতি আমরা সবাই জানি। আবার এটাও একটা কুসংস্কার আছে যে AIDS হলে তাদের ছোঁয়াচে, এই ধরনেরও ঘটনা আছে, সেরকম কিছু হয় না। একমাত্র যে বিশেষ যে মেইন কারণ সেটা ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন এবং যে ধরনের যারা যৌনকর্মীরা আছে তাদের মাধ্যমে এই ধরনের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এখন পর্যন্ত আমাদের 2023 সালে অক্টোবর মাস পর্যন্ত
ত্রিপুরায় মোট HIV বা এইডস আক্রান্তের সংখ্যা 5,259 জন, মহিলা 1022, পুরুষ 4,246, ট্রান্সজেন্ডার 1। এর মধ্যে আপনারা শুনে অবাক হবেন, যারা স্টুডেন্টরা এখানে আছেন, ছাত্রছাত্রীরা, তাদের এই সংখ্যা প্রায় ওনাদের জেনে রাখা উচিত যে স্টুডেন্টদের মধ্যেও তার প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। তাতে সেই সংখ্যাটা হয়েছে 575 এবং প্রতি মাসেই রাজ্যে প্রায় 150 থেকে 200 জনের মধ্যে নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। খুব ভয়ঙ্কর বিষয়টা। তো সচেতনতা খুব প্রয়োজন আমাদের, সবাই মিলে, যেটা বলা হয়েছে লেট কমিউনিটিজ লিড। সত্যিকারের অর্থে সমাজ যদি এই বিষয়ে সচেতন হয় তবেই এই ধরনের যে প্রাদুর্ভাব আমাদের এখানে বৃদ্ধি হচ্ছে তার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারব। এখানে আমরা দেখেছি যে HIV এর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিলিং এবং টেস্টিংয়ের জন্য রাজ্যের 24টি হাসপাতালে ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার ICTC, 133টি হাসপাতালে ফেসিলিটি ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিল এবং টেস্টিং সেন্টার, 3টি PPP ICTC এবং একটি মোবাইল ICTC ভ্যান প্রতিদিন কাজ করছে। মা থেকে শিশুদেও অনেক সময় দেখা যায় HIV এইডস যে সংক্রমণ হয় তার থেকে। দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি, তাদের যে সমন্বয়, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে, সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই, মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে, এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পুর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব
এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি, তাদের যে সমন্বয়, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে, সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে, আমরা ওনাকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের 2টি লোকসভা আসনই ওনাকে উপহার স্বরূপ দিতে চাই। তো যেহেতু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি যারা আগরতলা পৌর নিগমের যারা কর্পোরেটর, মাননীয় মেয়র সাহেব এবং আমাদের যে সংগঠন, আমাদের সভাপতি, জেলা এবং মণ্ডলের সভাপতি, তাদের নিয়ে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আমরা এখানে আহ্বান করেছি, যে পূজার পর তাদের সঙ্গে একটা মত বিনিময় এবং লোকসভা নির্বাচন, এই নির্বাচনের এই উৎসবকে আমরা কিভাবে আমরা সংগঠনের কাজে লাগাবো এবং আমাদের পারিষদরা কীরকমভাবে কাজ করছেন সংগঠনে, সেই বিষয়ে বিস্তারিত এখানে আলোচনা হবে। এই জন্যই তাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। এই মিটিংয়ের মাধ্যমে আমরা সংগঠন এবং সরকার যে জনপ্রতিনিধি, তাদের যে সমন্বয়, সেই সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। বিরোধীদের এক অভিযোগ তারা এবং বিভিন্ন জায়গায় ডেপুটেশনও দিচ্ছে, মশার উপদ্রব, ড্রেন পরিষ্কার হচ্ছে, সেই বিষয়টা নিশ্চয়ই এখানে মেয়র সাহেবও আছেন, আলোচনা হবে। যদি কোনো রকম ত্রুটি বা কোনো রকম কোনো জায়গায় কিছু থাকে, সে ব্যাপারে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। পরবর্তী সময়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আমরা নেব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো আপনারা সবাই জানেন যে উদার মানসিকতা নিয়ে কোনো কিছু চাওয়ার আগেই উনি সিদ্ধান্ত নিন। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নেওয়া হবে এবং পরবর্তী সময়ে তার পদক্ষেপ নেওয়া হবে। আগামী কদিন পরই মানে 3টা রাজ্যে 5টা রাজ্যের ভিতরে বিজেপির ভোট শেয়ার অনেক অনেক বৃদ্ধি হবে, কারণ মোদিজির উপর পূর্ণ আস্থা মানুষের রয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থানে আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল না, কংগ্রেসের সরকার। এবার আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে। মধ্যপ্রদেশ আমাদের গভর্নমেন্ট ছিল, সেখানেও আমাদের গভর্নমেন্ট হবে। বাকি রাজ্যগুলি, বাকি 3টা রাজ্যতে আমাদের ভোট অফ শেয়ার সেখানে বাড়বে, সেটা আমি দৃঢ় চিত্তে বলতে পারি। দেখুন, সদ্য আমাদের দুর্গাপূজা সংগঠিত হয়েছে, কালী পূজা সংগঠিত হয়েছে। এখন আমাদের আরেকটা উৎসব, বড় উৎসব, সেটা হলো 2024-এর লোকসভা নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমরা আবারও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাই। কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আমাদের এই রাজ্যের জন্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ ক্ষেত্র এই ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলপমেন্টের জন্য যে কাজ করেছে। পুরা খারাপ, এইটাও করতে পারতাম না, কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে, খারাপ অবস্থায়। হ্যাঁ, এমনি খারাপ অবস্থা।
কি কাজ করে ওই মাটি দুবার আনা বেড়া এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয় ওই কাজ করে এরকম কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না এটা ওই খাড়া করে একটু কিছু করছে না তো এটা কি মেইনটেনেন্স এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারি এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি ওই তো তারা এই কিটা কাজ করছে কই কাজটা করছে না তারা এগুলো এই কি কাজ হয়নি এটা তো কাজ হয়নি এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে ডাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে আরো বেশি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে কোন রাস্তা এটা বিচ্ছিন্ন তো দিনে এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয় মেইনটেনেন্স হলে কি হয় এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর যে ওই কিটা করে কি না কাজের কোনো ইয়ে নাই দিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায় এটা পুরাভাবে মেনটেনেন্স করে গেলে রাস্তাটা ফাঁকা করি বেশি না আপনার চিত্তামরা বাজার আগের থেকে পাইকলা বাজার পর্যন্ত পুরা খারাপ এইটাও করতে পারতাম না কিন্তু এমনি সবসময় এমনি থাকে খারাপ অবস্থায় কি কাজ করে ওই মাটি দুবার আনা বেড়া এটা 2 দিন পরে পরে তো এটা কাজ হয় ওই কাজ করে এরকম কাজ 2 দিন পরে এখানে আর রাস্তা মেইনটেনেন্স হচ্ছে না এটা ওই খাড়া করে একটু কিছু করছে না তো এটা কি মেইনটেনেন্স এটা কাজটা তো অলরেডি এখানে সিটনাওয়ারা ফারি এখন ফাইগুলাতে গেছে গা কাজ করতে করতে আপনার দোকানের সামনে কাজ করছে নি ওই তো তারা এই কিটা কাজ করছে কই কাজটা করছে না তারা এগুলো এই কি কাজ হয়নি এটা তো কাজ হয়নি এই তোমার যে কাজটা দিচ্ছে ডাটা গোটা একটু এরা আদলা উদলা দিয়ে মিলে দিয়ে গেছে আরো বেশি ওই এটা সেগুলো মিলন আছে কোন রাস্তা এটা বিচ্ছিন্ন তো দিনে এটা তো 2 দিন পরে পরে মেইনটেনেন্সের কাজ হয় মেইনটেনেন্স হলে কি হয় এটা তো ঠিকমতো কাজ রাস্তাটা কোম্পানির হাতে দিলে ভালো হইতো আর যে ওই কিটা করে কি না কাজের কোনো ইয়ে নাই দিন দিলে খাট গুদ্দুরা হুড়ে হুড়াই দিয়ে যায় জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও অভিযানের অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন এবং সেলিব্রেশন প্রোগ্রাম নদী জেলাভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও সচেতনামূলক টাকা 10,000 টাকা 3,400 টাকা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক থেকে শুরু করে অলমোস্ট সমস্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য যা করতে তা আমাদের করে তুলি যুব উৎসব আজকে আমাদের 2023 সালে যুবকদের কথা মনে হলে কোথায় চলে আসে যুবক শুধু বলতে শুধু ছেলেদেরকে বোঝায় না যুবক বলতে যুবক যুবতী সকলকে নিয়েই বোঝানো আমাদের রাজ্য সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য রেখে মহিলাদের সশক্তিকরণের জন্য অনেক কিছু ব্যবস্থা দিয়েছে আমরা দেখেছি যে মেয়েদের উপরে যে অত্যাচার হতো তাকে মোকাবেলা করা শুধু প্রশাসনিক ক্ষমতা নয় মহিলাদেরকে সে ধরনের শক্তির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে আজকে সেই জন্য কি করেছে আমাদের সরকার সরকারে বসেই আমরা 10% রিজার্ভেশন করেছি যে পুলিশের চাকরির ক্ষেত্রে রাজ্যের 10% মহিলাদের সঙ্গে থাকবে কম্পালসারি 100 জন যদি পুলিশের চাকরি পায় তাতে 10 জন মহিলা কম্পালসারি থাকবে কর্মসংস্থান নয় নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করা মানসিক শক্তিকে বৃদ্ধি করে দেওয়া যেগুলো পরিস্থিতি মোকাবেলা করা নিজেকে রক্ষা করা সমাজকে রক্ষা করার সেই ব্যবস্থাগুলো দরকার করেছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে 33% রিজার্ভেশনের প্রস্তাব সরকার রেখেছে এই সমস্ত কিছুতে প্রমাণিত হয় যে মহিলাদেরকে ছোট করে নয় তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকার চিন্তা করে প্রধানমন্ত্রী যে এবারও জনগৃহীত আইন অনুযায়ী মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তো এগুলো এই বয়স থেকে যারা এই স্কুল স্টুডেন্টস তাদের থেকে ভাবতে হবে যে আমার কি করণীয় আমার কাছে কতটুকু সরকার যে আগামী দিন সরকার বিচার করে যে সমভাবে যাতে মহিলারা এগিয়ে যেতে পারে সেই পরিকল্পনা নিয়ে সরকার চিন্তা ভাবনা করেছে যুবকদের ক্ষেত্রে বল আজকে যুবকদের কথা বললে আমাদের কার কথা বলতে হয় যুবকদের কথা বললে আমাদেরকে বলতে হবে প্রথমে আমাদের প্রাণ পুরুষ যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলেছেন আমাদের মাননীয় চেয়ারপারসন যুবকদের স্বপ্ন দেখেছেন যে দেশ যদি কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে হয়
তো হামলে করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে। ধরা পড়ল, যে ভদ্রলোক নিয়ে যাচ্ছেন তাকে আটকালো পুলিশ, তাকে আবার মুক্ত করার জন্য বিজেপির নেতারা নাকি খুব তৎপর। বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? এগুলি কি কথা ছিল? এগুলি তো কথা ছিল না। এখন কি চলছে? দৈহিক আক্রমণ তুলনামূলকভাবে একটু কম, কিন্তু এর চাইতে বড় আক্রমণ কি? মানুষের বেঁচে থাকবার জন্য তার যে আয়ের উৎস তার উপর আক্রমণ করছে বিজেপি দলের লোকরা, দুর্বৃত্তরা, দোকানদার, ঠিকাদার, কেরানি, কর্মচারী। আমাদের দলের সমর্থক তো আছেই, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই। এই যে লুটের রাজত্ব চলছে, জবরদস্তি করে টাকা দেয় চলছে, এটা নিয়ে আবার নিজেরা মারামারি করছে ভাগবটোরার প্রশ্নে। এই শুধুমাত্র আমাদের লোকের বিরুদ্ধে করছে ঘটনা তা না, যাদের কাছেই মনে করছে চাপ দিলে পরে টাকা পাওয়া যাবে, এমনকি বিজেপি দলের সমর্থক তাদের বাড়িতে হামলে করছে। কি ব্যাপার এটা? টাকা না দিলে বলছে দোকান বন্ধ, গাড়ি বের করতে পারবে না, পুকুরের মাছ তুলতে পারবে না, মাঠের ফসল কাটতে পারবে না, কাটলেও বাজার আনতে পারবে না, গ্রামে থাকতে পারবে না, শহরে গিয়ে বাঁচবে থাকতে পারবে না, ত্রিপুরা ছাড়া করছে, রাজ্য ছাড়া করছে। কি ব্যাপার চলছে? মায়েদের বোনেদের বিরুদ্ধে আক্রমণ প্রতিনিয়ত বাড়ছে, কোনো বিচার নাই। এখন তো অদ্ভুত ঘটনা, থানায় গেলে পর দারোগা বাবুরা অধিকাংশ থানায় মামলায় নিতে চাইছে না। সেই মহিলাদের পক্ষে পরিবারের লোকরা যারা যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন গ্রামে গিয়ে যারা এগুলো করছে বসে আলোচনা করে মীমাংসা করে নিন, দরকার হলে পরে বিজেপি লোকের সাহায্য নিন। এখানে মামলা করে কি হবে? অনেকদিন তো কোর্ট কাছারি করতে হবে, তাতে তো পয়সা খরচ হবে। অদ্ভুত সমস্ত পরামর্শ। বামফ্রন্ট সরকারের সময় পুলিশের সমস্ত কথা বলার সাহস পেয়েছে, সাহস পায়নি তো। এই সাহসটা কে দিচ্ছে? এই সরকার দিচ্ছে। চলছে নাকি? আপনারা যারা পত্র পত্রিকা পড়েন, সব পত্রিকায় উঠে না, অন্তত ডেইলি দেশের কোথায় উঠছে, সপ্তাহে 2 দিন 3 দিন এখানে সেখানে রাজপথে বাজারে হাটে মৃতদেহ লাশ পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। মানুষ ফোন করে পুলিশকে জানাচ্ছে, অধিকাংশ যুব বয়সে 25 থেকে 38, 40, 42, 45। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যাচ্ছে, মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখছে। পুলিশ গিয়ে যখন মানুষ জিজ্ঞেস করছে আগেই নিদান দিয়ে দিচ্ছে, বলছে এই তো ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তো অদ্ভুত কথা, তদন্ত না করে বলে দিচ্ছেন। কোথায় চলে যাচ্ছে? অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। দুঃশাসন জলে পুড়ে খাক দাও, পুড়িয়ে দাও, শাসনের বিরুদ্ধে জনগণ লড়বে, লড়াই চাই। করে বাধ্য আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে সুশাসনের সরকার। কোথায় জবাব চায়? জবাব দাও, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার, অভাবের তাড়নায় জনগণকে আত্মহত্যা করতে হচ্ছে
বিজেপিকে ধিক্কার। কথিত সুশাসনে জনগণকে অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করতে হচ্ছে বিজেপিকে ধিক্কার। লড়বে লড়াই চাই, লড়বে কে? তো শেষ আপনাদের আজকে এই বিক্ষোভ আপনারা দেখছেন, গোটা রাজ্যের মানুষ দেখছে যে আমাদের রাজ্যের কমলপুর এলাকার একটা উপজাতি রমণী তার সবচেয়ে প্রিয়, তার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ, তার জন্ম দেওয়া সন্তানকে অভাবের তাড়নায় টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। বিজেপি সরকার 18 সালে আসার পর এরকম বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে। সুশাসনের নামে ফেজ 2 চলছে মানিক শাহর নেতৃত্বে। সন্তান বিক্রি অব্যাহত আছে। প্রশাসন এই সন্তান উদ্ধার করেছেন। মা তার সন্তানকে বিক্রি করে এই রেশ কাটতে না কাটতে অভাবের যন্ত্রণায়, ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিজের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান, বিশেষভাবে তার কন্যা সন্তান সক্ষম, এই কন্যা সন্তান স্ত্রীকে নিয়ে মাথার উপরে সেই খাবারের খালি থালটা রেখে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। এই ছবি আগে আমরা দেখতাম মহারাষ্ট্রের বিদর্ভে, এই ছবি দেখতাম আমরা আগে বিহারে, এখন এই ছবি ত্রিপুরার গ্রামে, ত্রিপুরার শহরে এই ছবি তৈরি হচ্ছে। মেলাগড় পৌরসভার অধীনে ঠাকুরপাড়ায় এই ছবি। 3 জন বাবা, মেয়ে এবং স্ত্রী একসঙ্গে রাতের বেলায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে। জীবন যন্ত্রণায়, অভাবের তাড়নায়, ওষুধ নেই, স্ত্রী অসুস্থ, মেয়ে অসুস্থ, ওষুধ আনতে পারছেন না, খাবার নেই করে। আর আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের ফেজ 2 করছেন। আমার আপনার টাকায়, ট্যাক্সের টাকায় উৎসব করে, জলসা করে, বক্তৃতা করেন, নিজের ছবি প্রচার করে সুশাসনের প্রচার করছেন। এই দুঃশাসনের কথা মানুষকে মনে করিয়ে দিতে, এই আত্মহত্যার ঘটনা দ্রুত বন্ধ করার জন্য সুশাসনের যারা সরকার চালাচ্ছেন তাদেরকে ঘুম ভাঙানোর জন্য রাজপথে দাঁড়িয়ে সুশাসনের যারা পোস্টার, ছবি সেটে পোস্টার করে প্রচার করেছেন, তাদের ছবি পোস্টার পুড়িয়ে আমরা তাদেরকে জানান দিতে চাই, আমাদের রাজ্যে মানুষ টাকার অভাবে, খাবার অভাবে আত্মহত্যা করে, তা বন্ধ করতে হবে। সন্তান বিক্রি বন্ধ করতে হবে। নেশার বাণিজ্য বন্ধ করে সরকার যেন ন্যূনতম মানুষের দায়িত্ব নেয়। এই কথা বলার জন্য এসএফআই, টিএসইউ, ইউআইএফআই, টিউএফ আমরা 4টা ছাত্র যুব সংগঠন তাৎক্ষণিকভাবে মেলাগড়ের ঘটনার জানার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিক্রিয়া আমরা ব্যক্ত করছি। এটা আজকের মধ্যেই শেষ হবে না। এই প্রশ্নে আমরা গোটা রাজ্যে বৃহত্তর আন্দোলন তৈরি করব। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি ব্রাজে ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা। আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরে সচেতনতামূলক রেলিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। রেলিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।
রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মথার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে আগরতলার সড়কের বাইজাল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। দাদা আপনার নামটা? নাম গৌরাঙ্গ পাল। আপনি কি হন দাদা? ভাই, আমার বড় ভাই। আপনার বড় ভাই কি নাম পেলেন? চিন্তা পাল। চিন্তা হরণ পাল না চিন্তা পাল? চিন্তা হরণ পাল। চিন্তা হরণ তাহলে কি করছে? এই তো টুকটাক মূর্তি টুর্তি বানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? দিদি, আমি তো এই কয়েকদিনের বাইতে আছি। আমি বাইতে আসছিলাম না, তো আমি তো কারণ দেখাই আমার কারখানা আছে, থাকি কয়েকদিন এসে বাইতে আছি। মানে মরা যে 3 জন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি বড় ভাই হিসেবে? বুঝি না, আগে কোনো আওয়াজ টাওয়াজ পাইছেন? যেহেতু খবর তো রাখছেন আপনি, মনে করেন হ্যাঁ আগে শুনছি তারা আইসি করে এই 3 জনে মরে যাবো। মানুষের কাছে দিচ্ছে না দিত, না দিত, আমরা মরে যাব না। পার্টির লোকে ইয়া করবো, জনবাদী মিলটা তারা মারবো, ইয়া করবো। এই যখন ওরা ধরতে মারবো, কে লিগে মারবো? বুঝি না কিছু, বুঝলাম না কিছু। কই না, আমি তো অর্থনৈতিক কোনো সংকটে আসলো বা দেনা ফানা এমন কি কোনো কিছু? না না না, দেনা ফানা কোনো টেনশন নেই। এই যে 3 জন যে এক লোকে মারা গেল, আপনার কি লাগে? এর নাম কি? হাতে কি মানে এমন কি হলো যে আপনারা জানছেন না বা কিভাবে মারা গেছে বা কি কুইকানে আপনারা চিন কখন? আমরা দেখি তো সকালে তারা স্কুলে না করতে যায়, তারপরে মহিলা 4 জন মহিলা ডাক্তার আছে, ছোটটা কিছু করলে না, এবারে আমরা দেখছি কথা দিয়ে উঠে দিলে না। এবারে আমার ছোট জ্বালা দুটো জোরে মনে তো যাবে আমার দেওয়ার করলে আমি দেখছি নিয়ে ধাক্কা দিয়ে দরজা খুলছি। প্রথমে দরজা খুলছি? হ্যাঁ, তুমি দরজাটা খুলছো কি? প্রথমে দরজাটা ধাক্কা দিয়েছে, ধাক্কা দিয়ে আরে খুলছি। মানে কে খুলছে এই বাড়ি দরজা? জানি না, জানি না, আমি বাড়ছি আমি কোনো সমস্যা বলে মনে হইতেছে এবারে কোনো অর্থনৈতিক বা অন্য কোনো সমস্যা আমরা বাড়িতে ছিলাম, আমরা কাছে কাটলাম মুক্তির কাজ করলাম, 4 মাস সেখানে আইসি। কি করে? হ্যাঁ, পালে পালে যে স্কুলে ওই সবজি মেয়েটা কি করে? তাই কিছু না, পড়াশোনা পড়াশোনা সেকেন্ড ইয়ার খারাপ করছে না, বাড়িতে থাকি। মেয়েটা বিয়ে শাদী হয়তো পারে না, ভালোভাবে হাঁটতে পারে না, বিকলাঙ্গ, মোটামুটি বিকলাঙ্গ। আটটো কত কত 8 লাখ করে জায়গা। এটা কি জটিকা নাকি জন্মের কানা? জন্মের কানা মোটামুটি মনে 7 বছর পরে
দাদা আপনার নাম? নবরঙ্গপাল। আপনি কি হন? ভাই, আমার বড় ভাই। বড় ভাই নাম ছেলে চিনতে পার। হরণ পাল না চিনতে হরণ। কি করো? এই তো মূর্তি জানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? এই তো এই করি বাইকি লাইটাছিলাম না কারণ দেখায় আমার কারণ আছে কয়েকদিন এসে বাইকে দাদা আপনার নাম? নবরঙ্গপাল। আপনি কি হন? ভাই, আমার বড় ভাই। বড় ভাই নাম ছেলে চিনতে পার। হরণ পাল না চিনতে হরণ। কি করো? এই তো মূর্তি জানা। আপনি কি মনে হয় এরকম ঘটনা কি হতে পারে? এই তো এই কদিন বাইকি লাইটাছিলাম না কারণ দেখায় আমার কারণ আছে কয়েকদিন এসে বাইকে মানে মরা তিনজন একসাথে মরার পিছনে কি মনে করতেছেন আপনি? বড় ভাই আগে কোনো কষ্ট পাইছেন যে খবর তো রাখছেন আপনি মনে করেন? হ্যাঁ আগে যারা এই জীবনে এই জিনিস মরে মাঝে মাঝে আছে দিত মরে যাব না আগে লোকে ইয়া করবো জমিদারে মারবো ইয়া করবো। আমার ডান দিকে রয়েছে চন্দন পত্রিকার ফটো এডিটর বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দ মোহন। আমার বাম দিকে রয়েছেন বরিষ্ঠ সাংবাদিক চন্দন পত্রিকার সিনিয়র সাংবাদিক শ্রী অভিনন্দ চক্রবর্তী মোহন এবং আমি অভিষেক। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনের সকল সাংবাদিকদের আমি স্বাগত জানাই। এই বছর 12তম বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আয়োজিত হতে চলছে। বুদ্ধগুপ্ত মিডিয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15ই ডিসেম্বর শুক্রবার 2023 এমবিবি উপরের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে। প্রত্যেক বছরের মতোই আমি প্রত্যেক মিডিয়া হাউসকে এবং প্রত্যেক সাংবাদিক ভাইদের আমি অনুরোধ জানাবো যে একটা দিন আমরা সবাই মিলে প্রয়াত চিত্র সাংবাদিক শ্রী বুদ্ধগুপ্তের স্মরণে একটা দিন আমরা ক্রিকেটে খেলায় আনন্দ করব। টিম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ডিসেম্বরের 11 তারিখ রাত্র 8টায় সন্ধান পত্রিকা অফিসে, 12 তারিখ স্ক্রুটিনি হবে, 13 তারিখ ফিক্সচার জানিয়ে দেওয়া হবে। প্রত্যেকবারের মতোই আমি সবাইকে অনুরোধ করব যে যারা সাংবাদিক রয়েছেন তারাই যাতে সাংবাদিক ভিডিও এডিটর তারাই যাতে অংশগ্রহণ করে খেলাটার মধ্যে যাতে আমরা একটা স্পিরিট নিয়ে ভালো স্পিরিট নিয়ে খেলতে পারি, যাতে খেলার মাঠে কোনো গন্ডগোল ঝামেলা না হয়। প্রত্যেকবারই দেখা গেছে কোনো না কোনো টিম বাইরের থেকে প্লেয়ার এনে খেলিয়েছে। তো বুদ্ধগুপ্ত এমন একজন চিত্র সাংবাদিক ছিলেন যে সবার সাথে হাসি খুশিভাবে চলতে। তো সেই জায়গায় যেহেতু ওনার স্মরণে ওনার উদ্দেশ্যে একদিনে ক্রিকেট ম্যাচের আয়োজন করা হচ্ছে, আমি চাবো যাতে আমরা সুন্দরভাবে সেই দিনটি পালন করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্রিকেট খেলতে পারি। আমাদের যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে আইএলএস হসপিটাল, ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি, শাহবাগ ডিস্ট্রিবিউটর এবং ঘোষটা। পাশাপাশি আমি অন্য বিষয়ে আমি অনুরোধ করব রাজ্যের বরিষ্ঠ চিত্র সাংবাদিক তথা সন্ধান পত্রিকার ফটো এডিটর শ্রী অভিনন্দন দেখে কিছু বলার। তার মাঝে আমি একটা ছোট কথা জানিয়ে দিতে চাই। টিম জমা দেওয়ার 3টি খেলা হবে 6 জনের। টিম লিস্টে 6+2 থাকবে।
8 জনের টিম হবে এবং ওপেনিং ম্যাচ খেলবে আইএলএস হসপিটাল এবং ত্রিপুরা পুলিশ। এছাড়াও বাকি বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি অনেক মন্ত্রী নমস্কার। 12তম স্মৃতি টুর্নামেন্টে প্রত্যেক বছর যেভাবে দুজন ক্রীড়া সাংবাদিককে আমরা সম্বর্ধনা দিতাম, তো সেই দুজনের নাম ঘোষণা করছি। একজনের নাম হলো উৎপল ভট্টাচার্য, আরেকজন হলো দীপক দেব। আর গত বছর চিত্র সাংবাদিক মহল থেকে অনুরোধ জানিয়েছিল যেন যেহেতু বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টটা হয়, কোনো চিত্র সাংবাদিককে যেন এইভাবে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কথা মাথায় রেখে এবার থেকে আমরা চিন্তা করেছি একজন চিত্র সাংবাদিককে আমরা এই সম্বর্ধনা দেব। তো এবারের জন্য আমরা ঠিক করেছি বয়স বা সিনিয়রিটি বেশি বেশি না, রোটেশন বাইজে যেহেতু সবাইকেই দিতে হবে, তো এই বছরের জন্য আমরা ঠিক করেছি সুকেন শর্মা মহোদয় চিত্র সাংবাদিকগুলোকে ওনাকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে করতে পারেন। উদ্বোধন এখনো ঠিক করা হয়নি, আমরা অনেক মন্ত্রী অনুরোধ জানানো হয়েছে, তো এখনো জানানো হয়নি। তো পরবর্তী সময় আমরা একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা জানিয়ে দেব। মহকুমার টিম না, মহকুমার যদি জেনুইন সাংবাদিক হয় তাহলে টিম নিতে পারে। পরবর্তী একটা প্রশ্ন উঠে টুর্নামেন্টে এসে গেছে প্লেয়ার খেলা বানায় দেয়। আমি প্রথমে সবাই কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে যেহেতু এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এবং সেই জায়গায় আমরা যাতে নিজেরা ঠিক থাকি, বাইরের প্লেয়ার না খেলি, হায়ারিং প্লেয়ার না দিই। আমরা সাংবাদিকরা খেলবো, বল হাত দিয়ে ছুটে যাবে, বল তিন হবে, উইকেটের কাছে যাবে, আমরা ব্যাট ঘুরিয়ে পারবো না, সেটার একটা সেটাই স্বাভাবিক। আমরা তো মানে সাংবাদিকরা প্রফেশনাল না, তো সেই দিনটা শুধু সাংবাদিকদের একটু আনন্দ করুক বুদ্ধগুপ্তর নামে, সেটাই চাইছি আমি, সেটাই বরাবরের প্রয়াস থাকে আমাদের মাঝে রয়েছে। বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি আমরা আমাদের সহকর্মীর জন্য করছি দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই প্রয়াস, যেটা এখানে আমাদের দুজন ডিরেক্টর পত্রিকার অরিন্দমজি এবং অভিষেককে বলেছেন। আসলে আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই টুর্নামেন্ট করেছিলাম, সেই উদ্দেশ্যটাকে একটা মুসলিমের অংশ এটাকে নষ্ট করার চেষ্টা করে প্রত্যেক বছর। আমরা বারবার আবেদন রাখি সাংবাদিকদের টুর্নামেন্ট, সাংবাদিকরা খেলুক, চিত্র সাংবাদিকরা খেলুক, বিভিন্ন এডিটোরিয়াল পোস্টে যারা আছে এডিটর, ভিডিও এডিটর, ওনারাও খেলুক, কিন্তু বাইরে থেকে মানুষ এনে প্রফেশনাল প্লেয়ার এনে খেলানো তা আমরা কোনোভাবেই বরদাস্ত করি না। আমরা আবেদন রাখবো আবারও। দেখুন, এটা একটা নিজেদের মধ্যে একটা বিনোদনের খেলা, এখানে প্রফেশনাল মোড এনে কেউ কোনো হাউস আমার তো ওই সাংবাদিক বলে একটা কার্ড দিয়ে দিল একদিনের জন্য, 5 দিনের জন্য, এগুলো বন্ধ হওয়া দরকার। আমরাই যদি বেআইনি কাজ করি তাহলে অন্যরা কি করবে? এই প্রশ্নগুলো আসে। আমরা বারবার অনুরোধ করবো, এবারও অনুরোধ করবো সাংবাদিকরা খেলুক, ভুল ত্রুটি যাই হোক, ওরা বিনোদনমূলক খেলা করুক। আমরা ট্রফি বা বিভিন্ন আকর্ষণীয় পুরস্কার আমাদের থাকবে। চ্যাম্পিয়ন যারা হবে তারা একসাথে প্রাইজ মানি 2000 টাকা, রানার্স 1500 টাকা এবং ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট 1000 টাকা। এই পুরস্কার আমরা রাখবো। আমরা সাংবাদিকদেরও সম্বর্ধনা দেবো, চিত্র সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা দেবো। সব মিলিয়ে ওই দিনটা আমরা সাংবাদিকদের জন্য রাখতে চাইছি, আমাদের মিডিয়া পার্সনদের জন্য। এটা এবার একটা স্বাগত জানাই। আমার ডান দিকে রয়েছে आज के शपथ ग्रहण एवं दीक्षांत परेड में कुल 458 प्रशिक्षणार्थी भाग ले रहे जो हमें करते ये हिंदवीर परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हम हिमालय की तरह
कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन। मात्र 9 सेकेंड कम से कम समय में दुरुस्ती के साथ तेजी का प्रदर्शन। मात्र 9 सेकेंड पूरे जोश में সরাসরি অগ্নি পথের মধ্য দিয়ে রুকে না ঝুঁকে না ওরা এই প্রদর্শনীটি প্রদর্শন করছে फॉर रिंचर मजबूत इरादों के साथ जंप करते हुए ये बहादुर आप अपनी जगह पर सावधान खड़े होकर और वर्दीधारी सलूट कर राष्ट्र ध्वज को सम्मानित करें। যত নারী নামা কিসা কইব বড় যত না ভাষা হই তিনি রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত আব্রু সালে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের যাত্রা শুরু হয়। তৎকালীন সময়ে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবেলায় আমাদের কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর যে স্বল্পতা থাকার কারণে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ধাঁচে টিএসআর বাহিনী গড়ে তোলা হয় এবং টিএসআর যে মূল লক্ষ্য হচ্ছে বীরতা এবং বন্ধুত্ব, এই থিম নিয়ে টিএসআর সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। 1990 সালের সেপ্টেম্বর মাসে টিএসআর এর যে সেকেন্ড ব্যাটালিয়ন গড়ে তোলা হয়। রাজ্যে প্রায় 856 কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে, আমরা সবাই জানি। সন্ত্রাস কবলিত রাজ্যের দীর্ঘ সীমান্ত এলাকায় মূলত টিএসআর বাহিনীকে পাসিং আউট প্যারেডে 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়ন টিএসআর এর যে এখানে হলো সেই উপলক্ষে সবাইকে হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই পাসিং আউট প্যারেডে আমরা এত সুন্দর প্যারেড আমরা দেখলাম। সাবধান থেকে বিশ্রাম থেকে শুরু করে রাইট টার্ন থেকে শুরু করে এত সুন্দরভাবে তাল মিলিয়ে আপনারা যেভাবে প্যারেডে অংশগ্রহণ করলেন এবং সেটা আপনারা করে দেখালেন, সত্যি অপূর্ব। এর জন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস আমাদের রাজ্যের জন্য একটা গর্বের বিষয়। সমস্ত ত্রিপুরাবাসী আপনাদের জন্য গর্ব করে, কারণ শুধু ত্রিপুরাতেই নয়, সারা দেশেই টিএসআর বাহিনীর একটা সুনাম রয়েছে। এবং বিশেষ করে যখন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এখানে শুরু হয়, যেভাবে সুনামের সাথে টিএসআর বাহিনী তার মোকাবেলা করেছে, বলিদানও হয়েছে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাদেরকে আমি আজকের এই যে পাসিং আউটের যে প্যারেড আপনারা অংশ নিয়েছেন, মূল যে টিএসআর আপনারা যুক্ত হয়ে গেছেন শপথ নেওয়ার পর, তার জন্য আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। এর আগে আমি যে পাসিং আউট প্যারেডে আমি অংশগ্রহণ করেছিলাম, সেখানে যারা মহিলারা প্রথমবার 160 জন মহিলা টিএসআর জওয়ানদের তারাও সেখানে অংশগ্রহণ করেছিল এবং আজকে অনেকে এদের মধ্যে এখানে তারা প্রাইজ পেয়েছেন।
তাদেরকেও আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা আমি জানাচ্ছি। এবং আপনারা যেভাবে নিরাপত্তা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক কাজেও টিএসআর জওয়ান তাদের যে শ্রেষ্ঠত্বের যে পরিচয় এতদিন দিয়ে এসছেন সেটা আগামী দিনও দেবেন, সেটা আমি আশা করি। এখানে টিএসআর এর 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের মোট, এখানে আমাদের ডিজিপি সাহেব বলেছেন যে মোট 1413 জনকে নিয়োগ করা হয়েছিল। এর মধ্যে 137 জন মহিলা এবং 1276 জন পুরুষ। 4টি ট্রেনিং সেন্টারে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নরসিংগড়ে কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে 194 জন পুরুষ, 137 জন মহিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। আর কে নগর টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে 458 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কচুছড়াই কাউন্টার ইনসার্জেন্সি এবং এন্টি টেররিস্ট পুলিশ 391 জনের এবং জম্পি জেলাস্থিত টিএসআর যে 7ম ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তর, সেখানে 231 জন পুরুষ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এবং অনেক কি কি বিষয়ে আপনাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এবং ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে আইআর ব্যাটালিয়নের জন্য যে নির্ধারিত পাঠ্যক্রম, সেই অনুযায়ী আপনাদের সেই টিএসআর জওয়ানদের এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খানুভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সবাইকে নমস্কার, খুলুমখা হাম্বাল, শুভ সকাল। আজকে SCH রামারাও টিএসআর ট্রেনিং সেন্টারে আরকিনগর ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের 14 এবং 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের যে পাসিং আউট প্যারেড, সেই প্যারেডে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের ত্রিপুরা সরকারের রেসপেক্টেড চিফ সেক্রেটারি মহোদয় শ্রী জে.কে. সিনহা। একটু আগে যিনি ওনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে রেখেছেন, আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ শ্রী অমিতাভ রঞ্জন। এখানে উপস্থিত আছেন এডিজি ল অ্যান্ড অর্ডার শ্রী অনুরাগ জি, এডিজিপি ট্রেনিং শ্রী এম রাজা মোরাগান এবং আইজিপি টিএসআর এবং আদার অফিসিয়াল এবং যারা ফ্যামিলি মেম্বার্সরা টিএসআর জওয়ানদের আছেন এখানে এবং অন্যান্য যারা অফিসাররা এখানে আছেন, জওয়ানরা আছেন এবং মোকাবিলার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছিল। 2011 সালে ত্রিপুরা পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীর যে উল্লেখযোগ্য যে কাজের স্বীকৃতি হিসাবে প্রেসিডেন্টস কালার মেডেলে সম্মানিত হয়েছিল, আমরা সেটা সবাই জানি। এবং সারা দেশের মধ্যে 4র্থ রাজ্যে ত্রিপুরা এই প্রেসিডেন্টস কালার মেডেল। বাহাইতং নরক প্রশ্ন আপনাদের তুলব আমরা। নরক নিঃসান মুক্তাম, প্রত্যাবর্তন নাকি পরিবর্তন? স্থাপনও নাই নরক, কি থেকে বঞ্চিত আপনারা? নরক নিলগে তুলে ধরব সব খবর। এভিডেন্স নো গাড়ি ককশায়া, ত্রিপুরা নিউজ 8। সত্য দেখাই আমরা, ত্রিপুরা নিউজ 8। ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আগরতলা পৌর নিগমের 51টি ওয়ার্ড কর্পোরেটরদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার সহ অন্যান্যরা।
আনুমানিক 10 লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার সহ 6 অভিযুক্তকে আটক করেছে রাজধানীর পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। শহরের বেশ কয়েকটি চুরিকাণ্ডে অভিযুক্তরা জড়িত বলে পুলিশের দাবি। 12তম বুদ্ধগুপ্ত স্মৃতি মিডিয়া টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট আগামী 15 জানুয়ারি এমবিবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক সম্মেলনে জানালেন চেতন পত্রিকার ডাইরেক্টর অভিষেক দে। বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে শহরের সচেতনতামূলক র্যালিতে হাঁটেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, যুব বিষয়িকা দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। র্যালিটি উমাকান্ত স্কুলের সামনে থেকে শুরু হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিএসআর 14 ও 15 নম্বর ব্যাটালিয়নের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার আরকে নগরস্থিত টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনীর প্রধান কার্যালয়ের মাঠে। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, মুখ্য সচিব জে.কে সিনহা সহ অন্যান্যরা। আইসিএসআইআর এর আঞ্চলিক কমিটির জোন 3 এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কৃষির অবস্থা উন্নয়নের উপর উপস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তিগত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ কৃষি ভবনে ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। রাজ্যের শিশু সন্তান বিক্রি ও একই ঘরে 3 জন অভাবের কারণে মৃত্যু সহ বেশ কয়েকটি দাবি নিয়ে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন ও উপজাতি ছাত্র ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পদ্মবিল ব্লক আধিকারিকের উপর ক্ষুব্ধ হয়ে রামচন্দ্রঘাট এলাকার মঠার বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মার নেতৃত্বে কয়ে আগরতলার সড়কের বাইজল বাড়িতে রাস্তা অবরোধ করা হয় শুক্রবার। মেলাঘর পৌরসভার ঠাকুরপাড়া 11 নম্বর ওয়ার্ডে এক ঘরে স্বামী, স্ত্রী এবং মেয়ের মৃত্যু। স্বামীর নাম চিন্তাহরণ পাল, বয়স 70, স্ত্রীর নাম প্রতিমা পাল, বয়স 50, মেয়ের নাম মনিকা পাল, বয়স 20। গোমতী জেলা ভিত্তিক বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি এবং জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শুক্রবার উদয়পুর রাজশ্রী কলাক্ষেত্রে হয় এই কর্মসূচি। তারপরে নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিকে মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকাত जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেসনি মঠানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निने मठाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारन नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो सागो ठीक दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों अरो इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नै साका महाराष्ट्र खाइदि जों मंगो खाइका कै अमतिका एकेर पर एक प्रशासनिक अरो बीडीओ ऑफिस होइते और लुकुरंगना तामो बागै तंका बिनि ककंका काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटि जे चेयरमैन नक्तंगो बसावन नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाइबाय बंग कक्सनाय ब और कायसा तुमको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका दिया हिंगा काय दिनै जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनै जों ब्लक बो जों गेराव खानि ताय स्राप जां काना ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি দङ जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दङ बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांग यांगति फाइमानो बरंग नि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंग सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननीय आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतयै लुकुरंनि मान थाइनो तयै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सांलायना हा बो थायो का सुजा खाबो म रामचंद्र गाटनि पद्मबिल नि कबो आमसाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन दं मायना सिगां रको प्रोग्राम दंफो रको दा माया रको सिगां गोबां हालात खाजागै दं सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा
একে বড় কোন জায়গা খায়া অবশ্যই ড্রাগস নি অ্যাওয়ারনেস আর মুই দङ অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম দङ আর কে মায়া जों সিমিয়া আর ক্লাব নি বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন দङ এনজিও দङ বড় লোক কে মায়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রঙ তুই সিমিনো আর বড় খাই দङ একে আপনি বাগের প্রতিবাদ जों নি ডিএম নো জানো কমন ব্যাপার না ব্লক রক গোबां मा মিটিং রক নই দङ রিভিউ মিটিং রক আজাকা রক মানে আপনি নো থামা রক নুকিয়াবা abo apu rok bro invitation rok mai pa sai mai rok ni review meeting ko tabsu pointa ana waisan review meeting bro call haika angaro thangka review meeting ko tai oinono proshasoni bro gupona oro onek kongo kintu aro thingno khobor kunu jaya oro ang simia chini oro duijon singtongo chini borom ganang em suel de borma bor elected link ko chini em oro ang mla kintu kono khobori oro ka bahika ungnai proshasana ro जों local elected member जों saimana nangane elaka tamungnai ungya abo chinsi paramotion nangle ke nor elected jawabti borong tui nor meeting ke tor tam प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म के रा आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिवादन जों एकटा कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिङ रन ट्रान्सफर वा खाइना एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम ए कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनि ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারেগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जोंखना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ বজতনি এমএলএ সারা তিরপ্রেনার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं বেলবারিও কাইসা এস এ অফিস খাইও আর নিনে মথাটো বাদন সিপিএম নি সুপুন নেতার নাহারি आं উদ্বোধন খাইও मिनिस्टार जतने मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खाइबो सागो फिट दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जों और इनसाल खाइ दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखना रुट ब्लक दिनाय नि साका महाराज साउ खाइदि जों मंगो खाइका कै अमति कै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै दंखा बिनि कक kai jara tabu chini village committee je chairman noktongo bo saw nang elected ya non sing accept khai ya bong koksna ya bo oro kaisa ko khayoi or base chairman ni unko modota bo bibina selection khai gupone unko khai oro সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ন bo bewar khayoi oro bongko bo ekdon oro biduya bo ekdon রাজনৈতিক নেত্রী হিসাবে oro samungtangoi tongo অমনা oro ni immediate transfer খাইনা নংton miya bo sing condition dika dia hingga kai তিনি তো जों कासुनाय न कन्टिन्यू तिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्रापसां कानो ब्लक बो जों गेराव खलायनाय सर औरत ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि बो आरो रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेन्सि दं जों बरं याकारि रो ताबते फायर सार्भिस दं बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जुदि फायकाय जों बनो बो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आन्दोलन एंका काय सम्माननि आन्दोलन एंका और अनेक किछु प्रशासनिक नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आन्दोलन काय सुत्रंग बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सालायना हा बो थायो का सुजा खबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम टंफो रको रा माय रक सिकांगो गोबां रो खाजागै टंफो सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कोन जागा उंखाया अबसिमिया ड्राग्स नि अवेयरनेस और मुइ दङ अथच বিভিন্ন প্রোগ্রাম दङ और के बमाया जों सिमिया और क्लाब नि বিভিন্ন प्रतिनिधि और सिनियर सिटिजन दङ एनजिओ दङ बरन के बमाया শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল নি বড় রণ তুই সিমিনো और বড় খাই दङ एके आबनि बागै प्रतिबाद जों नि डिएम नो जानो कमन ब्यापार न ब्लक रको गोबां मा मिटिं रक नै दङ रिभिउ मिटिं रक आजाका रक बो माने आपनि नो थामा रक नुकियाबा abo apu rok bro invitation rok mai pa sai mai rok ni review meeting ko tabsu pointa ana waisan review meeting ko bor call haika angaro thangka review meeting ko tai oinono proshasoni bor gupona or onek kongo kintu aro thingno khobor kunu jaya or ang simia chini or duijon singtongo chini borom ganang em suel de borma bor elected link ko chini em or ang mla kintu kono khobori aro ka bahika ungnai प्रशासन aro जों local elected member जों saimana nangane elaka tamungnai ungya abo chinsi promotion nangle के नगर इलेक्टेड जवाबती बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन
Mau ke orang IPFT office, na BJP office mau. Apa muka nangan, যেখানে 1000 বুথ মাইয়া র বিরোধী দল তো ও জায়গা ভাইকে কম খাবা তো অবনি প্রতিবাদনের সঙ্গে একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার ওয়া খাইনা একে সঙ্গে রুট ব্লক ইয়াকা এসডিএম এ কক সাকা তারপরে গ্যাং জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিস্টার রতনলাল নাথ বে মালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খাইনা থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों अरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक नि साका महाराष्ट्र खायदि जोंबो उनको खायका कई अमति कई एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक कई जारा ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन रक्तंगो बसाव नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट थाइबे या बंग कक सनाय बो और कायसा उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दंगो अमना और इमिडिएट ट्रान्सफर खायना नंथन मियाबो जों कन्डिशन निका रिया हिंगाकाय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक ब जों गेराव खानिताय स्राफ सांगानो ब्लक ब जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंनो याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंनो जों याकारिबो और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दङ जों बरंनो याकारिबो जाबते फायर सर्भिस दङ बरंनो इकरना एम्बुलेंस फायका जों याकारिना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगायना काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सानलायना हा बो थायो कासु जाखाबो म रामचन्द्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमसाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिगां रको प्रोग्राम टंफो रको माया रक सिगां गोबां रक खाजागै टंखा सिगां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एके बर कुल जागा उंखाया अब सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ दंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम दंगो और के माया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन दंगो एनजीओ दंगो बरनो के माया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरनो सिमिनो और बरनो खाइ दंगो एके आबनि बागै प्रतिबाद जोंनि दिएमनो बुजानो कमन व्यापारमा ब्लक रको गोबांमा मीटिंग रक नै दङ रिव्यू मीटिंग रक आजागा रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माया बा साइमा रक नै रिव्यू मीटिंग का ताबसो पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मीटिंग ताय अयनन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन जों दङ चिनि बरम गनां इएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि इएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर या और बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरनो तै नगर मीटिंग के तर तामनि प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के र आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको नांगन जेखाने 1000 बुथ मा यार विरोधी दल तो अ जगह भाइके कम थाबा तो अबनि प्रतिबादन जों একটা कन्डिशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिं रन ट्रान्सफर वा खायनाय एके जों रुट ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे ग्यां जाकाय निनि भिडियो अनेक बारान फोन खायका सारिगो मिनिस्टार मिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायना थां दङ जे এই कन्डिशन बहुत जल्दी जाका একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सिपिएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बिजेपि नि मिनिस्टार या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायो साको फिट दङनि नाबो राइट दङनि लेजिटिमेट दङ मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों और इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जों खाना रुट ब्लक दिनाय हिसाका महाराष्ट्र खायदि
जोङो मंगो खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और बिडिओ ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै टंका बिनि कक kai jar tabu chini village committee je chairman noktongo bo sawan nang elected ya non sing accept khai ya bong kok sala bo ora kaisa ko khai or base chairman ni उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाई और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाई और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाब से और सामुंगतांगै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खाइना नुंटन मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा काई दिने जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा न ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमारजेंसी दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सर्विस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायका काय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार बिले एके अबनो जों सिरियस जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे एंगि यांगति फाइमानो बरंगनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानै बर किफिलि थांथुन अमचिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सांलायना हा बो थायो का सुजा खबो म रामचंद्र गाटनि पद्म बिलनि कबो आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकांगो प्रोग्राम तंफो रको माय रक सिकांगो गोबां रक खाजागै तंफो सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुरावो उंखा मियाबो उंखा बेका बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंग और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल में बरन तुइ सिमिनो और बरन खाइ तंगो बेका आपनि बागै प्रतिबाद जोंनि देमनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लक रको गोबांमा मीटिंग रक नै तंगो रिव्यू मीटिंग रक आजका रक माने आपनि थामा रक नुगियाबा अब आफु रक इनविटेशन रक मायबा साइमाय रक नै रिव्यू मीटिंग का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मीटिंग बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मीटिंग ताइ अन्य प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो थिंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां ईएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम और आं एमएलए जों कुनु खबर या और के बाहायका उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंया अब चिनसे परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड जावती बरंग तुइ नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन म के और आईपीएफ ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब म कोन नांगन जेखने 1000 बूथ में यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को थाबा तो अबनि प्रतिबादन जों एकन कंडीशन और नि विदिन इमिडिएटली 3 बिसिंग रन ट्रांसफर मा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम कक साका तारपरे गांगाकाय निनि भिडियो अनेक बारान फोन खायका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खाना थांग दंगो जे ए कंडीशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव कायसा एसए ऑफिस खायो आरो निनि मथाथ बादन सीपीएम नि सुपुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टर जतुनि मिनिस्टर और बीजेपी नि मिनिस्टर या हा आं बन साका जों रुट ब्लक खायबो साको फिट दंनि नाबो राइट दंनि नि लेजिटिमेट दं मिया महाराष्ट्र साका महाराष्ट्र जों और इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक जनाय साका महाराष्ट्र खायदि जों मंगो खायका कै अमतिखै एकेर पर एक प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक काय जार ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन नक्तंगो बो सावन नंग इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खाय या बन कक सलाय बो और कायसे उनको खायो और बेस चेयरमैन नि उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खायो और बंको बो एकदम और विदुया बो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामुंगतांगै तंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नुंटन मिया बसं कंडीशन निका रिया हिंगा काय दिने जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिने जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांगा न ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबुति रखता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय
যারা পরীক্ষা নেই ইমার্জেন্সি দङ जों बरनो याखारि रो ताबते फायर सर्भिस दङ बरनो एकना एम्बुलेंस फाइका जों याखारि ना एके अर जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फाइकाकाय जों बनो बो याखारि नै कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियस जों हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याखारि बाक्सा तो साइमे यांगनि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं टंनाय आं बरनो सानै बर किफिलि थांथुन अमो चिनि काइसा अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और अनेक किछु प्रशासन नतै लुकुरंनि मान थाइनतै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय ना काखाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किछु सालायना हा बो थायो का सुजा खाबो अमो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल्डिं कबो आमचाया मियार को सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकांगो प्रोग्राम टंफोर रक मायर सिकांगो गोबां खाजागै टंफा सिकांगो गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर कुल जागा उंखाया अबो सिमिया ड्रग्स ने अवेयरनेस और उंगुइ तंगो अथस विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जों सिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सीनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बर के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनीतिक दल नि बर रन सिमिनो और बर न खाइ तंगो एका अबनि बागै प्रतिबाद जोंनि देनो बुजानो कमन व्यापार न ब्लक रक गोबां मा मिटिं रक नै तंगो रिव्यू मिटिं रक आजागा रक माने आपनि थामा रक मुगियाबा अब आफुर रक इनविटेशन रक माय बा साइमाय रक नै रिव्यू मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल खायका आं आरो थांका रिव्यू मिटिं गो ताय अयनन प्रशासन नि बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो थिंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिंतंगो चिनि बरम गनां ईएम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि ईएम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबर यारो के बाहायका उंनाय प्रशासन आरो जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उंनिया अब चिनसि परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अति बरंग तुई नगर मीटिंग के तौर तम प्रशासन चल लिखाबा बुति प्रशासन म केरा आईपीएफटी ऑफिस ना बीजेपी ऑफिस म अब मुको न नांगल जेखने 1000 बुथ म यार विरोधी दल तो ओ जगह भाइटिंग को खाबा तो अबनि प्रतिबाद में जों एकन कंडीशन और नि विदिन इमिडिएटली तिनिन बिसिंग रन ट्रांसफर वा खाइनाय एके जों रोड ब्लक याखा एसडीएम ए कक साका तार परे ग्यां जाकाय निनि भिडियो अनेक बार फोन खायका सारेको मिनिस्टर रतनलाल नाथ बे मालाय कां बनो साका जोंखाना रुट ब्लक खायनानै थांग दंगो जे ए कन्डिशन बो जलि जाखा एकजन एमएलए बो जतुनि एमएलए सारा तिरप्रेनार बीजेपी कांग्रेस नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टर तिनि आं बेलबारियाव कायसा एस ए ऑफिस खायो निनि मथा तो बाटन पेन नि सुकुन तारनो नाहारि आं बुजन खायो मिनिस्टर जो मिनिस्टर बिजनि मिनिस्टर या हा जों रुट ब्लक खायफाखौ ठीक नैनाबो राइट दंनि रेजिमेन्ट दं हमारा सुसा का संग और इन खाइ तंका जे अमते अवस्था जोंना रुट ब्लक नै थाका मरा साउथि जों मंगो खा कै अनिकै एकेर प्रशासनिक और वीडियो ऑफिस होइते और लुरंग ता बागंगा बिनि कककाय जार चिनि विलेज कमिटी चेयरमैन रको बसावन इलेक्टेड नन एक्सेप्ट खाइ या बक्स नै बो और काइसा को खायो और बेस चेयरमैन नि को मदत बबेन सिलेक्शन खाइ उपरने को खाइ और सम्पूर्ण और प्रशासनिक व्यवहार खाइ और बंग बन और दुइया बो एकन राजनैतिक नेतृत्व हिसाबै सर संताङै तंगो अमन और इमिडिएट ट्रांसफर खाइनो मियाबो कन्डिसन निका दिया हिंगा काइ जों का सुनाय कन्टिन्यू जों ब्लक बचिं राव खानि ताइ स्राप जागोन ब्लक ब गेराव खालायनाय सर और ब्लकेट तो साबो इबागै एमसन टं तामने परनो याकारि मा आवतिरो जार एम्बुलेंस एयरपोर्ट आरो थानाय बरन याकारि और रुगि जरा फाय जरा परीक्षा नि इमारजेंसी दङ जों बरन याकारि जाबते फायर सर्विस दङ एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि और जुदि मेजिस्ट्रेट जुदि पेकाय जों बो याकारि नै जुडिशियल व्यापार ब्ले एका अबन सिरियस जों हिसाब जों नायो जों बरन याकारि बाक्सा तो सायंनि यांगति फानो बरंनि बाग ताम ककसार टंनाय आं बर सानै बर किफिल थांथुन अमनि काइसा अरनि जि उनकोनि आंदोलन इनका काय सम्माननि आंदोलन इनका और किछु प्रशासन नतै लुकुर मान थाइनतै और आंदोलन काय सुतबर फिरगै थांगाय खाम फाइदिखाय बायनो किछु सालायना हा बो थायो का खाबो रामचंद्र गाटनि पद्म बिल कबो आमचाया मियार को सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां प्रोग्राम टंफोर रक सिकां गोबां रतनपुर खा आपुराव उंखा मियाबो उंखा एकाके बर जागा उंखाया
অবমিয়া ড্রাগস নে অ্যাওয়ারনেস আর মুইতো অথচ বিভিন্ন প্রোগ্রাম তো কে মাইয়া সিংয়া আর ক্লাব বিভিন্ন প্রতিনিধি আর সিনিয়র সিটিজেন তো এনজিও তো কে মাইয়া শুধু একটা পার্টিকুলার রাজনৈতিক দল আর তিনো আর খাই তো ঠিক আছে আপনি প্রতিবাদ সিং দিয়ে নো বুঝানো কাম ব্যাপার ব্লক রক গোবাं मा মিটিং রক ngै दङ रि মিটিং রক आसाका र माने आपनि न थामा रक याबा आबो आफु रक इनभाइट रक माय बा साइ माय रिव्यू मिटिं र पॉइंट आना वन रिव्यू मिटिं र कल थाका आंगारंका रिव्यू थिंग ताइ अयन प्रशासन इबर और अनेक कंगो केतुरा सिंह खबर कि जायगा और आसिमी चिनी दुइजन सिंह चिनी बरं एम सुएल दे बर्मा और इलेक्टेड चिनी एम और आं एमएलए जों पुरपुरी और बाहायके उंनाय प्रशासन र जों के इलेक्टेड मेंबर साइमाना नांना kata mengenai apa cinci person nangle kan orang elect ya abdi borong na orang meeting ke tahun proses solid buti proses makara IP office na BP office mo apa menangan jekan ega boot ma yaro diru dido oh jaga baiting ko ba to obo poti adana singa kan condition or ni bidi na immediately tinin bising ron kan wa kan ek or road block ya SD me kok saka তারপরে জাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলাল নাথ বেমালাই কাং বনো সাকা চিংখানা রুট ব্লক খানান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস নি মথানি এমএলএ या आं একজন মিনিস্টার তিনি आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निनि मथाथ बादर सिपिएम नि सुपुन नेतारन नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनै मिनिस्टार और बीजेपी नि मिनिस्टार या ha ang bon saka sung root block kai bo sako fit tong ni na bo right tong ni legitimate tong mia maras mu saka maras sung no oro insal khai tong ka je omtemte অবস্থা sengkhana root block ni hi saka maras au khai di sung mo ong ko khai ka kai omti kai eker por ek প্রশাসনিক oro video office hoite oro lukurong na tamo bagi tong ka bini kok kai jara tabu chini village committee je chairman nok tong bo sawan nang elected ya non sung accept khai ba ya bong kok sa ya bo और कैसे उनको वो खाइए और बेस चेयरमैन ने उनको मदत विभिन्न सिलेक्शन खाई गुपने उनको खाइए और सम्पूर्ण प्रशासनिक न व्यवहार खाइए और बंको वो एकदम और विदुया वो एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाब से और सामुंगतांगै तंगो अमना और इमिडिएटली ट्रांसफर खाइना नंगथन मिया बसं कंडीशन निका दिया हिंगा काई दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बसं गेराव खानि ताइ स्राप सांग कानो ब्लक बसं गेराव खलायनाय सर औरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जामसन दं बरं न याकारि मानो आबुति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बुङो फायनाय एयारपोर्ट जारा थानाय बरं जों याकारि और रुगि जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरं याकारि जाबाथाय फायर सार्भिस दं बरं एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुदि जुडिशियल मेजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि नाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जोंखौ हिसाबै जों नायो एबं जों बनो याकारि बाक्सा तो साइमे यांगि यांगति फाइमानो बरंनि बागै ताम ककसार मुं तंनाय आं बरंनो सानाय बर किफिलि थांथुन अमो चिनि कायसे अरनि चिनि उनकोनि आंदोलन एंका काय सम्माननि आंदोलन एंका और अनेक किछु प्रशासन नतै लोकरंनि मान थाइनो तै और आंदोलन काय सुत्रां बर फिरगै थांगाय न काहाम अच्छा फाइदिखाय बायनो किसा सांलायनो हा बो थायो कासु जाखाबो अमो रामचंद्र गाटनि पब्द बिल को आमचाया मिया रको सिमिदा माने इनविटेशन रक मायना सिकां रको प्रोग्राम तंफोर रको माया रक सिकां गोबां रक खाजागै तंफा सिकां गोबां रतनपुर उंखा आमपुराव उंखा मियाबो उंखा एका बर कुल जागा उंखाया अबसिमिया ड्राग्स ने अवेयरनेस और मुइ तंगो अथच विभिन्न प्रोग्राम तंगो और के बमाया जोंसिमिया और क्लब नि विभिन्न प्रतिनिधि और सिनियर सिटीजन तंगो एनजीओ तंगो बरन के बमाया शुद्ध एक पार्टिकुलर राजनैतिक दल नि बरन सिमिनो और बरन खाइ तंगो एका आबनि बागैर प्रतिबाद जोंनि दिएमनो बुजानो कमन बेफारनो ब्लक रक गोबां मा मिटिं रक ngै दङ रिव्यू मिटिं रक आजाका रक माने आपनि न थामा रक नुगियाबा आबो आफु रक इनविटेशन रक माय बा साइ माय रक रिव्यू मिटिं का ताबसे पॉइंट आना वाइसन रिव्यू मिटिं बर कल खाइका आंगारो थांका रिव्यू मिटिं गो ताइ अयन प्रशासन बर गुपन और अनेक उंगो केतु आरो जोंनो खबर कुनु जायगा और आं सिमिया चिनि और दुइजन सिं तंगो चिनि बरम गनां एम सुएल दे बर्मा बर इलेक्टेड लिंक चिनि एम और आं एमएलए जोंनो कुनु खबरि और बाहायके उंनाय प्रशासन और जों लोकल इलेक्टेड मेंबर जों साइमाना नांनानै एलाका तामुंनाय उनिया अब चिनसि परामर्श नांब्ले के नगर इलेक्टेड या अबति बरंग तै नगर मिटिं के तर ताम प्रशासन चलि थाबा बुति प्रशासन
মকে আর IPFT অফিস না বিজেপি অফিস ম অবমুখন নাঙ্গন যেখানে 1000 বুথ মাই আর বিরোধী দল তো ও জায়গা বাইকে ওখাবা তো অবনি প্রতিবাদনে जों একটা কন্ডিশন অরে নি বিদিন ইমিডিয়েটলি তিনিন বিসিং রন ট্রান্সফার ওয়া খাইনাই একে जों রুট ব্লক ইয়াকাই SDM এ কক সাকা তারপরে গ্যাংজাকাই নিনি ভিডিও অনেক বারান ফোন খাইকা সারিগো মিনিস্টার রতনলালনাথ বে মালাই কাং বনো সাকা जोंखाना রুট ব্লক খাইনান থাং দङ যে এই কন্ডিশন বহুত জলদি জাকা একজন এমএলএ যতনি এমএলএ সারা ত্রিপুরার বিজেপি কংগ্রেস नि मथानि एमएलए या आं एकजन मिनिस्टार तिनी आं बेलबारियाव कायसा एस ए अफिस खायो आरो निने मथाथ बादन सीपीएम नि सुकुन नेतारनो नाहारि आं उद्बोधन खायो मिनिस्टार जतनि मिनिस्टार बीजेपी नि मिनिस्टार या हा आबोर साका जों रुट ब्लक खायबो साको ठीक दङनि नाबो राइट दङनि नि लेजिटिमेट दङ मिया महाराज नु साका महाराज जोंनो आरो इनसाल खाय दंखा जे अमतेमते अवस्था जोंखाना रुट ब्लक नि साका महाराज साव खायदि जों उनको खायका कई अमतिका एकेर पर एक प्रशासनिक और बीडीओ ऑफिस होते और लुकुरंग तामो बागै तंका बिनि कक काय जारा ताबु चिनि विलेज कमिटी जे चेयरमैन दंगो बसाव नों इलेक्टेड या नन जों एक्सेप्ट खायबाय बं कक्सनाय ब और कायसे उनको खायो और बेसि चेयरमैन नि उनको मदत ब विभिन्न सिलेक्शन खाय गुपरने उनको खायो और सम्पूर्ण प्रशासनिक न ब व्यवहार खायो और बंगो ब एकदम और बिदुया ब एकदम राजनैतिक नेत्री हिसाबै और सामंताङै दंगो अमना और इमिडिएट ट्रांसफर खायना नंगथन मियाबो जों कन्डिशन दिका दिया हिंगाकाय दिनि जों का सुनाय न कन्टिन्यू दिनि जों ब्लक बो जों गेराव खानिताय स्रापसां कानो ब्लक बो जों गेराव खालायनाय सर अरुट ब्लकेट तो साबनि बागै एग्जाम्पशन दं तामने बरंग याकारि मानो आबति रक्ता जों जार एम्बुलेंस जारा बो फायनाय एयरपोर्ट जारा थानाय बरंग जों याकारि और रुगी जारा फायनाय जारा परीक्षानि इमार्जेन्सि दं जों बरंग याकारि ताबते फायर सार्भिस दं बरंग एकना एम्बुलेंस फायका जों याकारि ना एके और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जुदि फायकाकाय जों बनबो याकारि दिनाय कारण जुडिशियल व्यापार ब्ले एके अबनो जों सिरियास जों हिसाबै जों नायो एवं जों बन याकारि बाक्सा तो মাঝামাঝি ঠিক মাঝামাঝি না ঠিক 9-10 তারিখ থেকে কয়েকটা পরপর কয়েকটা চুরির ঘটনা আমাদের রিপোর্ট হয় যেগুলিতে আমরা দেখলাম স্পেশালি ওরা গোল্ড অর্নামেন্ট এবং ক্যাশ টাকা এগুলি চুরি করে তখন আমরা বুঝতে পারি যে এটা একটা নিশ্চয়ই একটা স্পেসিফিক গ্যাংয়ের কাজ হচ্ছে কারণ আদারওয়াইজ ওরা কোথাও কোনো ডিস্টার্ব মানে কোনো জিনিস দিচ্ছে না তো অ্যাকর্ডিংলি একটা টিম তৈরি করা হয়েছে আন্ডার দি লিডারশিপ অফ ওসি ইস্টার্ন রানা চ্যাটার্জি তো এবং একটা স্পেসিফিক কেসও নেওয়া হয়েছে তো প্রথমত আমরা গত 29 তারিখ 3 জনকে অ্যারেস্ট করা তার মধ্যে সুজিত দাস জুমন মিয়া আর একজন হচ্ছে অন্তর্দেব 3 জনকে জিজ্ঞাসা করার পর মানে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের পরে আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে একটা এক সেট সোনার জিনিস মানে শঙ্খ মানে শাখা প্রায় 40 গ্রামের মতো আর আরেকটা ল্যাপটপ যেটা আপনারা দেখছেন এগুলি তাদেরকে আমরা পুলিশ রিমান্ডে আনি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পরে তখন আমরা আরো 4 জনের নাম পাই এই গ্রুপের এদের গ্যাংয়ে তখন ওদের কাছ থেকে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা উদ্ধার করতে পেরেছি গোল্ডেন চেইন তারপর